National Engineering College is located at the industrial town of Kovilpatti, known for its matches and textile industry. The college sits on National Highway NH7 and on the main Chennai-Trivandrum rail line, with numerous overnight connections to Chennai, Bangalore, Trivandrum and Coimbatore. The catchment districts of the college have always had high standards of school education. From a humble beginning with 3 branches and 180 students, the college has grown manifolds in the last 3 decades. Today, around 3,000 students participate in 7 undergraduate and 10 postgraduate programs. The college has earned a lot of laurels in this eventful journey, including the NBA, NAC accreditation and UGC, and being declared an autonomous institution in 2011. 65% of the students are admitted through single-window counseling system of Anna University Chennai, and the rest through the self-financing colleges entrance test. NEC is a recognized research center under Anna University for all the 7 departments. Around 4.5 crores worth of projects have been executed for various agencies like CSIR, DST, DAE, ICMR, DRDO, AICTE and others. We have signed MOU with various core companies, IT industries and supporting consultancy. The college already boasts of 20 distinct computer labs across various departments focused on specific technologies and has around 1,500 systems. Notables amongst these are the Cisco Network Academy, IBM Center of Excellence, Advanced CAD/CAM and Mobility Development. There are 40 advanced labs on various fields of engineering and basic sciences, including labs on high voltage systems, energy simulation, mechatronics, VLSI, non-destructive testing, liquid dielectricity, embedded systems, soil mechanics, and environmental engineering, which caters to the thirst for knowledge of the young minds at the institute. 59,000 square feet library has a rich collection of books, DVDs, e-books, digital databases. The college has safe, homely and well-equipped hostels for both boys and girls. Around 2,000 students stay in hostels and the rest avail the fleet of buses to commute daily from homes. Are performing very good in campus placement and we are working towards 100% placements. Interviews can also be arranged through state-of-the-art video conferencing facilities on campus. We have alumni chapters in Chennai, Bangalore, Singapore. With 12,000 alumni are our biggest strength. So our convener will start the session now, and then we will leave the floor to you. Yeah. Ruben, how many participants, Ruben? Put. 7? Yeah, go. Can we start the session, 7? Yes, green to go. Yeah. Okay. Good morning to... Try to make more in Tamil also. Good morning to one and all present here, mainly the speakers for the day, participants, mainly focusing on students, and the stall participants. To all of them, a very good morning. CII சேலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முறையாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வர்ச்சுவல் பிளாட்ஃபார்மில் ஒரு எக்ஸிபிஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து இது மாதிரி ஒரு ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து எஜுகேஷன் சைடில் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் அண்ட் ஐ திங்க் எஸ்டே our CII chairman சொன்னது இந்தியாவிலே இது ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஹவ் டன் இட். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த என்டையர் டீம் ஆஃப் சேலம் CII. I think under the leadership of our chairman, Mr. Sudhakar, we have done a very good job. So thank you, chairman, for giving us this opportunity. And இந்த ப்ரோக்ராமோட ஹைலைட்டே என்னன்னா வந்து நல்ல ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம். ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கால சூழ்நிலைகள்ல எப்படி வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட எஜுகேஷன் பார்த்து நம்ம எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பிச் பண்ணியிருக்கோம்.
ரெண்டாவது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில நம்ம வந்து நேரடியா ஒரு கல்லூரிக்கு சென்று நம்ம அங்க வந்து என்ன கோர்சஸ் இருக்கு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம வந்து பார்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கோம். ஏன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் டிராவல் பண்ண முடியாதனால இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், சிஏஏ பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம வந்து இந்த வர்ச்சுவல் டூர், அதாவது ஒரு காலேஜ் பத்தி நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கலாங்கிறது, அதே மாதிரி ஒருத்தட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கும் அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு 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 பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம செட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் மாணவர்களுக்கு. ஸோ அது வந்து எல்லாருமே நம்ம நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கலாம். இதோட தொடக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்டர்டே வி ஹேட் அ செஷன் விச் வாஸ் the inaugural session was given by our chief guest, Ms. Apurva IAS Principal Secretary of Higher Education, Government of Tamil Nadu. Madam very clear she was telling us what are the kind of challenges that has been faced by institution and by the government இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத ஹைலைட் பண்ணாங்க. ரெண்டாவது வந்து மெயினா வந்து டீச்சர்ஸோட ரோல் வந்து ரொம்ப அவங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ணாங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஆன்லைனுங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் போகும்போது டீச்சர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும், அப்படி ஒரு குவாலிட்டி டீச்சிங் ஆன் ஆன்லைன் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா சொன்னாங்க, ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. காரணம் வந்து அதுதான் இன்னைக்கு வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த டே. நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து ஸ்டாஃபை மோட்டிவேட் பண்ணணும், அந்த வகையில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணாங்க நேற்று செஷன்ல. தென் வி ஹேட் டாக்டர் சி ஆனந்த ராமகிருஷ்ணன் சார் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங். சார் வாஸ் ஹைலைட்டிங் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர். அதாவது நம்மளோட மேஜர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இந்தியன் இதே வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்லேயே வந்து அக்ரிகல்ச்சருங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாங்க. வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் ஆஃப் த கரண்ட் ஜென்ரேஷன், அவங்க வந்து என்ன மாதிரி கோர்சஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம், அவங்க வந்து படிச்சுட்டு எப்படி அக்ரிகல்ச்சருக்கு நம்ம ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா நம்ம வரலாம். ஸோ டோன்ட் லுக் அட் இட் அஸ் அ நான் பெர்ஃபார்மிங் செக்டர் மாதிரி இல்லாம இது வந்து லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிற அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல அவர் ரொம்ப பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாரு. எப்படி நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து there's a long way to go அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பாயிண்ட் பண்ணி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல ஒரு சின்னதா இருந்தா கூட நல்லா ரீச் அவுட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இது வந்து ரொம்ப கிளியரா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாரு. அண்ட் he also spoke about what is the requirement of food grains in India. இன்னைக்கு நம்ம என்ன கெப்பாசிட்டியில இருக்கோம், என்ன மாதிரி இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நல்லபடியா படிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறது ஹைலைட் பண்ணாரு. தென் we had our CII chairman, Mr. Hari Tyagarajan sir, who mainly education வந்து அப்படியே ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாரு. Specifically he mentioned that education, skill and research and development, all three are one, it has to come under one roof அப்படிங்கறதா வந்து he said how we are giving importance to other sectors, education plays a major role for the growth of the nation அப்படிங்கறத Hari Tyagarajan sir has very clearly mentioned. And on behalf of Salem CII, I would like to especially thank Mr. Hari for giving us the opportunity, the first opportunity to do a ப்ரோக்ராம் லைக் விண்ணை தோடு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து ஒரு நோட் கொடுத்து நீங்க நடத்துங்க அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சேலம் சிஏ ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹிம். அண்ட் வி ஹேட் ஆர் ஐஆர்எஸ் பர்சன் இஸ் மோர் இன்கம் டேக்ஸ்னாவே ஒரு பியூர் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் பர்சன் ஆல் டுகெதர். ஐ வாஸ் லிஸ்னிங் டு ஸ்பீச் நேற்று வந்து லிஸ்னிங் ரொம்ப ஒரு வந்து என்ன சொல்றதுன்னா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய மைண்ட் பூஸ்டர்னு சொல்லலாம். அதாவது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் எந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது நந்தகுமார் சார் வெரி கிளியர்லி பாயிண்டட் அவுட் அபவுட். he mainly spoke about the willpower and command that you need to have and you need to explore. வந்து படிப்புங்கிறது ஒரு லிமிடேஷன் இல்லை அப்படிங்கறத அவர் வெரி கிளியரா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாரு. அதே மாதிரி எதுக்கும் நம்ம வந்து ஆதங்கப்படாம எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ட்ராக் சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத, சரி நம்ம படிக்கிறது ஒண்ணு ஆனா நம்ம வந்து செயல்படுறது ஒண்ணு அப்படிங்கறத அவர் நீட்டா வந்து அதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நல்லா கன்க்ளூட் பண்ணாரு. ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி குட் செஷன் தட் ஹீ டிட். அண்ட் வி ஹேட் மிஸ்டர் பிரேமானந்த் சார் ஹூ இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் Minister of Labor and Employment, yes. And sir mainly was speaking about how critical thinking இன்னைக்கு வந்து எப்படி வந்து பிளானிங் ரொம்ப ஃபாஸ்டா பண்ணணும், ஒரு மாதிரி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஆஸ்பெக்ட்லயும் அதே மாதிரி ரிசோர்சஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆப்டிமலா நம்ம வந்து எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத he very clearly highlighted. The session was really long, lot of questions were pouring in. சேர்மனால அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொடுத்த பதில் கொடுக்க முடியல, டைம் வாஸ் ரன்னிங் அவுட். அதே மாதிரி இன்னைக்கும் செஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவா இருக்குங்கிறத நம்புறோம். ஏன்னா லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் லாட் ஆஃப் நியூ கொஸ்டின்ஸுங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம பதில் கொடுக்கறதுக்கு it will take a long while, but I think we have created a way in such a way that the concerned student can connect with the
speakers. So I think it was a very good session yesterday, and I'm looking, I mean, today, எல்லா மாணவர்களும் சரி நிறைய ஃபேக்கல்டிஸும் இதில் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. I'm sure in some way, all this, even that 5 minutes of what you take away from this session, from our today's session, I'm sure it will be of a great eye-opener for all of you all. And I thank all the speakers, and I welcome each and everyone for this session. Chairman, the session is on to you now. Thank you. Thank you, convener. Being in the education field, I know you are the better person to handle all this, but thank you. So thanks for the opportunity here. It was started with a big bang, as our convener said. Hopes ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஹோப் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அந்த ஹோப்பை வந்து ஒரு ஐகான் நேற்று நம்ம நந்தகுமார் சார் கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபாலோ த்ரூ ஆனது நல்லா அருமையாக வந்திருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃபுல்லாக டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ் தான் இருக்க போகுது. இட் இஸ் அ பவர் பேக்டு செஷன் டுடே. ஏன்னா ரைட் ஃப்ரம் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரீமில் நெடுஞ்செழியன் சார் இருக்காரு, மெடிக்கலுக்கு டாக்டர் விநாயக் பேச போகிறாரு, and arts and science we have a person, and we have a lineup of speakers. And idhula pathina one of the important company known for innovative products, Zoho abdina innovative abdingiradhu automatically adu kude vandirum. Mr. Rajendra Dandapani from Zoho Corporation is also here. So CII noda speciality idha, not just ஒரு செஷன் மட்டும் இல்லாம கெரியர் கைடன்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஒரு பியூரோக்ராட், அதாவது ஒரு டாப் பர்சன் ஆஃப் பாலிசி மேக்கிங்ல இருக்கிற ஒரு டாப் பர்சன், அண்ட் கெரியர் கைடன்ஸ்ல கொடுக்குற எக்ஸ்பர்ட்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு எக்ஸ்போங்கிற பேர்ல அவங்க எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்டால்ஸை போட வச்சு. ஸோ இட் இஸ் த பவர் ஆஃப் த CII இஸ் தட் ஆல் பாலிசி மேக்கர்ஸ் ஆர் டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் ஆர் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல கொண்டு வர்றது தான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ that makes the program more unique, and with your participation it makes more value to this. So number of students idhilende benefit adaya we will get the most of it. And now we have the first speaker of the session, Mr. Nedijilian sir. Actually he needs no introduction because he is known for his independent, non-biased way of career guidance all through his career. அவர் வந்து யாருக்கும் எந்த பயாஸும் இல்லாமல் ஒரு அருமையான வகையில் எப்பயுமே ஒரு பிளெயினா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எது நல்லதோ, இப்போ நாளைக்கு ஐஐடி போகணுமா, ஐஐடி போய் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணுங்கிறத எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு எது நல்லதோ அதை வந்து கிளியராக சொல்லக்கூடிய ஒரு நான் பயாஸ்டு ஒரு அருமையான பர்சன். ஸோ லெட் மீ நாட் வேஸ்ட் மச் ஆஃப் ஹிஸ் டைம். அண்ட் இப்போ வந்து we'll have Nedijilian to please Good morning, everybody. First of all, I thank CII for this opportunity, Mr. Chairman Muthuvel sir and Mr. Sudhagar sir for providing this opportunity. And I don't have time, so because all my sessions are 8 hours, I need to shrink it in 40 minutes. So I'll try to do justice. What I want to give is basically first is an introduction about what we are, whom we are, what is our past. Second, whether I'm going to give about what are the students' testimonies, so that you can just in the course எடுத்தா தான் பெஸ்ட்டா, இந்த கோர்ஸ் எடுத்தா அப்படிலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன மித்ஸ் இருக்குது, நம்ம ஃபேக்ட்ஸ் என்ன எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ ஜஸ்ட் டேக் யூ பிரீஃப் ப்ரொஃபைல் அபவுட் ஹூ வி ஆர், வாட் வி அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். இது மெயினாக வந்து எங்களோட ஆர்கனைசேஷன் டெக்னோகிராட்ஸ் இந்தியா காலேஜ் ஃபைண்டர், அண்ட் வி ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் திருவள்ளுவர். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ஒரு 1330 கொடுத்துருக்காருன்னா அந்த காலத்தில் எஜுகேஷன் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும். அதே மாதிரி வந்து பெண் கல்வி அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் 6th 7th சென்ச்சுரியிலே ஔவையார் வந்து ரொம்ப வேர்ல்ட்லி நாலேஜ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட். கற்றது கைமண்ணளவு கல்லாது உலகளவு அப்படின்னா நம்மெல்லாம் நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை மட்டும்தான் பார்க்குறோம். நம்மளோட தேடல் வந்து ஆழமாகவும் விரிவாகவும் இருக்கிறது இல்லை. நம்ம தேடல் வந்து ஆழமாகவும் விரிவாக இருந்தால் தான் நமக்கு டைமண்ட் கிடைக்கும். பட் நம்ம மேலே இருக்கிற மணல்லையே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறோம். நம்ம டைமண்டை போய் தேடுறதுக்கான எஃபர்ட் எடுக்கிறது இல்லை. அதனால் நமக்கு அந்த தேடல் எவ்வளோ அதிகரிக்குதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்ல இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். பட் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நமக்கு என்ன மேலோட்டமாக வர இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எடுத்துருப்போம். ஸோ தமிழ்ஸ் தே ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் பேக்ரவுண்ட். நமக்கு தமிழ் சங்கம்லாம் இருந்தது, அகத்தியர் தொல்காப்பியெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ வைகை வேலி சிவிலைசேஷனில் 2600 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நமக்கு எல்லாமே வி யூஸ்டு ஃபான்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்.
அண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் நல்லா இருந்திருக்கு, அர்பன் பிளானிங் நல்லா இருந்திருக்கு. நம்மள்ட்ட இருந்த கணக்கடிகாரம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்திருக்கு. மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து 8 அணுங்கிறது வந்து ஒரு கதிர் துகள்ங்கிறது வந்து 9.27 நானோமீட்டர்லாம் இப்போ தான் வந்தது. பட் நம்ம அந்த காலத்திலேயே இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சிருந்திருக்கோம். 5 ஃபர்லாங் அப்படிங்கிறது 1 கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கும் ஃபர்லாங்லாம் கிராமங்களில் யூஸ் பண்றாங்க. ஒன்றை நம்ம டிவைட் பண்ண மாதிரி எந்த சிவிலைசேஷன்லையும் பண்ணதில்லை. வீசம், கால் வீசம், முக்காணி இதெல்லாம் இருக்கு. மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 10, 1000னா எத்தனை சைபர் இருக்கணும், கோடினா எவ்வளோ இருக்கணும், முக்கோடினா எவ்வளோ இருக்கணும், எவ்ரிதிங் இன் பிளேஸ். நம்மளோட பாஸ்ட் எஜுகேஷன் 1000ல சோலா டைனஸ்டி வாஸ் த பெஸ்ட் டைனஸ்டி இன் த வேர்ல்ட். கிங் ராஜராஜ சோழன் வந்து அவரோட மிலிட்ரி ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 லட்சம் சோல்ஜர்ஸ் இருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 65,000 எலிஃபென்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து வார்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 65,000 யாருன்னா we need to think about it. இவ்வளோ யானைகள் வந்து அது ஒரு போருக்கு போகும்போது அவ்வளோ அந்த கிராமங்களே அதிருமா, அவ்வளோ ஃபெரோஷியஸாக ஆக்ரோஷமாக வந்து போகுமா. வி ஹேவ் நேவல் ஷிப்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் சோலாஸ் வந்து மிலிட்ரியோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி அவங்க வந்து யானைப்படை, குதிரைப்படை, மருத்துவர் அணி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அது மாதிரி என்டையர் இந்தியன் ஓஷன் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா டு சுமத்ரா வாஸ் கண்ட்ரோல் பை சோலா டைனஸ்டி. அதை கமாமரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்தியன் ஓஷன் அண்ட் ராஜேந்திர சோழான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாம்ப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் எவ்ரிதிங். கல்லணை ஒன் ஆஃப் த மார்வலஸ் பீஸ், 2000 வருஷமா இன்னும் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் வாட்டர் ரெகுலேட்டர் ஸ்ட்ரக்சர். எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ரிவரில் வந்து ஃப்ளோயிங் ரிவரில் எப்படி ஒரு டேம் கட்டினாங்க. இது 12,50,000 ஏக்கருக்கு வந்து இரிகேஷன் வந்து பண்ணுறாங்க. ஃப்ரம் அண்ட் ஒரு திருச்சியிலேருந்து பூம்புகார் 300 கிலோமீட்டர். பட் இந்த ரிவரோட இது வந்து பட் இதை பார்த்து ஒருத்தர் வந்து மிஸ்டர் ஸ்காட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹார்ஸில் போய் இதை மெஷர் பண்ணி அவர் வந்து ஈஸ்ட் கோதாவரி, வெஸ்ட் கோதாவரி வந்து இது பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அவருக்கு மியூசியமே வச்சிருக்கோம். நம்ம கல்லணை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது கிடையாது. இது நோ ஹார்ட் ராக் ஃபவுண்டேஷன். நதி நீர் இணைக்கிறத பற்றி 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தமிழ்ஸ் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் எப்படி வந்து ஒரு நதியை இணைக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து காமிச்சிருக்காங்க. அப்படின்னா அவங்களோட எஜுகேஷன் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இது தஞ்சை பெரிய கோயில் ஸ்ரீ தரம்பால்ங்கிறவர் வந்து ஏன் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க, இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இந்தியா அப்படிங்கிறத டாக்குமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு பகோடா இல்லை ஒரு வராகங்கிறது வந்து 1.2 கிராம் கோல்ட் காயின். தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு வந்து 1813 மந்த்லி வந்து they used to get 43,000 பகோடாஸ் அதர் தென் கிரெயின்ஸ். அதாவது வராகம் வந்து 43,000 வராகம் வந்திருக்கு. இந்த கலெக்டர் ஜான் வேரஸ் வந்து 1813 பண்ணிருக்காரு. இந்த பியூட்டிஃபுல் ட்ரீ அப்படிங்கிறத ஸ்ரீ தரம்பால் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. இது மாதிரி நம்மள்கிட்ட பெல்ட் எல்லாமே இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி வந்து நம்ம ட்ரேட் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ரோமன்ஸோட நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வி யூஸ் வெரைட்டி ஆஃப் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், ஸ்கின் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், கோல்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், நரம்பு கருவி, ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். அது மாதிரி வந்து மியூசிக்கல் பில்லர்ஸ். இது வந்து மதுரை கோயிலையும் பார்க்கலாம், நெல்லை கோயிலையும் பார்க்கலாம். எனி ஃபீல்டிங் இருக்குங்க. அஸ்ட்ரானமி டு அக்ரிகல்ச்சர், இரிகேஷன் டு ஷிப் பில்டிங் ஆர் எனி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஆர்கிடெக்சர் எல்லாத்துலேயும் வந்து வி ஆர். அப்போ அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கிறத நம்ம இமேஜின் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கோயில்கள்லாம் கட்டணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு இவ்வளோ மாடர்ன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருந்து, இவ்வளோ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருந்து, எல்லாம் பெஸ்ட் மெயின் பவர் நம்ம சொன்னால் கூட இந்த அளவுக்கு நம்ம பக்கத்தில் ஒரு 10% கூட நம்ம போக முடியல. அப்போ அந்த காலத்தில் இது எல்லாமே பியூர் ஷியர் மெட்டிகுலஸ் ஹியூமன் மைண்ட் பிளானிங் தான். அவங்க என்ன அழகாக பிளான் பண்ணி ஒரு கோயில்னா எப்படி இருக்கணும், அந்த காரிடார் எப்படி இருக்கணும், ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எப்படி இருக்கணும், இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் எப்படி மேலே தூக்கிட்டு போயிருப்பாங்க. இன்னைக்கும் வெல் ஸ்டில் ஒன்றிங். இதெல்லாம் நமக்கு வந்து நம்மளோட ஆன்சிஸ்ட்ரல் எவிடன்சஸ். ஒரு இத்தனை வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த எஜுகேஷன் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறோம். அதான் எஜுகேஷன் அட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்றாக வந்து ஷேர் த டொமைன் எக்ஸ்பர்ட். அவங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் தெரியுமோ அதை ஷேர் பண்ணி ஐ எக்ஸிக்யூட்டட் வித் அட்மோஸ்ட் ப்ரெசிஷன். அது வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு தி டெமான்ஸ்ட்ரேட் அன்பிலீவபிள் டீம் ஒர்க். நம்மளால இன்னைக்கு ஒரு 10 பேரை வச்சு கூட வேலை பார்க்க முடியல. அன்னைக்கு எவ்வளோ பேரை கொண்டு வந்து இதெல்லாம் இப்படி மாஸ்டர் பிளானிங் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. பேஷன் அண்ட் டெடிகேஷன். இது வந்து நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு ஒருமித்த கருத்து. அண்ட் வித்தவுட் எனி மானிட்டரி எக்ஸ்பெக்டேஷன். எனக்கு இவ்வளோ பணம் கொடுத்தா தான் வேலை பார்ப்பேன், இது பண்ணால் தான் பண்ணுவேன் அப்படிலாம் பண்ணல. யாரோ ஒருத்தர் கட்டணும், நான் டேம் கட்டணும், இல்லை நான் கோவில் கட்டணும் அப்படின்னா அதை எப்படி பெஸ்ட்டாக கட்டலாம், அடுத்த ஒரு 10 ஜென்ரேஷன் 20 ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்தா கூட வா இந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிருக்காங்களே அப்படின்னு வியப்படைகிற அளவுக்கு நமக்கு எல்லாமே எவிடன்சஸ் வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அவங்களோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து we need to ரீதிங்க் பண்ணோம். ஸோ இதே மாதிரி வந்து நான் முதல்ல சொன்னேன் திருவள்ளுவரை சொன்னேன். அடுத்து ஐ டோல்ட் ஔவையார் வந்து எப்படி இருந்தாங்கன்னு, சங்கம் பீரியட், அது மாதிரி வைகை வேலி சிவிலைசேஷன் இப்போ கீழடியில் நிறைய எடுத்துட்டு இருக்காங்க, என்னென்ன எவிடன்சஸ் இருக்குங்கிறத சொன்னேன். தேர்ட் வந்து ஐ டாக் அபவுட் த மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம். 8 அணுங்கிறது வந்து ஒரு கதிர்த்துகள். இது 9.27 நானோமீட்டர் இப்போ தான் வந்திருக்கு. பட் அந்த காலத்திலேயே வந்து நானோமீட்டருக்கு ஈக்குவலன்ட் மெஷர்மெண்ட் சிஸ்டம் நம்மள்ட்ட தமிழில் வந்து அந்த காலத்தில் கணக்கடிகாரம்னு இருந்தது. இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து 5 ஃபர்லாங்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 கிலோமீட்டர் இருந்தது. ஃபர்லாங்னா எவ்வளோங்கிறது வந்து பாகம்னு வந்து பண்ணியிருந்தோம். இது மாதிரி வந்து ஒன்றை நம்ம டிவைட் பண்ண மாதிரி எந்த சிவிலைசேஷன்லையும் பண்ணதில்லை. வீசம், கால் வீசம் இதெல்லாம் கிராமங்களில் இன்னும் புழக்கத்தில் இருக்குது. நமக்கு நகரங்களில் இந்த மாதிரி இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு இது தெரியவே தெரியாது. அது மாதிரி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 10, 1000னா எத்தனை சைபர் இருக்கணும், கோடினா எவ்வளோ இருக்கணும், முக்கோடினா எவ்வளோ இருக்கணும். நான் கிங் ராஜராஜ சோழன் சொன்னேன், எவ்வளோ சோலாவோட ஸ்ட்ரென்த்னு சொன்னேன். ஒரு படை அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ வந்து அவங்க டீம் வந்து வச்சுருக்காங்க. கண்ட்ரோல் ஸ்ரீலங்கா டு சுமத்ரா வரைக்கும் கன்சல்ட் பண்ணாங்க. அதை கமாமரேட் பண்ணது பேசிக்கலி வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹஸ் ரிலீஸ் ஸ்டாம்ப்
கல்லணை ஒன் ஆஃப் த மாவலஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் 12,50,000 ஏக்கர்ஸ்க்கு வந்து இரிகேஷன் வந்து பண்ணுது. இந்த அளவுக்கு அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம நதிநீர் இணைக்கிறத பற்றி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டோம். நோ ஹார்ட் ராக் ஃபவுண்டேஷன், இதை பற்றி எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன்னைக்கு வரைக்கும் ரிசர்ச் பண்ணல. அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து 2000 வருஷமா எத்தனையோ வெள்ளங்களை பார்த்து கல்லணை வந்திருக்கு. தஞ்சை பெரிய கோவில் சொன்னேன், 1.2 கிராம் கோல்ட் காயின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வராகம் இல்லை ஒரு பகோடா. தஞ்சை பெரிய கோவிலுக்கு 43,000 பகோடா வந்ததுனால ஜான் வேலஸ் ஒரு கலெக்டர் 1813 அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மள்ட்ட ட்ரேட்ல எல்லாமே ரோமன்ஸோட ட்ரேட் பண்ணதுக்கு எவிடன்சஸ் இருக்கு. பேர்ல் ஃபிஷிங் பண்ணியிருக்கோம். மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வெரைட்டியாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நரம்பு சர்வி இந்த மாதிரி நான் முதல்ல சொன்னதெல்லாம். இந்த மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர், இரிகேஷன் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து டாப்ல இருக்கோம். டெம்பிள்ஸ்லாம் நமக்கு எவிடன்சஸாக இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணாங்க, எந்த மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்டில் வில் பி ஒன்றிங். அண்ட் இந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து மாவலஸ் மெட்டிகுலஸ் பிளானிங், ஹியூமன் பிளானிங்ல மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு சாத்தியமாக வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. பட் இதில் எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பர்டைஸ் என்ன, தே டெமான்ஸ்ட்ரேட் அன்பிலீவபிள் டீம் ஒர்க், பேஷன், டெடிகேஷன், வித்தவுட் எனி மானிட்டரி எக்ஸ்பெக்டேஷன். யாரோ ஒருத்தர் கண்ட கனவு நான் கோவில் கட்டணும், டேம் கட்டணும் அப்படின்னா மக்கள் ஒன்றாக வந்து இது நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்த ஒரு 10 ஜென்ரேஷன் பார்த்து வியப்படையணும் அந்த அளவுக்கு வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா அந்த காலத்தில் கல்வி வந்து நமக்கு ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது அப்படிங்கிறது தான். அதாவது நம்ம ஜீன்லேயே, தமிழ் ஜீன்லேயே வந்து கல்விங்கிறது வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் இன்னைக்கு நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புளெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் யாரெல்லாம் எஃபோர்ட் எடுத்து போகிறாங்களோ அவங்களாம் நல்லா வந்துட்டு இருக்காங்க. இது வந்து இன்னைக்கு ஃபோர் ஃபாதர்ஸ்க்கு நமக்கு நல்ல எஜுகேஷன் இருந்ததுனால நமக்கு ஒரு சஸ்டைனபிள் என்வாயன்மெண்ட் வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க. பட் நம்ம வந்து ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு அது மாதிரி கொடுக்குறோமா அப்படின்னா இது என்வாயன்மெண்ட்டாக பார்க்கல, எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி தான் டீக்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அதனால இன்னைக்கு வந்து ஐன்ஸ்டீனோட ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த காலத்து குழந்தைங்க அழுதா அம்மா அப்பா வந்து தாத்தா பாட்டிலாம் பார்க்கறது இல்லை, கேட்ஜெட் தான் கொடுக்குறோம். அது கேட்ஜெட் மேலே தான் லவ், கம்பேஷன், அஃபினிட்டி வரும். அண்ட் நம்ம மேலே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு. பட் இன்னைக்கு குளோபல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் பாஸ்ட்லேருந்து இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு த ஃபியூச்சர். அண்ட் இந்தியாவோட மீடியன் ஏஜ் வந்து 28.1. கொரியா, ஜெர்மனிலாம் வந்து 40க்கு மேலே போயிட்டாங்க. அண்ட் இந்த பாப்புலேஷன் வந்து வேர்ல்டு எங்கேயுமே கிடையாது. 0 to 14 35 crores இந்தியாவில் இருக்குது. சைனா 24 crores தான் இருக்குது. பட் இஸ்ரேல் வந்து they demonstrate a very good model, 23 lakhs தான் இருக்குது. There is a only country which is investing on human capital. Jewish community is the most intellectual community in the world. நம்மளும் ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் இருந்தோம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு போக முடியுமா? ஏன்னா அவங்களோட பிரெயின் வந்து நம்மளோட ஃபாஸ்ட்டாக திங்க் பண்ணும், ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு வேர்ல்டு எக்கானமி அவங்க தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க. பட் இது பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஜிடிபி ஸ்பெண்டிங் ஆன் ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து 4.5%. உலகத்திலேயே ஒரு நாடு, இது மாதிரி நிறைய நாடுகள் இருக்கு. ஹியூமன் கேபிட்டல், மனித வளத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இது வழியா அந்த நாட்டோட வளர்ச்சியை வந்து அவங்க கண் கூட பார்க்குறாங்க. நம்ம நாட்டில் அந்த மாதிரி கிடையாது. பட் ஜூவிஷ் பாப்புலேஷன் வந்து 1.44 crores இது வரைக்கும் கொடுத்த. அண்ட் நோபல் லாரைட்ஸில் 902ல் 0.2% வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் இருந்தால் கூட இன்க்ளூடிங் ஐன்ஸ்டீன் இவங்கெல்லாம் வந்து 203 வந்து இட் வென்ட் டு ஜூவிஷ் கம்யூனிட்டி. அப்போ அந்த அளவுக்கு அந்த கம்யூனிட்டி க்ளோஸ் நிட்டடாக ரொம்ப நல்லா வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஈவன் கூகுளோட கோ-ஃபவுண்டர் மிஸ்டர் செர்ஜி பிரின் வந்து ஆல்சோ ஹேவிங் எ ஜூவிஷ் கனெக்ஷன் வந்து வச்சிருக்காங்க. அவரும் அந்த ஜூவிஷ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தார். ஸோ இன்னைக்கு we call it as an SMT ப்ரொஃபஷன் சொல்லுவோம். சயின்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு வேர்ல்டு என்ன டெக்னாலஜி சொன்னாலும் இஸ்ரேல் வந்து அவங்க லெவல் பக்கத்துலேயே நம்ம எந்த கண்ட்ரியும் போக முடியாது. யூஎஸ், ஜப்பான், எந்த கண்ட்ரி, சிங்கப்பூர் எல்லாம் சொன்னாலும் இந்தியா அந்த ஃபிகர்லேயே இருக்காது. அண்ட் நம்ம இன்னைக்கு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனர் சொல்லக்கூடியது அங்கே இருந்தால் வந்தது. உங்கள் நானோ டெக்னாலஜி அங்கே தான் வந்தது. ட்ரிப் இரிகேஷன் அங்கே தான் வந்து நிறைய வந்து டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல பிகாஸ் தேர் இன்வெஸ்டிங் ஆன் ஹியூமன் கேபிட்டல். மனித வளத்தில் அந்த ஒரு நாடு வந்து நல்லா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த நாடு வந்து மனித வளம் நல்லா வந்தாதான், ஹியூமன் கேபிட்டல் நல்லா வந்தாதான் கண்ட்ரி க்ரோ ஆகுங்கிறத அவங்க கன்சிஸ்டண்டாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் எஜுகேஷன் வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து we are entering into fourth industrial revolution. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டீம் இருந்தது, செகண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தது, தேர்ட் வந்து கம்ப்யூட்டிங் வந்து, ஃபோர்த் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். இன்டெலிஜென்ஸ்னா உங்களோட நாலேஜை எவ்வளோ ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் அட்டைன்மெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் இனிமேல் சர்வே ஆக முடியும். அதனால எனக்கு இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட், நான் இப்படி தான் படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சாரி, இப்போ இந்த வேர்ல்டு வந்து இட்ஸ் சேஞ்சிங். கொரோனா போஸ்ட் கோவிடுக்கு அப்புறம் திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். அதனால இன்னைக்கு we are talking about IoT, intelligence, artificial intelligence, robotics, cognitive science, bioscience, data science எல்லாம் பேசுறோம். பட் ஸ்டில் வேர்ல்ட் பாப்புலேஷன் இஸ் பேசிக்லி 7.7 பில்லியன் இருக்கு. அண்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹங்க்ரி பீப்புள், பசி பட்னின்னு 821 மில்லியன் இருக்காங்க. கேன்சர் அஃபெக்டட் 17 மில்லியன். வித்தவுட் ஆக்சஸ் டு கிளீன் வாட்டர் வந்து 844 மில்லியன். நம்பர் ஆஃப் கோவிட் அஃபெக்டட் போயிட்டே இருக்கனால டேட்டா ஃபில் பண்ணல. ஸோ அதனால உமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஸ்பெண்டிங் டைம் டு கலெக்ட் வாட்டர் வந்து 200 மில்லியன். இன்டர்நெட் யூஸ் இஸ் 51%. லேக் ஆஃப் ஆக்சஸ் டு மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி ஆல்மோஸ்ட் 80%. அதனால இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அண்ட் இந்த ஃபீல்டுக்கு அட்ரஸ் பண்றதுக்கு எல்லா ஃபீல்டுமே ஆள் தேவை. நீங்க இன்ஜினியரிங், மெடிசன் அப்படின்லாம் தேவையில்லை, எல்லா ஃபீல்டுக்குமே ஆள் தேவை. அதனால நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த ஃபீல்டு எடுத்தாதான் ஸ்கோப், அந்த ஃபீல்டு எடுத்தா அப்படின்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு நம்ம சொசைட்டி எப்படி இருக்குன்னா, அன்னைக்கு வந்து எலிஃபென்ட்டை வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா வாருக்கு யூஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எலிஃபென்ட்ஸ் வந்து மெயினா வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கும் ஹெவி திங்ஸை லிஃப்ட் பண்றதுக்கும் வாருக்கும் தான் ப்ரெடாமினென்ட்லி தே யூஸ். இன்னைக்கு அதே எலிஃபென்ட்டை நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம், கோவில்ல ப்ரொசஷன் வர்றதுக்கும் நமக்கு பிளஸிங் பண்ணது தான். எலிஃபென்ட்டுக்கே இப்படி ஒரு டேலண்ட் இருக்குன்னு தெரியாத அளவுக்கு எப்படி எலிஃபென்ட்டை மாற்றமோ அது மாதிரி தான் நம்ம மாற்றி வச்சிருக்காங்க. எப்போ வேணாலும் இந்த எலிஃபென்ட் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிச்சுன்னா அந்த மோடுக்கு போயிடும்.
உங்கள்கிட்ட நீங்க வாழ்க்கையில முன்னேறணுங்கிற பெரி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த பட்டன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணா போதும், இந்த சைடு வந்துடலாம். அதனால இன்னைக்கு டாக்டர் அமர்த்தியாஸ் என்னோட தேரி. அண்ட் கரண்ட் தமிழ் சொசைட்டி எப்படி இருக்குன்னா, இன்னைக்கு கல்வியில வந்து நாங்க ஸ்கூல் எஜுகேஷனுங்கிறது உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தரணுமோ அதில் நாங்கள் 70% சொல்லி கொடுத்து உங்கள் அம்மா அப்பா இன்கம்ல நாங்கள் ஒரு 60% வாங்கிடுவோம். ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து நாங்கள் என்ன சொல்லி தரணுமோ அதில் 50% சொல்லி கொடுத்து உங்களை 300% உங்கள் இன்கம்ல வாங்கிடுவாங்க. நீங்கள் வெளியே வந்து எங்கேயுமே ஃபிட் ஆகாத மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் பிஏஓலேருந்து ஐஏஎஸ் வரைக்கும் கோச்சிங் வச்சு திருப்பி நாங்கள் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எங்கேயும் ஃபிட் ஆகாத மாதிரி இப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சொசைட்டியில் வந்து ஒரு எஜுகேஷன்ற பேரில் நான் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இன் எஜுகேஷன் கொடுக்கலனா அந்த பையன் அவ்வளோ படிச்சதுக்கப்புறம் அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவன் மைண்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸில் ஒர்க் பண்ணாது, டிஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸில் ஒர்க் பண்ணணும். அதனால நம்மலாம் கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்குள்ள போகணும். சொசைட்டி வந்து ஒரு ஈக்குவலண்ட் பேலன்ஸ்டு சொசைட்டியாக இருக்கிறது தான் அந்த தேரி. தட்ஸ் வெரி வெல் ப்ரூவன் தேரி. அதனால் we need to save the students, save the future generation. இது என்ன டேக் அவே என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து நிறைய குளோபல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. குளோபல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனாமஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நம்மளோட பாஸ்ட் நம்மளோட ஜீன்லேயே வந்து எஜுகேஷன் பை டிஃபால்ட்டாக இருக்கு. என்னைக்கு வேணாலும் நீங்கள் சுவிச் ஆன் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் அந்த பக்கம் போயிடலாம் அப்படிங்கிறதான். ஸோ நவ் திஸ் இஸ் அபவுட் த இன்ட்ரோ. ஐ நெக்ஸ்ட் கெட் இன் டு வாட் ஆர் த மித்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் எஜுகேஷன். நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணுறோம், எஜுகேஷன் வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது. இது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ஃபேமிலியாக இருந்தாலும், நீங்கள் ஒரு அர்பன் ரிச்சாக இருந்தாலும் ரூரல் போராக இருந்தாலும் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறது குழந்தைங்களுக்கான தான் கஷ்டப்படுறாங்க. ஆனால் கத்தியை காமிச்சு கூட பேசிக்கலி பணத்தை வாங்கலாம். எஜுகேஷன் பேரில் அந்த சைல்டோட எஜுகேஷன் ஆஸ்பிரேஷனை சீட் பண்ணிட்டா அந்த குழந்தைக்கு வந்து உயர்கல்வியில் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கிடைக்கல. அந்த குடும்பமே அதனோட மனநிலை, அவங்க பெற்றோர்கள் எவ்வளோ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி அந்த பேரண்ட் வந்து கடைசியில் வந்து நூலாயிடுறாங்க. அதனால அந்த மாதிரி ஆகக்கூடாது. குழந்தைங்க நல்ல இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத எங்களோட பாயிண்ட். சில்ட்ரன் வந்து நேச்சுரல் லேர்னர்ஸ். நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் படிப்பீங்க. ஓகே, இது நான் ட்ரைபல் வில்லேஜில் பண்ணேன். அந்த சில்ட்ரன் கியூரியஸாக இருக்காங்க. என்ன கொடுத்தாலும் படிப்பீங்க. நாளைக்கு கோவிடுக்கு அப்புறம் என்ன சுச்சுவேஷன், எந்த சுச்சுவேஷனுக்கும் சில்ட்ரன் வந்து அடாப்ட் ஆவீங்க. பட் நம்மளோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு லெஃப்ட் பிரெயின், ரைட் பிரெயின் இருக்கு. லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து மோர் ஆஃப் லாஜிக்கல், அனாலிட்டிக்கல், ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டேஷன் இருக்கும். ரைட் பிரெயின் வந்து மோர் ஆஃப் கிரியேட்டிவ், இன்ட்யூட்டிவ், எமோஷனல் ஓரியன்டேஷன் இருக்கும். நம்மளோட ரிசர்ச் என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்மளோட எஜுகேஷன் வந்து 360 டிகிரி நம்ம பிரெயினை வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறது இல்லை. நம்ம ஒரு சைடு மட்டும் தான் நிறைய பம்பார்ட் பண்ணுறோம், இன்னொரு சைடை நம்ம வந்து விட்டுறோம். அதனால நமக்கு நிறைய வந்து பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயே வந்து இந்த ஏரியா வந்து அன்டாப்டு பொட்டன்ஷியல் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறத ரிசர்ச் வந்து சொல்றாங்க. இதை வி ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட். இது நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஐன்ஸ்டீன் வந்து சொல்ற மாதிரி எல்லாருமே ஜீனியஸ் தான். இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல ஃபிஷ் இருக்கு, ஹார்ஸ் இருக்கு, மங்கி இருக்கு, எலிஃபென்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸ்விம்மிங் காம்படிஷன் வச்சா ஃபிஷ் வின் பண்ணும். பட் ஃபிஷ் வந்து இட் டை இன் அதர் காம்படிஷன்ஸ், ரன்னிங்ல எல்லாம். அதனால ஃபிஷ்ஷுக்கு டேலண்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஃபிஷ் குட் அட் வாட்டர். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு 60 பேர் வெரைட்டியா இருக்க கிளாஸ்ல நான் 60 பேரையும் ஒரே ஸ்கேல்ல வச்சு நீ மேக்ஸ் ஸ்கில்ஸ்ல மார்க் வாங்கலைன்னா உனக்கு டேலண்ட் இல்லைன்னு சொன்னா அது கம்ப்ளீட்லி ராங். ஏன்னா மார்க் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மார்க்கை தாண்டி ஒரு உலகம் இருக்கு, அதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து நல்லா பேசிக்கலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து புல்லிங் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பாலிசி மேக்கர்ஸ். அது மாதிரி அகடமிக் என்வாரன்மெண்ட். இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்ல அகடமிக் என்வாரன்மெண்ட் வந்து அது நல்லா நர்ச்சர் பண்ணி அங்கே போயிடும். அடுத்த லெவல் நீங்கள் நல்லா போகலாம். அடுத்து ஃபேக்கல்ட்டி. ஒரு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிக்கலனா அந்த சப்ஜெக்டை நல்லா சொல்லித் தரக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி நீங்கள் பார்க்கலன்னு அர்த்தம். அது உங்க பக்கத்து ஃப்ரெண்டாக கூட இருக்கலாம். நீங்கள் அந்த தேடலை வந்து இன்னும் நீங்கள் விரிவாக்கல, ஆழமாக போகல அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி வந்து இன்னைக்கு உங்கள் தாத்தா பாட்டி காலத்தில் 100% கமிட்டட் ஃபேக்கல்ட்டி பார்த்தாங்க. உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் 70% பார்த்தாங்க. இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஹார்ட்லி லெஸ் தென் 10 to 20% தான். ஸோ அதனால உங்கள் இன்ஸ்பிரேஷனோட சப்ஜெக்டை சொல்லித்தரக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி கிடையாது. இன்னைக்கு கரண்ட் எஜுகேஷன் சினாரியோ அம்மா ப்ரெக்னென்ட்லேருந்து படிக்க வச்சிடறோம். அண்ட் இன்னைக்கு 6வது வந்தால் நாங்கள் 6வது 7வது படிக்க விட மாட்டோம். நாங்கள் வந்து எப்போவுமே உங்களுக்கு 12வதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் படிக்க வேண்டியதை நாங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றியே சொல்லி நிகழ்காலத்தில் உங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ண விட மாட்டோம். இன்னைக்கு 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இன்டெகிரேட்டட் கோச்சிங் அண்ட் 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கோச்சிங், 6வதுலேருந்து கோச்சிங்னு வருது. அப்படிலாம் தேவையில்லை. நீங்கள் நிகழ்காலத்தில் என்ன பண்ணுமோ அதை நல்லா படிங்க, எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி ப்ரூவன்னா யாரெல்லாம் போர்டில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்களோ அவங்க தான் அகில இந்திய தேர்வுலேயே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க, சயின்ஸ் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும். இன்னைக்கு எஜுகேஷன் சினாரியோ எப்படின்னா, நாங்கள் உங்களை வந்து ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல ஒரு இன்ஜின்ல வந்து ஒரு பேசிக்கலி மார்க் வாங்கக்கூடிய ஒரு ரோபோவாக தான் நாங்கள் உங்களை பார்க்குறோம். உங்கள்ட்ட இருக்க இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்துட்டு, டிசிப்ளின் எடுத்துட்டு, கிரியேட்டிவிட்டி எடுத்துட்டு, உங்களை அந்த மாதிரி வந்து மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ்ல என்ன தேவைப்படுதோ இதுதான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுதான் இன்னைக்கு கரண்ட் சினாரியோ. அண்ட் ட்ராப் அவுட் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கு. அண்ட் 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 1291 லட்சம் சேர்றாங்கன்னா உயர்கல்விக்கு வரும்போது 242 லட்சம் தான் செகண்டரிக்கு வராங்க, சீனியர் செகண்டரி +2 வராங்க. அப்படின்னா ஒரு 1044 lakhs வந்து ட்ராப் அவுட் ஆகிறாங்க. இன்னைக்கு கோவிடுக்கு அப்புறம் மை ஒரிஸ் நிறைய ஃபேமிலி எஜுகேஷனே வேணாமான்னு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அதுவும் ரொம்ப வந்து அனதர் ஃபேக்டர் நமக்கு வந்து ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டிய ஃபேக்டர். இன்னைக்கு ஜேர்னி ஃப்ரம் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டு காலேஜ் எஜுகேஷன். அண்ட் ஸ்கூலுங்கிறது அந்த பக்கம் ஒரு ஆற்றங்கரையில் அந்த பக்கம் இருக்கு, ஹையர் எஜுகேஷனுங்கிறது காலேஜ் இந்த பக்கம் இருக்கு. இதுக்கு இடையே வந்து ஒரு கனெக்ஷனே கிடையாது. இது மாதிரி நாங்கள் ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல்லாக பிரிட்ஜ் கட்டி உங்களை ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதில் நடந்து போங்கன்னு சொல்லுவோம். இதில் 75% வந்து இதில் வாஷ் அவுட் ஆகிடுவீங்க. அதனால இந்தியாவோட ஹையர் எஜுகேஷனோட ஜிஆர் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ வந்து நமக்கு வந்து ஒன்லி 24%, 25% தான் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் சொசைட்டல் ப்ரெஷர், நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ உங்களை பக்கத்தில் இருக்கவங்க சுற்றி இருக்கவங்கலாம் வந்து அடுத்து என்ன படிக்க போகிற அப்படின்னு எண்ணற்ற கேள்வியாக கேட்பாங்க. நம்ம அவங்களுக்காண்டி படிக்கல, நம்ம சொசைட்டியில் நம்ம வாழ்க்கை முன்னேறுங்கிறதுக்காண்டி. இந்த இடத்துல நீங்கள் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்கணும். சொசைட்டி ப்ரெஷர் கொடுக்குதுங்கிறதுக்காண்டி நம்ம குழந்தைங்களை எங்கோ போய் அவசர அவசரமாக தள்ளி விடுறதுல
1ஆவதுலேருந்து 12ஆவது வரைக்கும் அந்த பேரண்ட் நிறைய எஃபர்ட் எடுக்கிறாங்க. அந்த 3 மாசத்துலேருந்து 6 மாசம் வரைக்கும் அவங்க வந்து நிறைய வந்து டிசிஷன்ல வந்து நிறைய தப்பாக்கிறாங்க. அதெல்லாம் அந்த குழந்தைங்களோட லைஃபே வந்து மாறி போயிடுது. இது நார்மலா சில்ட்ரனை கேட்போம், என்ன உயர்கல்விக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? இல்ல. என்ன ரீசன்னா, அம்மா வந்து கிச்சன்ல பிஸியா இருப்பாங்க, அப்பா பிஸியா வந்து ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. சில்ட்ரனை வந்து நாங்கள் ஸ்கூலுங்கிற கன்வேயர்ல ஏற்றணும் அப்படின்னா 12வது வரும்போது 9ஆவதுல வந்து ஒரு இயரை வந்து இன்னும் பாஸ் பண்ணுவாங்க, 12th இன்னும் பாஸ் பண்ணுவாங்க, அப்படியே தூக்கி போட்டுருவாங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு யாருமே சொல்லி தரதில்லை. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்க்குறது இந்த 3 ஃபேக்டர் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்னு பார்க்குறாங்க. நான் எஜுகேஷன் அப்படின்னா எனக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேணும், எது நல்ல ஸ்கோப் இருக்கோ அதை நான் சூஸ் பண்ணுவோம். 3வது வந்து என் குழந்தைக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, இதான் வந்து ப்ரிடாமினென்ட்லி நிறைய மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் தேர் லுக்கிங் ஃபார் இட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து the purpose of education is not for employment. Even if you take a vertical professions like medical, lawyer, or வந்து even you take something like a chartered accountant அப்படிலாம் அவங்க படிச்சதுக்கு அப்புறம் they have to go and practice, they have to prove themselves. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவட எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல அவங்க டாப் லெவலுக்கு வந்து போக முடியும். அண்ட் எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கும் உங்களை அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் கிடையாது. அதனால வந்து the purpose is completely different. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கோப் அப்படின்னா என்னன்னா, ஸ்கோப் காண்டி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் சொல்றாங்க. நாங்கெல்லாம் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது மொபைல்னு ஒரு டிவைஸ் வந்து நாங்கள் திங்க் பண்ணி கூட பார்த்ததில்லை. ஈவன் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பார்த்த மொபைலில் வந்து ஒன்லி வந்து உங்களுக்கு வந்து அண்ட் வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷனும் எஸ்எம்எஸ் மட்டும்தான் இருந்தது. இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ டெக்னாலஜி வந்து மாறிடுச்சு. 2020 எப்படி மொபைல் இருக்கு, 2030 மொபைல் எப்படி இருக்கும், நோபடி நோஸ் இட். அதனால இந்த கோவிட்னு ஒன்று வந்து நம்மலாம் வீட்டில் 100 நாள் லாக்டவுனில் இருக்கோம், நெவர் இமேஜின். அதனால ஸ்கோப் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இட்ஸ் இலூஷன் ஆர் இமேஜினரி வேர்ல்டு. இந்த ஃபீல்டு எடுத்தால் நல்ல ஸ்கோப் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. அது ஜஸ்ட் இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் பார்க்கலாம். தேர்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் படி படிக்கலாமா? சத்தியமாக இன்ட்ரெஸ்ட் படி படிக்கக்கூடாது. என்ன ரீசன்னா, என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கர்ட் ரைஸ் அண்ட் பிக்கிள் அப்படின்னா, நான் ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் 200 ஐட்டம் வச்சுக்கேன், நீ என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னா, அது வெறும் கர்ட் ரைஸ் அண்ட் பிக்கிள் எடுத்து வரப்போம், அதெல்லாம் போய் பார்ப்பேன். ஸோ எனக்கு எல்லா பேஸ்கெட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தெரியாமல் நான் இதுதான் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா நான் மற்ற எதையும் பார்க்க மாட்டேன். இதை விட எனக்கு பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட இருந்துக்கலாம், அதை வந்து நம்ம பார்க்காதனால, நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுறதுனால நம்ம இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் இன்னைக்கு பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் நாட் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட். த பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் பேசிக்லி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, டு இன்ஃபியூஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட் டு ஃபேஸ் எனி ஃபியூச்சர் சேலஞ்சஸ் எனிவேர் இன் த வேர்ல்ட் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். உலகத்தில் எந்த மூளைக்கு போனாலும், எந்த ஒரு சவால்கள் வந்தாலும், தான் பெற்ற கல்வியின் வாயிலாக எதிர்கொண்டு எவ்வாறு வெற்றி காண்பதுங்கிற தன்னம்பிக்கையை கொடுக்குறது தான் எஜுகேஷன். அதனால நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எஜுகேஷன், பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. உங்களுக்கு நீங்க இந்த சூழல்ல நீங்க படிக்கிறீங்க, இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு என்ன சேலஞ்சஸ் வரும்னு யாருக்கும் தெரியாது. இதை விட மோசமான பேண்டமிக் கூட வரலாம். அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணி அதுலேருந்து நான் அடுத்த லெவலில் எப்படி போகணுங்கிற அந்த கான்ஃபிடன்ஸை கொடுக்குறது தான் எஜுகேஷன். அதை வந்து நம்ம ரொம்ப கிளியராக வந்து மைண்டில் வாங்கிக்கணும். இதுக்கு ஐ கிவ் யூ 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஒன் இஸ் ஆப்வியஸ்லி மிஸ்டர் சுந்தர் பிச்சை. பிறந்தது மதுரை, படித்தது ஸ்கூலிங்லாம் சென்னை, தென் வென்ட் டு ஐஐடி கரக்பூர். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இவர் படிக்கும்போது கூகுளுக்கு சிஓன்னு படிக்கலாம். கூகுளுங்கிற கம்பெனியே கிடையாது. இவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா 3 டேக் அவே ஃப்ரம் மிஸ்டர் பிச்சை. ஒன்று வந்து he went to the premier institution. என்ன படித்தாலும் நல்ல இன்ஸ்டியூஷனில் படிக்கணும். ஐஐடி கரக்பூர், ஸ்டான்ஃபோர்ட், வாட்டன், மெக்கின்சி எல்லாம் நல்ல இன்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்து போனார். அண்ட் செகண்ட் வந்து willingness to learn anything at any point of time. மெட்டலர்ஜி, மெட்டீரியல் சயின்ஸ்லாம் படிச்சிருந்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து 26 வயசு 27 வயசுல தான் ஆஃப்டர் 25 மேலே தான் வந்து ஸ்டார்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு ஒரு பிரான்ச் வந்தார். நான் மெட்டலர்ஜி தான் படித்தேன், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்றேன். willingness to learn anything at any point of time. நான் என்ன கொடுத்தாலும் படிக்கிறேன் அப்படின்னா தான் லைஃப்ல மேலே போக முடியும். நான் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா நான் மேலேருந்து படியிலேருந்து கீழே இறங்கியிருப்பேன். ஆனால் willingness to learn வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தேர்ட் வந்து ஸ்டேயிங் அட் ப்ரெசென்ட். கூகுளில் எவ்வளோ பேர் வேலை பார்த்தாங்க, பட் he was very focused. எல்லாரும் இவ்வளோ கிண்டில் அடிப்பாங்களாம், பட் he was very focused. அந்த ப்ரெசென்ட்ல என்ன கொடுக்குறாங்களோ அந்த வேலையை நல்லா பார்ப்பாரு. அந்த ப்ரெசென்ட்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால நம்மளாம் என்ன செய்வோம், நமக்கு அடுத்த ப்ரொமோஷன் எப்படி இருக்கும், அடுத்த கம்பெனி எங்கே சுவிச் ஓவர் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரெசென்ட்ல நிகழ்காலத்தில் நம்ம இருக்க மாட்டோம். நிகழ்காலத்தில் இல்லைன்னா நம்ம எதிர்காலம் நல்லா இருக்காது. அதனால நீங்க ப்ரெசென்ட்ல பண்றதை நல்லா பண்ணுங்க, உங்க ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும். நம்ம ஃபியூச்சரையே திங்க் பண்ணி நம்ம ப்ரெசென்ட்டை விட்டுறோம். அதான் நீங்க நடந்துட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து டாக்டர் ரகுராம் ராஜன், ப்ரொஃபசர் ரகுராம் ராஜன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் ஐஐடி டெல்லி, எம்பிஏ ஃப்ரம் அஹமதாபாத், MIT ஸ்லோன் ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட், பிகம் அ கவர்னர் ஆஃப் RBI. ஒரு கவர்மெண்ட்டே எடுத்து 500 1000 ரூபாய் டிமானிட்டைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அவரோட மைண்ட் செட் வந்து எப்படின்னா, ஃபியூச்சரை பத்தி கவலையே படல. உலகத்துல எங்க போனாலும் எனக்கு ஜாப் கிடைக்கும், எனக்கு எஜுகேஷன் இருக்கு, என்னோட ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான். அதனால இவர் வந்து ஒரு அடுத்த ஃபியூச்சரை பத்தி கவலையே படல. நான் இது வந்து போல்டா நான் சொல்றேன் அப்படின்னு. ஆனா அந்த எஜுகேஷன் அட்டைன்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா முடியும். ஸோ வி ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட். ஒரே ஒரு எக்ஸாமினேஷன் வச்சு உங்களுக்கு திறமை இருக்கு, திறமை இல்லைன்னு சொல்றது வந்து நாங்கள் ஒத்துக்கவே மாட்டோம். We have seen enormous testimonials. நான் ஒரு couple of testimonials ஸ்பீக் அப் போயிடுறேன். அண்ட் இந்த பையன் வந்து சையத் அன்சாரி, அருப்புக்கோட்டை கிட்ட வீரசோழங்கிற ஒரு 98% விஷுவலி சேலஞ்ச், கவர்மெண்ட் பூந்தமல்லி பிளைண்ட் ஸ்கூல். இங்கே போய் நான் செமினார் எடுக்கும்போது ஐம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டூயிங் அ லா அப்படின்னா கிளாட் எழுத சொன்னோம். தமிழ் மீடியம் கிளாட் எழுதி கொச்சின்ல போய் ஜாயின் பண்ணி ஒரு அரியர்ஸ் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கினாரு. He had been felicitated by Dr. Abdul Kalam, this Krishnagar. He got University of Netherlands disability law கிடைச்சது. Unfortunately, poor family, he cannot afford for a fees, so we put him in Indian law institute, Supreme Courtல படிச்சுட்டு திருச்சி நேஷனல் லா ஸ்கூல்ல 40,000 கன்சல்டேஷன் சேலரிக்கு வந்தார். PhD ரெஜிஸ்டர் பண்ணாரு. அப்போ நிறைய லா ஸ்கூல்ஸ் வந்து இவரை டிசபிலிட்டி லா பற்றி பேசுறதுக்கு கூப்பிட்டு 5000 10,000 தந்தாங்க. 2 and 4 எல்லாம் அகாமடேஷன்லாம் கொடுத்து வேலை டிசைன் பண்ணாரு. 20 லா ஸ்கூல்ல பண்ணால் 1,50,000 ரூபா 1 லட்ச ரூபா வந்தது.
அவர் வந்து 40,000 சம்பளம் வேண்டாம், இதை விட என்னால் இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கை கொடுக்குறது தான் கல்வி. அது வந்து அன்சாரி. அதே மாதிரி இந்த பையன் வந்து 100% விஷுவலி சேலஞ்ச் ஆர்மி கிட்ட, இவரையும் வந்து நியூவல்ஸ் கோச்சிங்கில் சேர்த்துட்டோம். இவர் வந்து இப்போ கரண்ட்லி வந்து முடிச்சுட்டு கோல் இந்தியாவில் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லீகலாக இருக்காரு. இவர் வந்து 1 லட்சத்துக்கு மேலே சம்பாதிக்கிறார். இந்த 2 பேர்த்து நாங்கள் நிறைய கற்றுட்டோம். கண் இல்லைங்கிறத அவங்க குறையவே சொல்றதில்ல. நம்ம கண் இருக்கிறதுனால பார்க்கறதெல்லாம் குறை சொல்லிட்டு இருக்கோம். ரெண்டாவது வந்து நீங்க தமிழ் மீடியத்துலேருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தோம், டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணல. ரெண்டாவது வந்து நம்மலாம் புக் எடுத்தால் ஈஸியாக படிச்சிடலாம். இவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரைப் வேணும், யாராவது ரெக்கார்ட் பண்ணி தரணும், அண்ட் இல்லை வந்து ஜாப் நோட் சாஃப்ட்வேரில் படிக்கணும். அதையும் அந்த கன்ஸ்டன்ட்டை வந்து சொல்லலை. நம்ம படிக்கிறது, அதாவது இவங்கள்ட்ட என்னன்னா, ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா பிரச்சனைக்குள்ள அவங்க சிங்க் ஆக மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சொல்யூஷனுக்கு வந்து வெளியே வந்துடுவாங்க. இப்போ நீங்க ரோட்ல எத்தனையோ விஷுவலி சேலஞ்ச் பீப்புள் பார்த்துருப்பீங்க. கையில ஒரு ஸ்டிக் வச்சுட்டு எதிர்த்தாப்புல லாரி வருது, பஸ் வருதுன்னு தெரிஞ்சாலும் போல்டா வந்துடுறாங்க. அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து வேணும். இது நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் நிறைய பார்க்குறோம். அது மாதிரி சபரீஷ் வந்து ஒரு தடவை உங்க மார்க் குறைஞ்சா லைஃபே போச்சு அப்படிங்கிறது எக்ஸாம் அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறது சபரீஷ் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். வெறும் 65% வாங்கிட்டாரு ப்ராடக்ட் ஃபேக்டரி அரவங்காடு ஸ்கூல்ல. அவரை கொண்டு நாங்கள் என்ஐடி திருச்சியில் போட்டோம். பிசிக்கலி சேலஞ்ச் பாய். அங்கே போய் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல, அதாவது சபரீஷ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வித் மைனர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சு இப்போ ஐபேக்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, இந்தியன் பொலிட்டிக்கல் ஆக்ஷன் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரசாந்த் கிஷோர் கம்பெனியில் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி, ஜெகன்மோகன் ரெட்டி, டிஎம்கே இவங்கலாம் கன்சல்டிங் கொடுக்குறாங்க. அந்த கம்பெனியில் வந்திருக்காரு. இப்போ ரீசென்ட்லி அமேசான் ஷிஃப்ட் ஆகிறாரு. அண்ட் வெரி புவர் ஃபேமிலி. ஸோ இவங்கள்ட்ட வந்து என்னன்னா, இவரும் வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் விழுந்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூஷனில் போய் நாங்கள் விட்டோம்னா அந்த இன்ஸ்டியூஷன் கார்டன் வந்து உங்களை நல்லா நர்ச்சர் பண்ணி உங்கள் டேலண்ட்டை எங்கேயோ கொண்டு போயிடும். அதனால இன்ஸ்டியூஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது மாதிரி உஷா வந்து கழுவுக்கிட்ட அரவக்குறிச்சிங்கிற வில்லேஜ். அவங்க முதல்ல வந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே எங்கள் செமினார் அட்டன் பண்ணி நாங்கள் எல்லாத்தையும் எழுத சொல்லுவோம். இந்த பொண்ணு என்ஐடின்னு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கு. அண்ட் அரவக்குறிச்சியிலேருந்து என்ஐடி போய் அவங்க அம்மா அனுப்பவே மாட்டேன்னாங்க. நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணி அனுப்பி அங்கே நிறைய பிள்ளைங்களாம் பார்க்க சொல்லி இவ்வளோ காம்படிஷனில் என் பொண்ணு கிடைக்குது, அங்கே தான் சேர்த்துருவேன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் நம்ம இடத்த பார்க்காத வரைக்கும் நம்ம மைண்டில் வேற ஒரு அசம்ஷன் வச்சுருப்போம். அங்கே போனால் நல்லா இருக்காது, இங்கே போனால் நல்லா இருக்காது. அந்த மைண்ட்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போய் பார்க்கணும். பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அது தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா பள்ளியை விட்டு நம்ம வெளியே வந்து எந்த பில்டிங்கை பார்த்தாலும் நல்ல பில்டிங்காக தெரியும். ஏன்னா நம்ம நல்ல இன்ஸ்டியூஷனே பார்த்துருக்க மாட்டோம். ஸோ இந்த பொண்ணு வந்து என்ஐடிங்கிறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காமர்ஸ் கீழே வருது. இந்த போகோ சேனலில் மேட்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த மேட் கனெக்ட் பண்ணுற ராவ் இந்த கோர்ஸ் தான் படிச்சாரு, பிஜியில் படிச்சாரு. இந்த பொண்ணு +2 முடிச்சுட்டு 68% உஷா இங்கே எழுதி கிளியர் பண்ணி 3rd இயர் படிக்கும்போது அரவக்குறிச்சி கேர்ள் வந்து ஃப்ராங்க்ஃபர்ட்ல போய் 2 மியூசியம் டிசைன் பண்ணாங்க. அப்புறம் அரவிந்த் குரூப் ஆஃப் மில்ஸ் அவங்களோட பழைய வீடு எடுத்து கம்ப்ளீட்டாக இப்போ வந்து மியூசியமாக மாற்றி கொடுத்தாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக பர்ஷியானா கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உம்மடி பங்கார ஜுவல்லர்ஸ் அவங்க லான்ச் வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஃப்ரீலான்ஸாக தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஷீ இஸ் ஏர்னிங் குட் மணி. அது மாதிரி அரவிந்த் பாலாஜி கேந்திரிய வித்யாலயா எங்கள்கிட்ட வரும்போது ஐஐடி தான் அப்படின்னு வந்தாரு. நாங்கள் எல்லாத்தையும் எழுத சொன்னோம். இப்போ என்ஐடி போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே மிஸ்டர் சந்திரபாபு நாயுடோட 1000 crore செக்ரட்டரி ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாரு. அண்ட் இப்போ 3வது வருஷம் தான் படிக்கிற போது கம்பெனி ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இப்போ ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காரு. அது மாதிரி இந்த பையன் அபிஷேக் திண்டிவனம், அவன் வந்து என்ஐடிங்கிறது வந்து எங்கள் ஃபேக்கல்டி சண்முகானந்துங்கிற 3 பேரையும் ட்ரெயின் பண்ணி என்ஐடிங்கிற 4th ரேங்க், யூசிங்கிறது ஐஐடி பாம்பேல எந்த குரூப் வேணாலும் படிக்கலாம். இதுக்கு வந்து இந்த பையன் வந்து 5th ரேங்க் வாங்கி இப்போ ஐஐடி பாம்பேல படிக்கிறார். திண்டிவனம் ஐஐடி பாம்பே அன்மேஜர். இந்த 3 பேரும் எங்களை மீட் பண்ணாமல் இருந்தா, இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு தெரியாமல் இருந்தா, எனக்கு இப்படி ஒரு திறமை இருக்குங்கிறது தெரியாமலே அந்த குழந்தைங்களோட திறமைகள் வந்து வீணடிக்கப்படும். இது மாதிரி தான் எனாமஸ் சில்ட்ரன் வந்து அவங்க டேலண்ட் பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு தெரியாம எல்லாரும் ஐஐடி நீட்டு என்ன தெரியுமோ லட்சத்துல எங்க போட்டிடுமோ அங்கதான் போட்டிடுறோம். எங்கெல்லாம் காம்படிஷன் கம்மியா இருக்கோ அந்த பக்கம் நம்ம திரும்பி கூட பார்க்கறது இல்லை. ஸோ அதனால என்ஐடிங்கிறது ஏஷியாலே நம்பர் 1. அது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காமர்ஸ்ல 1961 இருக்கு. நம்மலாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கு. நமக்கும் தெரியாது, அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாது. தெர் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் வாட் வி ஆர் லிவிங் டுடே. அது மாதிரி இந்த பையன் உசிலம்பட்டி கிட்ட எழுமலைன்னு ஒரு வில்லேஜ். தூர்தீன் வந்து அப்பா கிடையாது, அம்மா மட்டும் தான். பிரின்சிபல் லெட்டர் கொடுத்து வி புட் இன் காலேஜ் இன் கிண்டி 2011 போட்டோம். அண்ட் அவருக்கு வந்து நாங்கள் 2nd இயர் வந்து எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தோம். வெரி புவர் ஃபேமிலி. அவர் வந்து பேசிக்கலி ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் தான் போட்டோம். அவர் வந்து படிக்கும்போது அவர் வெளியே முடிக்கும் போது ஒரு 36 சர்டிஃபிகேஷன் மைக்ரோசாஃப்ட், கூகுள், எம்ஐடி எல்லாத்தையும் சர்டிஃபிகேஷன் வாங்கி வச்சிருந்தார். அவர் படிச்சு ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பட் கம்ப்யூட்டர் நல்லா பண்ணிட்டார். அதனால வெறும் பயோடேட்டா கொடுக்குறதோட நான் பயோடேட்டாவோட ஒரு 30 சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி ஃபர்ஸ்ட் அவர் எடுத்துட்டாங்க. டெல்லியில் போய் ஒரு 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் வேலை பார்த்தாரு. வேலை ரிசைன் பண்ணிட்டு இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டாரு. சென்னையில் வீட்டிலேருந்து வேலை பார்க்குறாரு. ஒரு அவருக்கு வந்து இப்போ $80 மேலே சம்பாதிக்கிறாரு. நான் போடும்போது $20. அண்ட் வந்து பேசிக்கலி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு 12 லட்ச ரூபா சம்பளம் வேண்டாம், அதை விட என்னால் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கை கொடுக்குறது தான் கல்வி. இவர் வந்து நான் இன்னும் கூலாக நான் இன்னும் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸில் வந்து நான் $100 அச்சீவ் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறாரு. அவர் படிச்சதுலாம் HTML, CSS, படிச்சது ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ். ஆனால் படிக்கும்போதே அவர் இதெல்லாம் வந்து பேரலாக இந்த ஸ்கில்லை வந்து அவர் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் நீங்கள் இதெல்லாமே பண்ண முடியும். நம்மளோட மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் உங்களோட சப்போஸ் உங்களால் 10 படி ஏறக்கூடிய திறமை இருந்ததுன்னா நம்ம 3வது படியில ஏறிட்டு நம்ம வின் பண்ணேன்னு வந்துடக்கூடாது. 10 படியும் ஏறுறதுக்கான முயற்சிகளை நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கணும். அது மாதிரி கிருஷ்ணவேணி வெரி புவர் ஃபேமிலி, சிங்கிள் ஓட்டு வீடு தான். அவங்க 99% வந்து வாங்கியிருந்தாங்க. 98% தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். அவங்கள தூக்கி நாங்கள் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் வந்து கிண்டியில் போட்டோம். இப்போ நீங்கள் அரசு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள், வசதியற்ற மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்கள் வாங்கினீங்கன்னா நாங்கள் நாலேஜ் ஃபவுண்டேஷன் 2 கோடி ரூபாய் நாங்கள் காலேஜ் கிண்டியில் வச்சுருக்கோம். எங்கள் பேட்சில் மட்டும் நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் சில்ட்ரனை வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே போடுவோம். இது அந்த நாலேஜ் ஃபவுண்டேஷன் வழியாக அந்த பொண்ணை படிக்கும்போது நான் 2nd இயரில் வந்து நான் எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தோம். நான் வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா ப்ரொஃபஸருக்கும் உங்களோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எல்லாத்துக்கும் மெயில் அனுப்புனான்னு சொன்னால் 150 ப்ரொஃபஸர் இந்த கேர்ள் மெயில் அனுப்புனா
30 ப்ரொஃபஸர் வேர்ல்டு வைட் வித் ஸ்காலர்ஷிப்போட கூப்பிட்டாங்க. தேர்ட் இயர்லேயே ஷி வென்ட் டு ஜெர்மனி எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு வந்தாங்க. ஃபைனல் செமஸ்டர் வந்து ஷி வென்ட் டு லீப்னிஸ் யூனிவர்சிட்டி ஜெர்மனியில் போய் பண்ணாங்க. அப்புறம் டாப் 3 யூனிவர்சிட்டிஸில் அட்மிஷன் ஆகுது. 2 யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இப்போ அமேசான் நார்த் ஜெர்மனியில் 55,000 யூரோக்கு வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. பட் அவங்க அப்பா 80 ரூபா தான் சம்பளம். இன்னைக்கும் வந்து டெய்லி வந்து வேஜஸ் அவ்வளோ தான் வாங்குறாரு. இந்த 2 பேர்ட்டு நாங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இவங்களோட எஃபர்ட்டும் இவங்களோட டைமும் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். மணிங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே கிடையாது. உங்களுக்கு மணியே சுத்தமாக கிடையாது. வாழ்க்கையில் நான் முன்னேறணுங்கிற வெறி மட்டும் இருக்கணும். அது அம்மா அப்பா என்னதான் பெஸ்ட் என்வரான்மெண்ட் கொடுத்தாலும் நீங்கள் உங்களுக்குள்ள நான் படிக்கணும், நான் முன்னேறணுங்கிற அந்த ஃபயர் அந்த பெல்லி அப்படி சொல்லுவோம். அந்த வெறி இல்லைன்னா நத்திங் கேன் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஆனால் இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஃபயரை வந்து நல்லா பார்க்க முடியுது இவங்கள்ட்ட. மாதிரி மஞ்சுளா சேலம் கேர்ள் தான் நிறைய எக்ஸாமினேஷன் ஐஐடி இன்டெகிரேட்டட் கோச்சிங்கில் போட்டிருந்தாங்க. அவங்க அம்மா அப்பா 2 பேருமே டியூஷன் டீச்சராக இருக்காங்க. சேலத்துலேருந்து இந்த கேர்ள் வந்து எங்களுக்கு அட்டன் பண்ணி நான் வந்து இந்த பொண்ணு வந்து எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ண சொன்னோம். ஜெய் மெயின் வந்து ஒரு தடவை நம்ம எக்ஸாம் குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா லைஃப் எல்லாம் குறைஞ்சிருவாங்க. ஜெய் மெயினில் 30 மேக்ஸ் 30 பிசிக்ஸ் 30 கெமிஸ்ட்ரி. அதில் இந்த கேர்ள் வந்து ஜஸ்ட் குவாலிஃபை ஆனாங்க. பட் இதே கேர்ள் வந்து 60 மேக்ஸ் 60 பிசிக்ஸ் 60 கெமிஸ்ட்ரி இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஆல் இந்தியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரில் இந்தியாவிலே 13வது ரேங்க் வாங்கினாங்க. அதனால 3 மணி நேரத்தில் அந்த ஹாலில் போய் உட்காரும்போது உங்களோட மெமரி ரீகலெக்ஷன் எப்படி அலைன் ஆகுறதுக்கு நோபடி கேன் கிவ் அ கேரண்டி. ஒரு எக்ஸாம் நல்லா பண்ணலாம், இன்னொரு எக்ஸாம் கீழே வரலாம், இன்னொரு எக்ஸாம் நல்லா பண்ணலாம். இதெல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இந்த கேர்ள் வந்து ஐஎம் இந்தூர் கிடைச்சது. நிறைய எழுதுனாங்க. ஐஎம் இந்தூரில் இப்போ படிக்கிறாங்க. இந்தியாவிலேருந்து போன 120 பேரில் சேலத்துலேருந்து இந்த போன கேர்ள் தான் டாப்பர். அண்ட் இவங்க வந்து இப்போ சிஎஃப்ஐ முடிச்சிட்டாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃப்ரான்ஸில் நான்சிங் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் போய் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு வந்தாங்க. இப்போ ஒரு கம்பெனியில் இன்டர்ன்ஷிப்பில் மாதம் 1.5 lakhs கிட்ட வாங்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வெர்டிக்கல் தான் நான் ட்ராவல் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நான் மற்றதை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் வந்து ஐஎம் இதில் போய் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் இந்தியாவிலே நான் கிளாஸ் டாப்பராக இருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்ல முடியும். அந்த மாதிரி திறமை இருக்குங்கிறது தெரியாமலே அந்த திறமைகள் வந்து வீணடிக்கப்பட்டிருக்கும். அது மாதிரி இந்த பையனும் சேலம் தான். தி கார்டன் அவினாஷ் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கில் என்ஐடியில் போட்டோம். பட் அவினாஷ் சொன்னால் அடுத்த வருஷம் நீ எல்லாத்தையும் இதை விட பெட்டராக ட்ரை பண்ணப்பா, நம்மலாம் என்ஐடி திருச்சி கிடைச்சா செட்டில் ஆயிடுவோம். பட் இவர் அடுத்த வருஷம் எழுதி ஐஐடி பாம்பே போயிட்டார். இந்த யூசியில் ஆல் இண்டியா 8th ரேங்க் வாங்கி போயிட்டார். அது மாதிரி சிவானி மெடிக்கல் வந்து எங்கள்கிட்ட வந்தாங்க. எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லுவோம். சிவானிட்ட வந்து நாங்கள் விசிட்டிங் கார்டில் வந்து கொஸ்டின் எழுதி பின்னாடி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி மட்டும் 600 கார்டு வச்சுருப்பாங்க. பார்த்து ஸ்பீடு வச்சுருப்பாங்க. இந்த கார்டு வந்து நீட்டில் வந்து நீங்கள் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் 60 கொஸ்டின் கொடுத்தீங்கன்னா 60 கரெக்டாக இருக்கும். பட் டைமிங் வந்து 3 minutesக்குள்ளே பண்ணிடுவாங்க. ஸ்பீட் வித் அக்யூரசி 60 கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி படித்தா தான் நம்ம வந்து அதில் டாப்பில் போக முடியும். அது மாதிரி ஐஐடி வந்து மொத்தம் எவ்வளோ பேர் ரேங்க் வாங்கினாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, எவ்வளோ பேர் ஐஐடியில் சேர்ந்தாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு தனியாக சீட் இருக்குது. இப்போ புதுசாக வந்து ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ்னு எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்லையும் கொண்டு வந்தாங்க. இது தனியாக வந்து ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டியாக இருந்து உங்கள் அம்மா அப்பாவோட இன்கம் 8 லட்சத்துக்குள்ளே இருந்தால் நீங்கள் விஓஓ ஆர்ஐ தாசில்தார் சர்டிஃபிகேட் வாங்கி எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷன் தனியாக அப்ளை பண்ணணும். இது அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரீமியர் இன்ஸ்டியூஷனில் நல்ல சீட் கிடைக்கும். இந்த ரைட்டில் கொடுத்ததெல்லாம் கேர்ள்ஸ் கோட்டா, கேர்ள்ஸ்க்கு தனியாக சீட்ஸ் இருக்குது. ஓபிசி என்சிஎல் அப்படிங்கிறது நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் என்னோட யூடியூப்லேயே போய் பார்க்கலாம். அண்ட் சப்போஸ் பிசி எம்பிசி அண்ட் வந்து பிசி முஸ்லீம் டினோட்டிஃபைட் இந்த 4 கம்யூனிட்டி வந்து ஆண்டு வருமானம் 8 லட்சத்துக்குள்ள இருந்தால் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஓபிசி என்சிஎல் சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாம். பட் கவர்மெண்ட்டில் வேலை பார்க்குறீங்க 8 லட்சத்துக்கு மேலே இருந்தாலும் கிளாஸ் 1 ஆஃபீஸர் இல்லைன்னா ஓபிசி என்சிஎல் வாங்கலாம். எஸ்சி எஸ்டிக்கும் தனி சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாம். டோட்டல் சீட்ஸ் ஐஐடி வந்து 11,168, ஜென்ரல் கேட்டகரி 4866. விஷ்ணு வந்து கோயம்புத்தூர் பையன் 5,190 ரேங்க். பெஸ்ட் ஐஐடி பாம்பே. ஐஐடி பாம்பேல ஜென்ரல் கேட்டகரி 510 சீட்ஸ் தான் இருக்குது. 5,190க்கு ஐஐடி பாம்பே கிடைக்குதுன்னா இவ்வளோ முன்னாடி நிறைய பேர் ரேங்க் வாங்கி சாய்ஸ் ஃபில்லிங்னு ஒரு சர்வீஸில் எல்லாரும் மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் தெரியல. அதனால் எல்லா கோச்சிங் கிளாஸ் விளம்பரத்துலையும் எவ்வளோ பேர் ரேங்க் வாங்கினாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, எவ்வளோ பேர் ஐஐடியில் சேர்ந்தாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அப்போ நமக்கு ரேங்க் வாங்குறது முக்கியமா இல்லை நமக்கு ஐஐடியில் சீட் வாங்குறது முக்கியமா அப்படின்னா நம்மளோட தேடல் ஆழமா இல்லைன்னு அர்த்தம். அதுமாதிரி ஷார்ட் பர்வதன் 13,000 அக்கார்டிங் டு ஐஐடி பாம்பே. லோகஸ்ரீயும் வந்து 10,000 ரேங்க் வாங்கி அவங்க ஜென்ரல் கேட்டகரி இப்போ வந்து ஐஐடி இந்தூரில் படிக்கிறாங்க. ஒரு தடவை ஜேஇ மெயினில் மார்க் குறைஞ்சா எனக்கு ஐஐடி கிடைக்காது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ராங். எவ்ரி இயர் நாங்கள் ஒரு 10 பேரை பார்ப்போம். அஜித் ஃப்ரம் சென்னை ஜேஇ மெயினில் 360 மார்க்குக்கு 80 மார்க் வாங்கினார், 95,000 ரேங்க். பட் அதே பையன் ஜே அட்வான்ஸில் நல்ல மார்க் வாங்கி இப்போ ஐஐடி பாம்பேல படிக்கிறார், ஏரோஸ்பேஸ் வந்து படிக்கிறார். மெயினாக என்னன்னா ஒரு தடவை விழுகலாம், பட் அடுத்த தடவை நீங்கள் உங்களை ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க. ஏன்னா இதனோட பேட்டர்ன் வேறு அதனோட பேட்டர்ன் வேறு. அண்ட் இதே மாதிரி 17,000 ரேங்க்குக்கும் வீ கேன் ஏபிள் டு கெட் ஐஐடி. மொத்த சீட்டே 11,000 தான். அது கேர்ள்ஸ் கோட்டாவோட கேர்ள்ஸ்க்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக 2,415 இருக்குது. அதனால் கேர்ள்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க, நிறையா உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. 17,000 11,000 17,000 we are getting IIT கரெக்ட் போனா இவங்க முன்னாடி நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்றாங்க. they don't know how to do a choice அப்படிங்கிறது. அண்ட் இது மாதிரி நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் இருக்கு. ஆனால் இந்த ஒரு பையன் எடுத்துட்டீங்க எவ்வளோ அட்மிஷன் ஆகுது ஐஐடி ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ், டாடா அண்ட் சோஷியல் சயின்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஎம் இந்தூர், என்ஐடி, ஜே அட்வான்ஸ் எல்லாம் குவாலிஃபை. இவ்வளோ அட்மிஷன் வாங்கினா அந்த குழந்தை மன சந்தோஷம் எவ்வளோ இருக்கும். லைஃப்ல எனக்கு இவ்வளோ வின் பண்ணால் நான் என்ன படிச்சாலும் நல்லா படிப்பேன். எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எல்லாம் எழுதுன்னு சொல்லுவோம். அட்மிஷன் வாங்குறதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன படிக்கலாங்கிறத பற்றி யோசிப்போம். நம்ம அட்மிஷன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இதை படிக்கணும் அதை படிக்கணும்னு சொல்றது இந்த பையன் கார்த்திக் வந்து சேலம் பையன் தான். நாங்கள் வந்து டெல்லி டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டிக்கு நாங்கள் அப்ளை பண்ண சொல்லியிருந்தோம். அவங்க அம்மா அப்பா 2 பேருமே டென்டிஸ்ட் வந்து சேலத்தில் இருந்தாங்க. இவங்க வந்து இந்த பையன் வந்து எழுதி இப்போ என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் தான். பட் டெல்லி டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டியில் கோடிங் கிளப்லாம் இருக்குது. அதில் வந்து விம்பிள்டன் மேட்ச் டென்னிஸ் மேட்சஸ்லாம் வந்து கோடிங்லாம் பண்ணி கொடுத்தான்.
இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்ட்லேயே பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி சேலம் டு ஸ்டான்ஃபோர்ட் இஸ் அன்பிலிவபிள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டா. பட் த்ரூ என்வாயன்மெண்டல் சேனல் நாங்கள் கைட் பண்ணி டெல்லி டெக்னாலஜிஸ்ட் டெல்லியில் வந்து தனியாக ஒரு 105 சீட்ஸ் இருக்கு. நான் குர்காவன் நாடாவில் எடுக்கேன். அங்கே இருக்கவங்க இது தனியாக அப்ளை பண்ணணும் தெரியும். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ். அதே மாதிரி வந்து இந்த பையன் வந்து நிஷாந்த் வந்து நாமக்கல் 59% வாங்கி நாமக்கல்ல வந்து இவங்க நலாஸ் ஹோட்டல் வச்சிருக்காங்க. ரொம்ப ஒரிடா வந்தாங்க. பட் அவன் எங்கள்கிட்ட கொடுத்த த்ரெட் நான் 5வது வரைக்கும் நல்லா வரைவேன்னு சொன்னான். கூட்டம் MS யூனிவர்சிட்டி பரோடா எங்கள் ஃபேக்கல்ட்டி ஷம்புங்கிற ட்ரெயின் பண்ணி கொடுத்தாரு. இப்போ வந்து MS யூனிவர்சிட்டி பரோடாவில் படிக்கும்போதே அவன் வந்து நிறைய சேனல் கன்சல்டிங் பண்ணி இன்னைக்கு வேர்ல்ட்லேயே நம்பர் 1 இன்ஸ்டியூஷன் நியூயார்க் ஃபிலிம் அகாடமி அங்கே வந்து LAல வந்து படிக்கிறார், லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ல படிக்கிறார். ஏன்னா 59% வாங்கி இவரை நம்ம அவர் பிடிக்காத கோர்ஸை நம்ம ஒன்று தள்ளி விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு அவர் லைஃப்ல வந்து இந்த மாதிரி வேர்ல்ட்ல நம்பர் 1 இன்ஸ்டியூஷன் போகக்கூடிய திறமை எனக்கு இருக்குன்னு தெரியாமலே அந்த குழந்தையோட திறமைகள் வந்து வீணடிக்கப்படுது. இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து நமக்கு கரெக்டான ஒரு சப்போர்ட் வந்து நல்ல குவாலிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் போனால் நம்ம லைஃப்ல கர்வ்ல வந்து மேலே போவோம் அப்படிங்கிறது ஒரு மாற்று கருத்தே கிடையாது. பட் போர்டுக்கும் என்ட்ரன்ஸ்க்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, போர்டு வந்து எப்படி சொல்லி தராங்க எல்லா பள்ளிகளும் நான் இந்தியா முழுவதும் டிராவல் பண்ணுறேன், எல்லா போர்டையும் கேட்டாச்சு, எந்த ஸ்கூல்லையுமே ஃபர்ஸ்ட் இருந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக சொல்லி தரது இல்லை. போர்டில் வந்து என்ன சொல்கிறோம் 1 மார்க் 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் ஸ்கூலில் என்ன எக்ஸாம்க்கு என்ன கேட்பாங்களோ அதுதான் சொல்லித்தரோம். ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு புக்கை பற்றி ஒரு முழுமையான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை. இப்போ நான் நியூட்டன்ஸ் லா அப்படின்னா ஆப்பிள் மேலே இருந்து கீழே உள்ள கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். நாளைக்கு ஆப்பில் வந்து நான் ஒரு ஹோல் பண்ணி ஒரு அது மேலே வச்சுன்னா என்ன ஆகும், இல்லை ஒரு ஸ்லைடிங் ஏரியாவில் வச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சிலபஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம இன்னைக்கு படிக்கிறோம். நம்ம முழுமையாக படிக்கிறது இல்லை, ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக கான்செப்ட்ஸுல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது இல்லை. அதே வந்து வேற நீங்கள் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் நீங்கள் படிச்சதில் 4 சாய்ஸ் கொடுத்து கேட்பாங்க. அதுமாதிரி நம்ம போர்டு வந்து ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக படிச்சது 3 மணி நேரத்தில் ரீகலெக்ட் பண்ணி எழுதுவோம். அண்ட் பேசிக்கலி வந்து பட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படி கிடையாது. இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். இதை வச்சு நம்ம ஒரு 5-10 இன்ஸ்டியூஷன் தான் போக முடியும். வேற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லாம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. நீங்கள் படிச்சதுலேருந்து 4 சாய்ஸ் கொடுத்து கேட்பாங்க, இல்லை படிக்காதுலேருந்து கூட கேட்பாங்க. அண்ட் ஈஸி டு ரீகலெக்ட். மொத்தமாக படித்து ரீகலெக்ட் பண்ணுறத விட 4 சாய்ஸ் கொடுத்து அதுலேருந்து எடுக்கிறது ஈஸி. பட் இங்கே ஒரே ஒரு எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறத விட நிறைய எக்ஸாம் +2க்கு அப்புறம் 80 என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நடக்குது. இந்த 80 என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் 75 என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு +2 மார்க்கே பார்க்க மாட்டாங்க. நீட்டே எடுத்துக்கங்க, மினிமம் நீங்கள் 50% தான் நீட் எலிஜிபிள். அப்படின்னா நீங்கள் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் இருக்குது. அப்போ நமக்கு போர்டு எப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியோ அந்த மாதிரி நம்ம 75 வாய்ப்புகளை நம்ம நடுவ விடுறோம். அந்த காம்படிஷன்லேயே நம்ம உள்ள இருக்கிறது. அதனால வந்து போர்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்ல, போர்டு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அது மாதிரி இந்த அகில இந்திய நுழைவுத் தேர்வுகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மிக மிக முக்கியம். போர்டை விட முக்கியம் தான், போர்டு அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தான். நீங்கள் வந்து ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் அபவுட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன். என்ட்ரன்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா சார், ரொம்ப படிக்கிறது ஆனால் ஒன்றும் கிடையாது. நாங்கள் வந்து ஒரு 5 வயசு பையன் ஒரு 6 வயசு பையனுக்கு வந்து இந்த மொபைலை கொடுங்க, ஆண்ட்ராய்டை கொடுங்க, இல்லை சின்ன குழந்தை கூட கொடுங்க. அந்த குழந்தை 2 நாளில் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் படிச்சுன்னு சொல்லிடுவோம். பட் அதே குழந்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறோம். இங்கே வாப்பா கான்டாக்டுக்கு 1 மாத கோர்ஸ், வாட்ஸ்அப்புக்கு 3 மாத கோர்ஸ், இன்டர்நெட்டுக்கு 1 வருஷம் கோர்ஸ்னா அந்த குழந்தை மொபைல் கிட்டே வராது, ஓடி போய். இது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபியரை கிரியேட் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு. ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸி. இந்த ஆல் இண்டியாவில் இப்போ CII மெயின் எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்போ எழுத போறீங்க, செப்டம்பரில் வரப்போகுது. இதில் 11th 50% கேட்பாங்க, 12th 50% கேட்பாங்க. பட் இந்தியாவில் ஒரு 55+ போர்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லா போர்டுமே சேம் சிலபஸ் தான். ஏன்னா நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம்வொர்க் 2005 10th வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒவ்வொரு சிலபஸ் இருக்கும். 11th and 12th வந்து யூனிஃபார்ம் சிலபஸ் இருந்தால் தான் அண்ட் எல்லாரையும் ஒரே ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஃபஸர் யஷ்பால் வந்து இது எல்லாத்தையும் பண்ணுறாரு. இதே ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸ், இதே கினெடிக் தியரி, இதே கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அண்ட் ஆந்திரா போர்ட்லையும் படிப்பாங்க, தமிழ்நாடு போர்ட்லையும் படிப்பீங்க, ISCலையும் படிப்பாங்க, TBSலையும் இதுதான் படிக்க போறீங்க. ஆனால் அதில் படித்தா பெட்டர், இதில் படித்தா பெட்டர் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாமே ஒன்று தான். இந்தியாவில் இருக்க எல்லா போர்டும் இதே தான் சொல்லி தர போகிறாங்க. ஒன்லி டீச்சிங் மெத்தடாலஜி பெடகாகி வேணா மாறலாம். அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே 50% நீங்கள் நீட்டாக இருந்தாலும் இதுதான் படிக்கணும். இதில் வந்து என்னன்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி கேட்பாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொன்று வந்து இப்போ JEE மெயின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸ் 30, ஃபிசிக்ஸ் 30, கெமிஸ்ட்ரி 30. 2013 18 வரைக்கும் இந்த பேட்டர்னில் இருந்தது. கரெக்டாக வந்து ஒரு கொஸ்டின் கரெக்டாக எழுதுனா 4 மார்க், தப்பாக எழுதுனா வந்து -1 நெகட்டிவ். அண்ட் வந்து நீங்கள் 360 மார்க் எழுதணும். இதில் வந்து என்னன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் டிட்டோரியல் இருக்கு. நான் தமிழ்நாடு பாட்டு சொல்ல, ஆல் ஓவர் இந்தியா அக்ராஸ் த கண்ட்ரி நானே வந்து கோட்டா பண்ணுறேன், ஹைதராபாத்தில் பண்ணுறேன், டெல்லி போகிறோம், பாம்பே போகிறோம், அங்கேயும் வந்து இதே குவாலிட்டி தான் வந்துருக்கு. அது இந்த ரிசல்ட்ஸும் நம்மளால் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண முடியுது. இப்போ JEE மெயின் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் NIT அண்ட் IIIT இதில் போய் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எழுதக்கூடிய முதல் தேர்வு. இந்த தேர்வை பாஸ் பண்ணால் தான் நம்ம JEE அட்வான்ஸ்க்கு வந்து போக முடியும். பட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 2013 ஒரு 12 லட்சம் பேர் எழுதி 1 லட்சம் மாணவர் மட்டும் தான் 113 மார்க் மேலே ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வாங்கியிருக்காங்க. 360 மார்க்குக்கு. அடுத்து 2014 115, 2015 105, 2016 100, இப்போ 74 மார்க். 74 மார்க் வாங்கினா நான் 20% கரெக்டாக பண்ண போதும். 90ல் என்னால் 20% ஈஸியாக பண்ண முடியும். பட் அந்த 20 கூட வாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து பெர்சன்டேஜ் ஸ்கோருக்கு மாற்றிட்டாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா இது நான் என்ன கேட்குறேன்னா இவ்வளோ குவாலிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் நிறைய ஃபேமிலி லட்சக்கணக்கில் செலவழிச்சு 1,07,000 மாணவர்கள் மட்டும் தான் 74 மார்க் மேலே வாங்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் டிட்டோரியல். இது நீட்லையும் பார்க்கலாம், எல்லா எக்ஸாம்லையும் இப்போ நாங்கள் பார்க்க முடியுது. அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட், எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து அந்த பையன்கிட்ட கேட்டேன், 55 கொஸ்டின்ஸ் தான் JEE மெயினில் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு. 75 கொஸ்டின்ல இப்போ பேட்டர்ன் மாற்றிருக்காங்க. அந்த பையன் 55 கொஸ்டின் எழுதி 99% வாங்கியிருக்காரு. 55 கரெக்டாக இருக்கலாம், ஓகே 1-2 தப்பாக இருக்கலாம், அவ்வளோதான் வந்து அவருக்கு வந்திருக்கு. ஸோ
பெர்சன்டைல் ஸ்கோரில் வந்து நீங்கள் என்ன இண்டிவிஜுவலாக என்ன பெர்ஃபார்ம் கிடையாது, ஓவராலாக குரூப் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான். ஸோ இதில் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் மார்க் கம்மியாக வாங்கியிருந்தா கூட 59 மார்க்கு, 54 மார்க், 40 மார்க் வாங்கிட்டா கூட நாங்கள் சோனிபட் ஹரியானால நிறைய பேர் அனுப்பி வச்சிருக்கோம். 180 பேர் எங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபைனல் இயர் வரைக்கும். கேர்ள்ஸே 50 பேர் விட்டு படிக்கிறாங்க. 3,52,000 மார்க் ஓபிசி கிடைக்குது. 4 லட்சம் ரேங்க் போன வருஷம் 4.5 லட்சத்துக்கு கூட கிடைக்குது. இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணு. இப்போ ஜெய் மெயின் பேட்டர்ன் இப்போ தான் 20 மேக்ஸ், 20 பிசிக்ஸ், 20 கெமிஸ்ட்ரி, நியூமரிக்கல்ல 5% கேட்பாங்க. கரெக்டாக எழுதுனா 4 மார்க், தப்பாக எழுதுனா -1 நெகட்டிவ். நியூமரிக்கலுக்கு வந்து இந்த 15 கொஸ்டின்ஸ்க்கு நெகட்டிவ் மார்க் வந்து கிடையாது. இதில் வந்து நீங்கள் எழுதி கிளியர் பண்ணணும். இது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் 1 ஹவர் வந்து கோல்டன் ஹவர், நல்லா தெரிஞ்சதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் முடிங்க. அண்ட் தெரியாது ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங்னா ஸ்கிப் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் லேட்டராக வந்து முடிங்க. நியூமரிக்கல் நீங்கள் எல்லாமே அட்டன் பண்ணுங்க. நெகட்டிவ் மார்க் இல்லைன்னா எல்லாமே அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கு எஜுகேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நாங்கள் ஒரு நல்ல ஃபுட்பால் கிரவுண்டில் அனுப்பி உங்களை ஃபுட்பால் ஆட சொல்றோம். அம்மா அப்பா சியர் லீடர்ஸ் மாதிரி வெளியே வந்து நல்லா சியர் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் ரெகுலராக விளையாடுறீங்க. கேம் முடிஞ்சு வெளியே வந்துடுறீங்க. வெளியே வந்தோடனே தான் நாங்கள் கோல் போஸ்ட் எங்க இருக்குன்னு சொல்லுவோம். படிக்கும்போது எனக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் தெரியாம, படிச்சு முடிச்ச உடனே எனக்கு வாய்ப்புகள் தெரிஞ்சா நான் வந்து கம்ப்ளீட் பேஸ்கெட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன இருக்குன்னு தெரியாமலே நான் வந்து ஒரு ஏரியாவை மட்டும் நான் வந்து விளையாண்டு இந்த கேம்ல நான் அச்சீவ் பண்றது நத்திங். ஏன்னா நான் எதுவுமே அப்ளிகேஷன் போடல. இந்த ஆல் இண்டியா அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் அகாடமிக் இயர்ல இருந்து வரும். அண்ட் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் மிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஹோல் இயர் வெயிட் பண்ணும். நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ 30 மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ கரண்ட்லி 35 அப்ளிகேஷன் ஓப்பனாக இருக்கு. இன்னும் ஒரு 40 அட்மிஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து நேஷனல் லெவல் இன்ஸ்டியூஷன்ல அட்மிஷன்ஸ் வந்து வரும். என்னன்னா உங்க ஃபியூச்சர் வந்து ஸ்ட்ராங்லி லிங்க் த ரெபுடேஷன் ஆஃப் த காலேஜ் யூ ஜாயின். காலேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கோர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸே கிடையாது. பட் நம்ம கோர்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வி ஆர் கம்ப்ளீட்லி ராங். ஏன்னா பேசிக்கலி ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு உங்களை பார்க்குறவங்க என்ன கேட்பாங்க, நீங்க எந்த காலேஜ் தான் படிச்சீங்கன்னு கேட்பாங்க. நீங்க மெக்கானிக்கல் படிச்சீங்களா, பிசிக்ஸ் படிச்சீங்களா, கெமிஸ்ட்ரி படிச்சீங்களா கேட்கறது. உங்களுக்கே வந்து லோக்கல் காலேஜ்ல பிடிச்ச கோர்ஸ் கிடைச்சு ஐஐடியில் பிடிக்காத கோர்ஸ் கிடைச்சா ஐஐடி தான் போய் படிக்க போறீங்க. அப்போ இன்ஸ்டியூஷன் தான் பார்க்குறீங்க. இன்ஸ்டியூஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கோர்சஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ரீசெண்டாக இப்போ நான் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணல, இன்டர்நேஷனல் குவாலிட்டி அண்ட் அக்ரெடிடேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ், ஒரு 15 கண்ட்ரிஸ் அவங்க கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஃபேமிலி அந்த குடும்ப வருமானத்துக்கு ஏற்றவாறு எக்ஸ்ட்ரா ஃபினான்ஷியல் பர்டன் இல்லாமல் லோன் வாங்காம அந்த குழந்தைய படிக்க வச்சு அந்த குழந்தை என்ன படிச்சு எடுத்து சம்பாதிச்சாலும் அந்த ஃபேமிலிக்கு அடிஷனல் இன்கம், அந்த ஃபேமிலி வந்து ஹாப்பினஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் அதே குடும்பம் கல்விக்காண்டி நிறைய லோன் வாங்கி அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு இடத்துல அனுப்பி அந்த கல்விக்கான அதுக்கு ஏற்ற அளவு அதுக்கு சேலரி கிடைக்கலன்னா, இன்னைக்கு நம்ம யூபர் அண்ட் நிறைய வந்து ஸ்விக்கிலாம் பார்க்குறோம். சில்ட்ரன்லாம் வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து 10,000 பேசிக்கலி ஒரு 10,000 15,000 காண்டி வந்து ரொம்ப பைக் வச்சு சுற்றுறாங்க. இந்த இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு அவங்க இது பண்றதுக்கு அந்த இன்ஜினியரிங்க்கு 5 லட்ச ரூபா அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்தா கூட இன்னைக்கு அந்த பைக் எடுத்து சுற்றினா அது அடிஷனல் இன்கம் தான். பட் அந்த கடனை கட்டுறது கூட முடியல. அதனால இன்னைக்கு எஜுகேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நீங்க ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இன்னைக்கு கோவிட்க்கு அப்புறம் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் வந்து நமக்கு ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஒரு வருஷம் போனா கூட பரவாயில்ல, நிறைய ஆன்லைன் கோர்ஸ் படிச்சு உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். பட் அவசர அவசரமா நீங்க போய் எங்கேயாவது வந்து இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை பணம் இல்லைன்னா நீங்க ரிஸ்கே எடுக்காதீங்க. பணம் இருந்ததுன்னா யூ கேன் பிளே வாட் எவர் யூ லைக். பட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபினான்ஷியல் பர்டன் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஃபேமிலியை எப்படி வந்து நம்ம கொண்டு போகணும். ஏன்னா நான் அவங்கள்ட்ட நிறைய பேர் காமிச்சாங்க தான் பைசாவே கிடையாது. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எஃபர்ட், முயற்சிகளும் அவங்களோட நேரம் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இன்னைக்கு நாங்கள் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கு 933 காலேஜஸ் இருக்கு, 40,000 காலேஜஸ் வந்து இந்தியா முழுவதும் இருக்கு, ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்கு. இதுல கவர்மெண்ட்ல எங்கெங்க படிக்கலாம், இதுக்கு ஒரு 80 என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன், 150 இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்ல என்ன படிக்கலாம் எல்லாத்தையும் எழுதுங்கன்னு சொல்லுவோம். எல்லாத்தையும் வின் பண்ணுங்க. அட்மிஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் என்ன படிக்கலாம்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா 10 அட்மிஷன் 15 அட்மிஷன் வாங்கினா அது மூலமா கிடைக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கையை நான் எவ்வளவு பணம் கொடுத்தோ நான் வாங்க முடியாது. ஸோ அதனால வந்து பேசிக்கலி எங்களுக்கு சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து, ஏன்னா நாங்கள் 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிக்கும்போது எங்களுக்கு என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தெரியல. திரும்பி பார்த்தா நீங்களும் அதான் கேட்டுருவீங்க. வி வாண்ட் டு ஹெல்ப் யங்கர் ஜெனரேஷன். பேசிக்கலி ஐ பாஸ் அவுட் ஃப்ரம் காலேஜ் ஆஃப் ஹிந்தி. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஸ்கிப் இட். ஸோ மெயினாக என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் டேக்அவே, இன்னைக்கு என்ன படிச்சாலும் ஸ்கோப் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக்கலி வந்து ரிசர்ச்ல போகலாம், அக்ரிகல்ச்சர்ல போகலாம், டிசைன்ல போகலாம், வெட்டினரியில போகலாம், ஆர்கிடெக்சர், இன்ஜினியரிங், மேனேஜ்மெண்ட், ஃபைன் ஆர்ட்ஸ், மெடிசன், ஜேர்னலிசம், ஃபிஷரிஸ் அண்ட் நான் கமர்ஷியல் கோர்ஸ் எல்லாம் படிக்கலாம். அண்ட் பேசிக்கலி வந்து நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் என்ன கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க, நாங்கள் நிறைய கார்பரேட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். 20 லட்சம் ஃபேமிலிஸ் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ மெயினாக வந்து என்னோட குறிக்கோள் என்னன்னா, ஒரு கிராமத்தில் படித்தாலும் நகரத்தில் படிச்சிருந்தாலும் என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் ஏதாவது படிக்க. பின்னாடி எங்களை மாதிரி ஐயோ நான் 11th 12 படிக்கும்போது இப்படிதான் ஒரு கோர்ஸ் இருந்தால் நான் படிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒன்று படிச்சுட்டு பின்னாடி நீங்கள் லைஃப்பில் ரிக்ரெட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஸ்கூலை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும், இதுக்கு மேலே என்ன படிக்கலாங்கிறத சொல்லி தர மாட்டேன். இன்னைக்கு எந்த துறை எடுத்தாலும் எந்த துறைக்கு வேணாலும் நீங்கள் போகலாம். அதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. அதான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். நான் இன்ஜினியரிங் தான் போகணும், மெடிக்கல் தான் போகணும், எதை எடுத்தாலும் எப்படி வேணாலும் போகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஐடி மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து ஸ்ரீ சித்திரை திருநாள். இது எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு நீங்கள் 5 வருஷம் படிக்கலாம். மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்லாம் 3 வருஷம் படிச்சா போதும். எம்டெக் கிளினிக்கல் இன்ஜினியரிங் 2006 தராங்க. டாக்டர் இன்ஜினியர் சேர்ந்து படிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூஷன் 2 மெடிக்கல் காலேஜ் சேர்ந்து இந்த மாதிரிலாம் கோர்ஸ் 2006 தராங்க. இது சென்னையிலே இருக்கு, தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் இருக்க 98% பாப்புலேஷன் தெரியாது. அது இப்போ தான் நம்ம வந்து ஔவையாரோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்க்கணும். நம்மளோட தேடல் ஆழமாகவும் விரிவாகவும் இருக்கா? நிச்சயமாக கிடையாது. அதுமாதிரி நேஷனல் பிரெயின் ரிசர்ச் சென்டர் மனேசல் இருக்கு. படிக்கிறதுக்கு மொத்த ஃபீஸே இந்த கோர்ஸ்க்கும் 25,000 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. நேஷனல் பிரெயின் ரிசர்ச் சென்டர் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு மொத்தம் ஒரு வருஷத்துக்கு செலவே 10,000 தான்.
நீங்க படிக்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து மாசம் 12,000 ஸ்டைஃபண்ட் கொடுப்பாங்க. நீங்க பிரெயின் ரிசர்ச்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரொபாட்டிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஃபவுண்டேஷன். டாக்டர், இன்ஜினியர், நியூரோ சயின்ஸ் 3 பேர் சேர்ந்து படிக்கலாம். படிக்கிறதுக்கு 10,000 12,000 ஸ்டைஃபண்ட். எம்எஸ்சிக்கு, பிஹெச்டிக்கு வந்து 25,000 தராங்க. அது மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக ஐஐடி காந்தி நகர் தே ப்ராட் அப் ப்ரோக்ராம். டாக்டர், இன்ஜினியர், பிஎஸ்சி, பிஏ, பிகாம் யார் வேணாலும் எம்எஸ்சி காக்னிட்டிவ் சயின்ஸ் படிக்கலாம். பிஏ, பிகாம் படிச்சா ஐஐடியில் படிக்கலாம், தாராளமாக படிக்கலாம். படிக்கிறதுக்கு மாதம் 5,000 ஸ்டைஃபண்ட் தராங்க. 60,000 இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் தராங்க. இதெல்லாம் கோர்ஸ் இருக்குன்னு இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்களாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ண சொன்னோம். 3 மாதம் யாரும் அப்ளை பண்ணலன்னா அப்ளிகேஷன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அப்போ தான் க்ளோஸ் பண்ணாங்க. அதுமாதிரி இங்கே வந்து ஐஐடி காந்தி நகர்லையும் ஐஐடி டெல்லியிலையும் எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கலாம். ஐஐடியில் எப்படி சார் எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கலாம்? நீங்கள் இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை எனி பிஏ, பிஎஸ்சி, பிகாம் படிச்சா கூட நீங்கள் எனி டிகிரி முடிச்சாலும் ஐஐடியில் போய் நீங்கள் எம்எஸ்சி எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கலாம். ஐஐடி காந்தி நகர் வந்து சொசைட்டி அண்ட் கல்ச்சர்னு வந்துறாங்க. நீங்கள் பிஏ தமிழ் படிச்சா கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம். எனி யூஜி டிகிரி தான் கேட்குறாங்க. அதனால யார் வேணாலும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். வாய்ப்புகள் நிறைய கொட்டி கிடக்கு. தேடுவதற்கான முயற்சிகள் நம்மகிட்ட இல்லைங்க தான். ஸ்டான்ஃபோர்ட், எய்ம்ஸ், ஐஐடி டெல்லி பயோ டிசைன் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஸ்டான்ஃபோர்டில் ஒரு செமஸ்டர் படிக்கணும். ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் டெல்லியில் படிக்கணும். ஐஐடி டெல்லி படிக்கணும். நான் சிவகங்கையிலேருந்து ஒரு பையனை வந்து எய்ம்ஸ் டெல்லிக்கு பிஜி கண்டிருந்தோம். அவர் என்னை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக எய்ம்ஸ் பற்றி காமிச்சார். இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம பேப்படைக்கிற அளவுக்கு இருக்குது. அதுமாதிரி எம்பிபிஎஸ் முடிச்ச டாக்டர் வந்து ஐஐடி கரெக்ட்குள்ளே போய் படிக்கலாம். இப்போ நாங்கள் டாக்டர் பிரகாஷ் ஸ்டாண்டில் தான் இருக்கோம். இது வந்து மெடிக்கல் இமேஜிங், மாலிகுலர் இமேஜிங், பயோமெட்டீரியல்ஸ், இம்ப்ளான்ஸ் அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், டிடெக்ஷன் ஆஃப் கேன்சர், வூண்ட் ரிசர்ச். இதுக்கு வந்து என்யூஎஸ் சிங்கப்பூர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து டியூக் யூனிவர்சிட்டி, யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஃபிக்கி ஜப்பான் அண்ட் இங்கே இருக்கிற எய்ம்ஸ், சிஎம்சி எல்லாமே இதுக்கு கொலாபரேட் பண்ணுறாங்க. இப்படிலாம் கோர்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு 25,000 ஸ்டைஃபண்ட் தராங்க. இப்படி இருக்குங்கிறதே நமக்கு தெரியல. நம்ம எம்பிபிஎஸ் முடிச்சோன்னா போஸ்ட் எம்பிபிஎஸ் தான் ட்ரை பண்ணுவோம். இன்னைக்கு நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு மெடிக்கல் காலேஜில் போய் படிக்கலாம். மெடிக்கல் முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து படிக்கலாம். இதெல்லாம் அது வந்து சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்டாக நடந்துட்டு இருக்கு. பட் நம்ம வந்து மைண்டில் பர்சீவ் பண்ணிக்கிறது நம்ம இன்னும் பழசுலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இன்னும் புதுசை தேடுவதற்கு நம்ம ஆரம்பிக்கல. ஐ ஜஸ்ட் ஷோ a couple of வீடியோ. இந்த ரிசர்ச் வந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் இந்தியா பயோடிசைனில் என்ன பண்ணுறாங்கிறது நான் காமிக்கிறேன். ஐ திங்க் உங்களுக்கு வீடியோ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது 3 பேர் வந்து ஹர்ஷேத் வந்து இஸ் பேசிக்கலி எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஃப்ரம் மகாராஷ்டிரா. அண்ட் இந்த பையன் வந்து எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு இந்த மீதி 2 பேர் வந்து ஹர்ஷேத் வந்து மெடிக்கல் டாக்டர். அண்ட் இவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பேஸ் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்ணோம். சசிரஞ்சன் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் வாங்கி, டெபயன் சாஹா வந்து டியூவல் டிகிரி ஐஐடி கரக்பூர் மேனுஃபேக்சரிங். இந்த 3 பேரும் சேர்ந்து ஸ்டான்ஃபோர்ட் இந்தியா பயோடிசைனில் நமக்கு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் பேசிக்கலி பேஸ் மேக்கர்னு வந்து வைப்பாங்க. அந்த பேஸ் மேக்கர் இம்ப்ளான்டேஷனில் நிறைய வந்து மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இவங்க வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளத்தை வந்து சார்ட் அவுட் பண்ணி பேசிக்கலி வந்து அவங்க பண்ணதுனால இன்னைக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆப்ஸ்டிக்கல் ஸ்டிக்னு ஒன்று பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு வேர்ல்டில் எங்கே நீங்கள் பேஸ் மேக்கர் வச்சாலும் இந்த ஆப்ஸ்டிக்கல் ஸ்டிக்ஸ் வந்து இட் கோஸ் வித்வுட் சே. இதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்கலி தே ஆர் கெட்டிங் ஆல்மோஸ்ட் லைக் இது ரியல் ஹார்ட் வச்சு எய்ம்ஸ் வச்சு இந்த மாதிரிலாம் படிப்பாங்க. இந்த மாதிரிலாம் எய்ம்ஸில் போய் இப்படி படிக்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது $10 வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஹாஸ்பிட்டல் மே சார்ஜ் இது வந்து $100 கூட சார்ஜ் பண்ணலாம், இல்லை வந்து $1,000 கூட சார்ஜ் பண்ணலாம். பட் என்ன ஒரு டெய்லி ஒரு பேஸ் மேக்கர் வந்து விற்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பேஸ் மேக்கரில் $1 வந்து இட் கோ டு ஆல் த ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். மொத்தம் 3 இன்ஸ்டியூஷன் எய்ம்ஸ், ஸ்டான்ஃபோர்ட், ஐஐடி. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 50 சென்ட்ஸ் போகும். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு 50 சென்ட்ஸ் போகும். அண்ட் ஆவரேஜ் உலகம் முழுவதும் ஒரு நாளைக்கு 2 lakh பேஸ் மேக்கர் இம்ப்ளான்டேஷன் இருக்குது. 2 lakh into 50 cents டெய்லி பேசிஸில் கிடைக்குது உங்களுக்கு. இதை விட டாக்டரோ இல்லை இன்ஜினியரோ அதிகமாக சம்பாதிக்கிறதில்ல. இப்படிலாம் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது, இப்படிலாம் படிக்கிறாங்கன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜில் தான் நம்ம இருக்கும். இன்னைக்கு கூகுள் வழியே இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். அதில் அன்லெஸ் யூ டோன்ட் கெட் த ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் அட் ரைட் டைம் தட் வில் பி டெட் இன்ஃபர்மேஷன். அது மாதிரி ரிசர்ச் இந்த பிரான்ச் படித்தா ஸ்கோப், அப்படி இது படித்தா ஸ்கோப் இல்லைங்கிறது இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜான் ஹாப்கின்ஸில் அப்ளைட் பிசிக்ஸில் வருது. இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் கூட கிடையாது. இவர் வந்து லெஸ்லி பால் அப்படிங்கிறது 2 கையும் கிடையாது. அவர் கூட வர ப்ளூ ஷர்ட் வந்து டாக்டர் ஆல்பர்ட்சி, கம்ப்ளீட் நாலேஜ் அபவுட் டெக்னாலஜி பற்றி தெரியும். மெடிக்கல் டாக்டர் பட் ஹேவிங் கம்ப்ளீட் நாலேஜ் அபவுட் டெக்னாலஜி. இவருக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவருக்கு ஒரு ரொபாட்டிக் ஆர்ம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரேஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டு அவர் பிரெயின்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் எங்கெல்லாம் வருங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி இப்போ நான் ஆர்ம் மூவ் பண்ணேன்னா அந்த சிக்னலை வந்து நான் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து ரொபாட்டிக் ஆர்ம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். பட் இட்ஸ் நாட் அ வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ். இது காம்ப்ளிகேட்டட் இது வந்து. பட் அது வந்து இவரோட இண்டிவிஜுவல் ஃபிங்கர்ஸை வந்து மூவ் பண்ணலாம். அவரோட 4 ஆர்மை வந்து ரொட்டேட் பண்ணலாம். நம்மளால கூட கையை 360 ரொட்டேட் பண்ண முடியாது. அவர் இண்டிவிஜுவல் ஃபிங்கர்ஸை ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஒரு இதை ஈஸியாக பிக்கப் பண்ணலாம். அண்ட் 4 ஆர்மை வந்து இது பண்ணலாம். இது வந்து பேசிக்கலி வந்து ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் அண்ட் எல்லா ஃபீல்டுமே வந்து அவங்க வந்து கம்பைன் பண்ணி இதுக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஓகே இந்த பிரான்ச் படித்தா ஸ்கோப், இந்த பிரான்ச் படித்தா ஸ்கோப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்லி ராங். எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு பிரெயின்லேருந்து வரக்கூடிய சிக்னல் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஓகே அது வந்து எங்கே வருதுங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லுறது ஐ நீட் நியூராலஜி, அனாட்டமி, பிசியாலஜி ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து வேணும், நியூரோ சயின்ஸ் பர்சன் வேணும். அந்த அவுட்புட் சிக்னல் நான் வெளியிடுறதுக்கு ஐ நீட் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் வேணும். அதுக்கப்புறம் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டியில் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேணும். இந்த ரொபாட்டிக் ஆர்மோட மூவ்மெண்ட்டை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு ஆர்த்தோபெடிஷியன் டாக்டர் வேணும், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆர்த்தோடிக் பர்சன் வேணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ரொபாட்டிக் ஆர்ம் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன், மெக்கானிக்கல், ப்ரொடக்ஷன், மேனுஃபேக்சரிங் வேணும். அப்போ இந்த பிரான்ச் படித்தா ஸ்கோப், இந்த பிரான்ச் படித்தா ஸ்கோப் இல்லை அப்படின்னா கரெக்டாக கம்ப்ளீட்லி ராங். நீங்கள் என்ன படித்தாலும் ஸ்கோப் இருக்குது. நீங்கள் எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் எங்கே போய் ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா
இன்னைக்கு நீங்க பொறியியல் படிக்கும்போது உங்களை மாதிரி வளர்ந்த நாடுகள்ல இது ஹார்வர்ட்ல வந்து டேவிட் மெலன் இஸ் பெஸ்ட் ஃபேக்கல்டி. டேவிட் மெலன் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எப்படி சொல்லி தரான்னு பாருங்க. அவர் என்ன பண்றாருன்னா பேசிக்கலி வந்து CS50 கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் 50 ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபேக்கல்டி இந்த வேர்ல்ட். அவர் என்ன சொல்லி தராருன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து அந்த பசங்க எல்லாம் பாருங்க எவ்வளவு முகம் ஹாப்பியா இருக்காங்கன்னு பாருங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்லாம் அப்படி இருக்காங்களா? நிச்சயமா கிடையாது. அண்ட் அங்க பழச படிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி புத்தகத்தை கிழிச்சு போட்டு பழச படிக்காத ஃபியூச்சர் படின்னு சொல்றாரு. நம்ம பழச நல்லா படின்னு சொல்றோம். அப்ப நம்ம எஜுகேஷன்ல அவங்க பக்கத்துல போகுமா? நிச்சயமா வந்து நம்ம நிறைய we have a long way to travel. அதே மாதிரி வந்து நான் கன்வென்ஷனல் கோர்சஸ் இது காக்னிட்டிவ் நியூரோ சயின்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஆன் மியூசிக். நீங்க நிறைய வந்து இது வாட்ஸ்அப்ல பார்த்துப்பீங்க. மிஸ்டர் சிவமணி வந்து அவர் வந்து ட்ரம்ஸ் அங்கே கிடையாது. அவர் பிரெயின்ல என்ன திங்க் பண்றாரோ அவர் கையில 2 ரிஸ்ட் பேண்ட் மாதிரி இருக்கும். அந்த பேண்டை வந்து அவர் நான் தட்டினேன் அப்படின்னா அந்த மியூசிக் வந்து அது அப்படியே வந்து அவர் பிரெயின்ல திங்க் பண்ற மாதிரி அதை ப்ளே பண்ணும். இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லெஸ் மியூசிக் அப்படின்றது பேரு. ஏஆர் ரஹ்மான் சார் கூட ஒரு பையன் வந்து இணைஞ்சு அதை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. 21 வயசு தான் அவருக்கு வந்து. ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி வந்து மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே இல்லாமல் ப்ளே பண்றது. ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி இது வந்து அவங்க அப்படிதான் ப்ளே பண்றாங்க. ஸோ இது இன்னொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து ப்ளே பண்ணுவாரு. ஸோ இவங்க வந்து எல்லாமே ப்ளே பண்ணி இந்த டீம் வந்து ப்ளே பண்ணுது. ஸோ இதை கண்டுபிடிச்ச பையன் இந்த பையன் தான். ஓகே, இது ஆர்ட்லி ஒரு யங் ஃபெலோ. அண்ட் அவர் படிக்கக்கூடிய இடத்துல நிறைய வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ he played the instrument without touching the instrument வந்து அவர் அழகா ப்ளே பண்றாரு. ஸோ வேர்ல்டு எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. நம்ம தான் இன்னும் மாநாட மயிலாட சூப்பர் சிங்கர் கபாலிலாம் பார்த்து காணாம போயிட்டு இருக்கோம். அதனால வேர்ல்டே இன்னொரு லேயர்ல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. அதனால உங்க திறமைகளை நீங்க குறைச்சு மதிப்பிடாதீங்க. என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. எல்லாத்தையும் எழுதுங்க. அட்மிஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன படிக்கலாங்கிறது டிசைட் பண்ணுங்க. மோர் வின்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பூஸ்ட் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ். ஏன்னா இப்போ நாங்களாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் நார்த்துக்குலாம் இருக்கிறோம். டிடிஓலாம் டெல்லி டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்டிங் சேலரியே வந்து மினிமம் 20 lakhs ஆவரேஜ் சேலரி. நம்ம ஊர்ல 5 லட்ச ரூபாய்க்கு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். நமக்கு இன்ஃபோசிஸ் சிடிஎஸ் ஏதோ ஒரு ஐடி கம்பெனில வந்து கிடைச்சா போதுன்னு. நீங்க உங்களோட படிக்கிறவர் 20 லட்சத்துல ஸ்டார்ட் பண்றாருன்னா அவர் 10 வருஷத்துல எங்கேயோ போயிடாரு. நான் 5 லட்சத்துல இருந்து இந்த 20 லட்சத்தை பிடிக்கிறதுக்கு நான் 15 வருஷத்துல இருந்து 20 வருஷம் நான் வேஸ்ட் பண்றேன். ஆனால் நீங்க லைஃப்ல கரியர்ல முன்னால போனா குவாலிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நாங்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இந்த 18 வருஷம் ஜேர்னியில் நாங்கள் நிறைய பேரை பார்த்துட்டோம். அதனால நீங்க வந்து நிறைய எழுதுங்க. நான் ஸ்கூலுங்கிறவங்க போர்டு எக்ஸாம் முடிச்சோன்னா கழட்டி விட்டுருவாங்க. கோச்சிங் இன்ஸ்டியூஷன் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சோன்னா கழட்டி விட்டுருவாங்க. யாருமே உங்களை கடைசி வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்றதில்ல. அண்ட் வி ஆர் இந்த ஜேர்னி வி ஹவ் சீன் எனாமஸ் சில்ட்ரன் நிறைய வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் எல்லா பெஸ்ட் இன்ஸ்டியூஷன் வேர்ல்டு வைட் எல்லாமே படிக்கிறாங்க. இதை எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணா நீங்க இந்த நம்பர்ல காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் எக்ஸிடட் மை டைம் நினைக்கிறேன். ஐ தேங்க் CII ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ எம் ரெடி டு டேக் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கிவ் எனி query or anything. I think I'll just complete this presentation. Yes, sir, mind-blowing அருமையான ஒரு presentation. Obviously, நான் இது எதிர்பார்த்தது தான். It was not a surprise for me. Maybe நம்ம மக்கள் எல்லாருக்கும் அது சர்ப்ரைஸாக இருந்திருக்கலாம். ஒரு அருமையாக நம்மளுடைய தமிழ் கல்ச்சரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்னென்ன மாதிரி இருக்கணும், ஒரு மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டீங்க. கோர்சஸ் எல்லாத்தையும் உங்களால் கவர் பண்ண முடியாத அதே காரணங்கள்னால என்ன மாதிரியான மைண்ட் செட்டில் இருக்கணும், எப்படியெல்லாம் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இந்த 30 minutesல இதை விட சிறப்பாக சொல்லியிருக்கவே முடியாதுன்னு நான் உறுதியாக சொல்கிறேன். அதனால அருமை அருமை, ரொம்ப அருமை. உங்கள் ஸ்க்ரீன் வேணா ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிடலாம் சார். ஸ்க்ரீன் ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்கள் மேலே போஸ்ட் ஆக போகுது. ஸோ மீன்வைல் டைம் கருதி என்ன பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன்னா, அந்த கொஸ்டின்ஸ் டைப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மக்கள். அதை நீங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உங்களுக்கு டைம் பர்மிட்ஸ் நீங்க இருந்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்பீக்கரை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இந்த கொஸ்டின்ஸை எடுத்துட்டு நடுவில் ஒரு Q&A செஷன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வைக்கலாம்னு பாக்குறேன். Can I please add something? Yes, please, madam. If it is a short thing, yeah, you can. It's very short, just a minute. Nedunjayan sir, it was a wonderful presentation, very very useful for the students. Extremely, நீங்க ரொம்பவே அழகா வந்து நீட்டா எது சொல்லணுமோ அதை கரெக்டா ரொம்பவே என்னன்னா சொல்லிட்டீங்க. It's very beautiful, extremely useful for the students. I hope the students really follow your instructions. Thank you so much. That was wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So now we have Mr. Kanagaraj sir, Dr. Kanagaraj sir. இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா IAS ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரொம்ப ஒரு வைராக்கியமா படிச்சு அதுல வந்து சக்சஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால கனகராஜ் சார் தானே? ஓகே, அது நான் மாத்திட்டு கேட்கிறேன். ஸோ சார் வந்து IAS ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால அவரு நம்மளால முடியாத ஆசையை நம்ம ஒரு தெளிவா பிடிச்சி யாரெல்லாம் எக்கனாமிக்கலி பேக்ரவுண்டா இருக்காங்களோ, யாரெல்லாம் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதோ
அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் ஐஏஎஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு உன்னதமான செயலை வந்து ஃபார் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் சென்டர் ரன் பண்ணி பல ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இன்னைக்கு அவர் போன் எடுத்தாருன்னா டக்குன்னு ஐஏஎஸ் இவரா ஐபிஎஸ் அவரான்னு சொல்லி பேசக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு கான்டாக்ட்ல இருக்காரு. ஆனா ரொம்ப ஹம்பிள் பர்சன், வெரி அப்ரோச்சபிள். அவர் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா இருக்காரு. தன்னோட பேஷனேட்டன் மூலமா ஐஏஎஸ் கோச்சிங் சென்டர் ஒன்று வந்து கோயம்புத்தூர்ல நடத்திட்டு இருக்காரு. அவருக்கு இப்ப சமீபத்துல ஆனந்த விகடன்ல கூட ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலும் நான் ரொம்ப நேரம் அதில் டைம் எடுக்காம அவருக்கு டைம் கொடுக்குறேன். ஸோ let us have Mr. Kanagaraj sir to please start the conversation. Yes. Good morning, sir. Thank you. Good morning, sir. Thank you very much. It's a great opportunity for me. I'm Dr. Kanagaraj. I provide this free IAS coaching program in Coimbatore. நான் வந்து கனகராஜ், கோயம்புத்தூர்ல ஒரு இலவச ஐஏஎஸ் பயிற்சி மையத்தை நடத்திட்டு இருக்கேன். நிறைய மாணவர்கள் இங்கு படிச்சுட்டு இருக்காங்க. இதுவரையிலையும் நிறைய மாணவர்கள் இந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்று இந்தியா ஃபுல்லா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரியாக பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து கான்டெம்பரரி ஜாப் சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் செக்டர்ல நிறைய ஷ்ரிங்கேஜ் இருக்குது. அதனால கவர்மெண்ட் செக்டர்ல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ இருக்குது. ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ஒரு பெரிய சேஞ்சை நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போய் நம்ம பேசும்போது ஹார்ட்லி ஒரு 5% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எழுதுவாங்க, கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்க்கு எழுதுவாங்க. ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஆல்மோஸ்ட் 95% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பற்றி தான் பேசுறாங்க. லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் இதை பற்றி தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா ப்ரைவேட் செக்டர்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஜெனரலாக பார்த்தீங்கன்னா India is now ruled by 3 kinds of people, 3 classes of people. One is the political class. அரசியல்வாதிகள் இந்தியாவில் மிக முக்கியமானவர்கள். இரண்டாவது வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட், தொழிலதிபர்கள். மூன்றாவது வந்து சிவில் சர்வன்ட்ஸ். ஸோ இந்தியாவை முன்னேற்றுவதில், இந்தியாவை ஆட்சி செய்வதில் இந்த 3 வகையான மக்கள் தான் முக்கியம். மிக மிக முக்கியமானவர்கள் இந்த சிவில் சர்வீஸ். பிரிட்டிஷ் டைம்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ் இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன், பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்ல இந்தியாவை யார் காப்பாற்றுறதுன்னா இந்த மெடிக்கல் ஃபெட்டர்னிட்டிக்கு அடுத்தபடியா யார் இந்தியாவை காப்பாற்றிருக்குதுன்னா இந்த சிவில் சர்வன்ஸ் தான். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கலெக்டர்ஸ்களும் எஸ்பிக்களும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தான் மிக மிக முக்கியமான பணியை தற்பொழுது செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தான் அந்த மாவட்டத்தை இன்னைக்கு கட்டி காப்பாற்றிட்டு இருக்காரு. ஸோ உண்மையிலேயே நீங்க வந்து இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தில் பங்கேற்கணும், இந்திய மக்களை பாதுகாக்கணும், இந்திய மக்களை வளப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் மூலமா, சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் மூலமா, டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் மூலமா பியூரோக்ராட் ஆகி இந்தியாவுக்காக நீங்க நல்லது செய்யலாம். இப்ப என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல கலெக்டரா, எஸ்பியா, ஏஎஸ்பியா இருக்காங்க, இந்தியா ஃபுல்லா இருக்காங்க. நீங்க பேப்பர்ல படிச்சிருப்பீங்க, நீங்க டிவியில பார்த்துருப்பீங்க. இந்த நகரங்களின் பெயர் வாஷிங்டன் டிசி, ஷாங்காய், அமிர்த்சர், நியூடெல்லி, நாக்பூர், இம்பால், திருநெல்வேலி, கொல்லம், இது மாதிரி நிறைய ஊர்களை பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஊர்களை டிவியில பார்க்கும்போதும் நியூஸ் பேப்பர்ல படிக்கும் போதும் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம். ஏனென்றால் இந்த ஊர்களில் என்னுடைய இலவச ஐஏஎஸ் பயிற்சி மையத்தில் படித்த மாணவர்கள் இன்றைக்கு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளாக இந்தியாவிற்காக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்வளவு பெரிய பணியாற்றி இருக்காங்க. ஸோ இந்தியாவிற்காக நீங்க பணி செய்யணும், நீங்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமு, டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் இதெல்லாம் எழுதி ஒரு நல்ல உயர்ந்த நிலைக்கு நீங்க போகலாம். சமீபத்தில் ஒரு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர், அவர் நார்த் இந்தியாவில் கலெக்டரா இருக்காரு. அவர் சமீபத்தில் பேசினார். அடிக்கடி பேசுவோம். அவர் சமீபத்தில் பேசும்போது ரொம்ப நேரம் பேசியிருந்தார். நான் கேட்டேன், எப்படி இருக்குது கலெக்டர்ஷிப், எப்படி இருக்குது உங்க டிஸ்ட்ரிக்ட், எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டேன். சார், நிறைய சேலஞ்சஸ், இந்த கோவிட் கிரைசிஸ் வந்ததுனால நிறைய சேலஞ்சஸ், இந்த பேண்டமிக்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். மக்கள் ஒத்துழைத்தால் ஒரு நிம்மதியான எதிர்காலத்தை நாங்கள் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு பேசியிருந்தாரு. அப்போ அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நான் இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்காக உங்க கூட கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் இருந்தேன். எனக்கு எவ்வளவோ சொல்லிக் கொடுத்தீங்க. சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சொல்லிக் கொடுத்தீங்க, இன்டர்நேஷனல் பாலிடிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க, இந்தியன் டிப்ளமசி சொல்லிக் கொடுத்தீங்க, இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க, இந்தியன் எக்கானமி சொல்லிக் கொடுத்தீங்க, வேர்ல்டு என்வாயரன்மெண்ட் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க, எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்தீங்க. எனக்கு ரொம்பவும் சந்தோஷம். நீங்க சொல்லிக் கொடுத்த விஷயங்கள்லாம் இந்த தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கு எனக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது. ஆனால் ஒரு நாள் நீங்க உங்க கிளாஸ்ல, உங்க ரூம்ல உட்கார்ந்து ஒரு 20 நிமிஷம் என்கிட்ட பேசுனீங்க சார்.
அதை வாழ்க்கை ஃபுல்லா நான் மறக்க முடியாது. இன்னைக்கும் பயனுள்ளதா இருக்குது. இன்னைக்கு கலெக்டரா இருக்கிறோம், நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது, நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. இந்த சமயத்துல நிம்மதியா நம்ம வேலை செய்ய முடியுது, சந்தோஷமா இருக்க முடியுது, மக்களுக்கு பணியாற்ற முடியுது அப்படின்னா 20 நிமிஷம் அந்த தாட் ப்ராசஸ் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த கலெக்டர், என்னோட ஸ்டூடெண்ட், அந்த கலெக்டர் அவர்கிட்ட நான் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னதை இன்னைக்கு அவர் திரும்ப சொல்றாரு. அதை நம்ம மாணவர்களுக்கு இந்த கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்கிற இந்த விண்ணை தொடு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கக்கூடிய இந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு அந்த செய்தியை சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். என்னன்னா, மைண்டு தான் முக்கியம். நம்ம எவ்வளவு திறமை இருந்தாலும், எவ்வளவு வலிமை இருந்தாலும், எவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருந்தாலும், நாம் இறுதியில் வெற்றி பெறுவதற்கு இந்த மைண்டு தான் முக்கியம், மனசு தான் முக்கியம். நான் லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களை சந்தித்து வருகின்றேன், குழந்தைகளை சந்தித்து வருகின்றேன். அவர்கள்ட்ட ஏராளமான திறமைகள் இருக்கின்றன, படிப்பு இருக்கின்றது, கடின உழைப்பு இருக்கின்றது, முன்னேற வேண்டும் என்ற வேலை இருக்கின்றது. இருந்த போதிலும் ஒரு சில மாணவர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியவில்லை. அதற்கு காரணம் அந்த மனதை சரியாக ட்ரைனிங் பண்ணாததுதான். ஸோ மைண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் பெரிய பெரிய அறிஞர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க. கௌதம புத்தரே சொல்லுவாரு, ஐ பிகம் வாட் ஐ திங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. டி காஸ்னு ஒரு பிலாசபர், ஒரு வெஸ்டர்ன் பிலாசபர், ஒரு மாடர்ன் பிலாசபர், அவரும் இதை சொல்லுவாரு, ஐ திங்க் தேர்ஃபோர் ஐ ஆம். ஸோ மைண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். மைண்ட் இஸ் அ மாஸ்டர். இஃப் யூ காங்கர் யுவர் மைண்ட், யூ கேன் காங்கர் த வேர்ல்ட். என்ன பண்ணா, மைண்ட்ல 2 இருக்கு. ஒன்னு கான்சியஸ் மைண்ட். இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அது வெளிப்படையான மனது. அது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது. மனதிலே மிக மிக முக்கியமானது இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய சப்கான்சியஸ் மைண்ட். இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டை நாம நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்படி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சாதான் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியும். ஜெயித்த வாழ்க்கையை நன்றாக வாழ முடியும். இப்ப நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஐஸ்பர்க் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது கடல்ல காணப்படும். இந்த கடலில் பயணிக்கக்கூடிய கப்பல்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து தான். மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னா இந்த பனிக்கட்டிகள், ஐஸ்பர்க் எல்லாம் சின்னதா தான் தெரியும். ஆனா அது ரொம்ப சின்னது. ஆனால் கடலில் புதைந்திருக்கக்கூடிய பனிக்கட்டியோட அளவு மிகப்பெரிய ஐஸ்பர்க் பெருசு. அதுவாதான் மனசும். அந்த டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் தான் நம்மளோட கான்சியஸ் மைண்ட். சப்மர்ஜ்ட் ஐஸ்பர்க் தான் நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட். ஸோ சப்கான்சியஸ் மைண்டை நாம ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ நாம என்ன பண்ணணும், தினந்தோறும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை, இன்னைக்கு கலெக்டராக இருக்க ஸ்டூடெண்ட் தான் சொன்னாங்க, என்னன்னா நாம் என்ன லட்சியம் இருந்தாலும், என்ன குறிக்கோள் இருந்தாலும், நம்மளோட ஆம்பிஷன் என்னவோ, நம்மளுடைய கோல் என்னவோ, அதை நாம் ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸா உருவாக்கணும். இப்போ நாம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணுமா, ஐ எம் சக்சஸ்ஃபுல் கலெக்டர். நாம ஒரு அரசியல் தலைவர் ஆகணுமா, ஐ எம் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட். நாம ஒரு பெரிய ஆண்டர்பிரினர் ஆகணுமா, ஐ எம் சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினர். அப்படின்னு ஒரே ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல நம்மளோட ஆம்பிஷனை கொண்டு வரணும். அதே மாதிரி நமக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கும். பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். இப்போ பிரச்சனைகள் இல்லாத மனிதர்களே கிடையாது. நமக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அமர உட்கார்ந்து அதை யோசித்து ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த சொல்யூஷனை ஒரே ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா கொண்டு வரணும். இப்ப நிறைய மாணவர்கள், மாவட்டத்தில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் பேசுவது கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கு நாம இப்ப என்ன பண்ணணும், பயமா இருக்கும். அதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும், ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி. ஒரே ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். சில மாணவர்களுக்கு ஸ்டேஜில் போய் பேசுவதற்கு கஷ்டமா இருக்கும். நீங்க தினந்தோறும் சொல்லுங்க, ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட் ஆன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு. ஸோ நமக்கு எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைக்காக ஒரு தீர்வை ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல உருவாக்கணும். ஸோ நமது லட்சியம் என்னவோ அதை ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல உருவாக்கணும். என்ன பண்ணணும், டெய்லியும் தூங்கும்போது, தூங்குறதுக்கு முன்னாடி பெட்ல படுத்துட்டு ஒரு 8 நிமிஷம் தியானம் பண்ணணும். தியானம் பண்ணி அந்த ஆழ் மனதுகிட்ட போகணும். அந்த ஆழ் மனதுகிட்ட போய் நம்ம குறிக்கோளை சொல்லணும், நம்மளோட ஆம்பிஷனை சொல்லணும். இப்ப நம்ம ஆம்பிஷன் கலெக்டர் ஆகணுமா, ஐ எம் சக்சஸ்ஃபுல் கலெக்டர். ஆம்பிஷன் ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணுமா, அண்ட் தி கேபினட் செக்ரட்டரி ஆஃப் த கண்ட்ரி. நம்மளோட ஆம்பிஷன் ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் லீடர் ஆகணுமா, அண்ட் தி பிரசிடென்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரி. இது மாதிரி நம்ம ஆம்பிஷன் என்னவோ அது சிம்பிள் பிரசன்ஸ்ல கொண்டு தூங்கும்போது மெடிடேட் பண்ணி அந்த ஆழ் மனதுகிட்ட போய் ஒரு 10 தடவை சொல்லணும். அப்புறம் தூங்கிடுங்க. காலையில ஏந்திரிக்கும் போது திரும்பவும் பெட்ல படுத்துக்கிட்டு தியானம் பண்ணி அந்த ஆழ் மனதுகிட்ட போய் நம்மளோட குறிக்கோளை திரும்பவும் ஒரு 10 நிமிஷம் சொல்லணும். அதற்கு பிறகு நாம அதை மறந்துடணும். நம்மளோட ரொட்டீன் வாழ்க்கைக்கு போகணும். நாம காலேஜுக்கு போகலாம், ஸ்கூலுக்கு போகலாம், வேலைக்கு போகலாம். நம்மளுடைய ரொட்டீன் லைஃப் என்னவோ அதை பார்க்கலாம். ஆனா சைக்காலஜிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளோட ஆழ் மனது சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட், it resides within us, but it travels all over the world. It is the greatest servant, it is the greatest friend that God had sent you when He created you. இயற்கையோ
கடவுளும் நம்மை படைக்கும் போது நமக்காக அனுப்பி வைத்த மிகப்பெரிய உதவி, மிகப்பெரிய அடிமை தான் அந்த ஆழ்மனது. அப்படி அதுக்கு வேலை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது உலகம் முழுவதும் சுற்றி வரும். நம்மளை ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக உருவாக்குவதற்கு, நம்மளை ஒரு அரசியல் தலைவராக உருவாக்குவதற்கு, நம்மளை ஒரு தொழில் அதிபராக உருவாக்குவதற்கு அது உலகம் முழுவதும் சுற்றி வரும். இப்படியே செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா, டெய்லி நம்மள்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம்னா, நான் கூட நம்ம மாணவர்கள்ட்ட சொல்வேன், உங்களோட லட்சியம் என்னவோ அதை மற்றவர்கள்ட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, மாணவர்கள்ட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, நண்பர்கள்ட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, பெற்றோர்கள்ட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கூட கிடையாது. யாருகிட்ட சொல்லணும்னா, உங்களது லட்சியத்தை, உங்களது கனவை உங்களிடம் சொல்ல வேண்டும், உங்களின் ஆழ்மனதிடம் சொல்ல வேண்டும். இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தா, நாம ஒரு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்தா, எண்ணம் போல் வாழ்க்கை. நம்ம இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தா, நாம எதுவாக நினைக்கின்றோமோ அதுவாகவே மாறிவிடுவோம். சுவாமி விவேகானந்தரும் சொன்னார். இந்த டெய்லி நம்ம ஐஏஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட நான் பார்க்கக்கூடிய இளைஞர்கள்ட்ட சொல்றதுதான், உங்களுடைய லட்சியத்தை உங்களிடம் தினந்தோறும் சொல்லுங்கள். காலையில் சொல்லுங்கள், தூங்கி எழும்போது சொல்லுங்கள், தூங்குவதற்கு முன்னால் சொல்லுங்கள். இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் நீங்க வாழ்க்கையில என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த கோரிக்கையை, அந்த இலக்கை, அந்த கனவை கண்டிப்பாக அடைந்து விடுவீர்கள் அப்படின்னு சொன்னேன். இதைதான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அந்த பையன் சொன்னேன். ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட படிக்கும்போது சொன்னேன். அந்த பையன் ஒரு 7-8 வருஷம் கழிச்சு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்லாம் பாஸ் பண்ணி சப் கலெக்டர் ஆகி இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வட இந்தியாவில் கலெக்டரா இருக்காரு. இன்னைக்கு அந்த கலெக்டர், அந்த ஸ்டூடெண்ட் கலெக்டர் இன்னைக்கு அந்த கிளாஸை ஞாபகப்படுத்தி சொல்றாரு, எனக்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்குது. எனக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும், எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் வந்தாலும், அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு ஒரு நல்ல அமைதியான, ஆனந்தமான, அதே சமயத்துல எனது பணியை திறம்பட செய்கிற ஒரு கலெக்டரா இன்னைக்கு இருக்கேன் சார். அந்த டாக் ரொம்பவும் பயனுள்ளதா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னார். மாணவர்களே, மாணவிகளே, டியர் யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நாம என்ன பண்ணோம்னா, நாம தினந்தோறும் நம்ம மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணும். இப்படி ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருந்தா இது நம்ம வாழ்க்கையில உச்சிக்கு செல்ல முடியும், நம்ம நினைச்சதை சாதிக்க முடியும். பெரிய பெரிய தத்துவ ஞானிகளும் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு பெரிய தத்துவ ஞானி சொன்னார், மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம், மனமது செம்மையானால் வாயுவை உயர்த்த வேண்டாம், மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டாம், மனமது செம்மையானால் மந்திரம் செம்மையாகும். மனதைத்தான் ஐயன் திருவள்ளுவர் கூட அதான் சொல்லுங்க, மனநலம் மண்ணுயிர் காக்கும். ஸோ மன மேலாண்மை தான் வாழ்க்கை மேலாண்மை. நம்ம வாழ்க்கையில எதானாலும், எந்த குறிக்கோளை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்றாலும் நாம மன மேலாண்மை தான் கொண்டு வரணும். அடுத்து சமீபத்தில் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அவர் நிறைய எக்ஸாம் எழுதினாரு. சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி 2 தடவை ஒரு ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூ போய் கிடைக்கல. டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம், குரூப் எக்ஸாம் எழுதி 2 தடவை இன்டர்வியூ போய் கிடைக்கல. கடைசியில சமீபத்துல அவர் ஜனவரி மாதம் அந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்றார். அவர் டிஎஸ்பியா வெற்றி பெற்றார், அந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்றார். அவர் சென்னையில் அன்னைக்கு ஜனவரி 6ஆம் தேதி அந்த இன்டர்வியூ கவுன்சிலிங் தான் முடிஞ்சது. கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா எனக்கு பேசினார். சார், நான் டிஎஸ்பி வாங்கிட்டேன் சார். நானும் சொன்னேன், வாழ்த்துக்கள், நீங்க நிறைய நாள் கஷ்டப்பட்டு படிச்சீங்க, இன்னைக்கு நல்ல பலன் கிடைச்சிருக்கு, வாழ்த்துக்கள் சொன்னேன். அப்ப அவர் சொல்லும்போது இதுதான் சொன்னார், சார் நீங்க நான் படிக்கும்போது எனக்கு எவ்வளவோ சொல்லி கொடுத்தீங்க, அதெல்லாம் எனக்கு பயனுள்ளதா இருந்தது. ஆனா இந்த மைண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இந்த ஆட்டோ சஜஷன், இதை சொல்லிக் கொடுத்தீங்க, விஷுவலைசேஷன் டெக்னிக்கை சொல்லிக் கொடுத்தீங்க, இதான் சார் இன்னைக்கு எனக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு. எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா, நான் எடுத்த மார்க்குக்கு டிஎஸ்பி கிடைக்காம போறதுக்கு சான்ஸ் அதிகம். ஆனால் கடந்த 3 மாதங்களாக தினந்தோறும் நான் என் ஆழ்மனத்தில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். அது இன்னைக்கு அந்த கனவு இன்னைக்கு நிறைவேறிடுச்சு. ஸோ அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ நாம் சொல்லுவது, இந்த மனதை நாம என்ன லட்சியம் இருந்தாலும் மனதிடம் பேச வேண்டும். நான் புத்தகத்தை பார்த்து உங்களிடம் பேசவில்லை, வெற்றி பெற்ற என் மாணவர்களை பார்த்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் மனதிடம் பேசுங்கள். எந்த வாழ்க்கையில் எந்த குறிக்கோளையும் நீங்கள் பெற முடியும். இப்போ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல, கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ல மிக மிக முக்கியமான எக்ஸாமினேஷன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்னா இட் இஸ் கண்டக்டட் பை யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். இட் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இன் த கண்ட்ரி. it is one integral exam, one exam for recruiting officers to around 24 services. The civil service exam சொல்லுவாங்க, ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் சொல்லுவாங்க. இது ஆக்சுவலா ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் கிடையாது, இது ஆக்சுவலா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ல அதுல உள்ள 24 போஸ்ட்ல ஒரு போஸ்ட் தான் ஐஏஎஸ், அப்புறம் ஐபிஎஸ், அப்புறம் ஐஆர்எஸ், இது மாதிரி ஐஎஃப்எஸ், இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் நிறைய இளைஞர்கள் எழுதுறாங்க, நிறைய பேர் வெற்றி பெறாங்க.
தமிழ்நாட்டில் வந்து கடந்த ஒரு 20 வருஷமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ல தமிழ்நாட்டோட பொற்காலம் கோல்டன் பீரியட் ஃபார் தமிழ்நாடு இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் சிவில் சர்வீஸ் இந்தியா. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 15% மாணவர்கள் ஐஏஎஸ் தேர்வில் வெற்றி பெறக்கூடிய மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வர்றாங்க. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதணும்னா நமக்கு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் பற்றி தெரியணும். பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன். நாம ஏதாவது ஒரு கிராஜுவேஷன் படிக்கணும். எம்பிபிஎஸ்ஸா இருக்கலாம், பிஇஆ இருக்கலாம், பிஎஸ்சி அக்ரியா இருக்கலாம், பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், பிஏவா இருக்கலாம், அதே மாதிரி ஐஐடியிலும் படிக்கலாம், எய்ம்ஸ்லயும் படிக்கலாம், ஆர்ட்ஸ் காலேஜிலும் படிக்கலாம், சயின்ஸ் காலேஜிலும் படிக்கலாம், டெக்னாலஜி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸும் படிக்கலாம், ஈவன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் கூட படிக்கலாம். ஸோ எது எங்க படிக்கணுங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. நாம வந்து ஒரு டிகிரி பாஸ் பண்ணணும். ஸோ எஜுகேஷனல் டிகிரி தான், கிராஜுவேஷன் தான் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன். அடுத்தது வந்து ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. மினிமம் ஏஜ் வந்து 21, மேக்ஸிமம் ஏஜ் ஜெனரல் கேட்டகரி 32, அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ்க்கு 35. தமிழ்நாட்டில் பிசி எம்பிசின்னு சொல்லுவோம். இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஓபிசி அதர் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் வாங்க. ஸோ ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து till 35 they can write the exam. Scheduled caste, scheduled tribe students, they can appear in the exam till the age of 37. So minimum age 21, maximum different for different categories. அடுத்தது number of attempts இருக்கு. General category na 6 attempts. Other backward class students na 9 attempts. STSC students na 16 attempts. அடுத்து இந்த எக்ஸாம் வந்து ஒரு 3 stage exam. First stage is known as preliminary test. இந்த preliminary testல நாம OMR sheet கொடுப்பாங்க. ஆப்ஜெக்ட் டைப் எக்ஸாம் 2 பேப்பர் இருக்கும், ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆப்டிடியூட். நம்ம ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல அந்த கரெக்டான ஆன்சரை மார்க் பண்ணணும். இந்த ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் வந்து குவாலிஃபைங் பேப்பர். இதை பாஸ் பண்ணிட்டோம்னா மெயின் எக்ஸாம். ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா அதுக்கு 4 பாசிபிள் ஆன்சர் இருக்கும். கரெக்டான ஆன்சரை நம்ம சொல்லணும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து இங்கிலீஷ்லையும் ஹிந்திலையும் தான் இருக்கும். நம்ம தமிழ்ல இருக்காது, இங்கிலீஷ்லையும் ஹிந்திலையும் தான். இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, which one is the nearest sitting to சேலம் அப்படின்னு கேட்கணும். தமிழ்நாட்டில் சேலத்துக்கு அருகாமையில் உள்ள நகரம் எதுன்னு கேட்கறாங்க. இப்போ 4 சாய்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன். the city nearest to சேலம் அப்படின்னு 4 சாய்ஸ். ஒன்று வந்து மாஸ்கோ, 2வது வந்து நியூ டெல்லி, 3வது வந்து மும்பை, 4வது வந்து சென்னை அப்படின்னு கொடுத்தா நம்ம ஈஸியா சென்னைன்னு சொல்லிடுவோம். ஆனால் சாய்ஸ் இப்படி கொடுக்க மாட்டாங்க. சாய்ஸ் வந்து ரொம்பவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும், ரொம்ப நேரவா இருக்கும். இப்போ சாய்ஸ் இப்படி கொடுக்குறாங்க, எது வந்து சேலத்துக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள நகரம்னு கேட்குறாங்க. அதில் சாய்ஸ் வந்து ஒன்று வந்து வாழப்பாடி, இன்னொன்று சங்ககிரி, 3வது ராசிபுரம், 4வது கிருஷ்ணகிரி இப்படின்னு ஒரு 4 சாய்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா பதில் தெரிஞ்சாதான் அந்த சாய்ஸை நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ண முடியும். இது மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இதுதான் ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட். மெயின் எக்ஸாம் வந்து ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாம். அந்த மெயின் எக்ஸாம்ல 9 பேப்பர்ஸ் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம பதில் எழுதணும். அந்த 9 பேப்பர்ஸ் எழுதணும். அதில் 7 பேப்பர்ஸ் கவுண்ட் பண்ணுது. அதாவது ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 1, ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 2, ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 3, ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் 4, அப்புறம் எஸ்ஐ பேப்பர், ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் 1, ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் 2ன்னு 7 பேப்பர்ஸ் வந்து கவுண்டபிள் பேப்பர்ஸ். இந்த மெயின் எக்ஸாம் எழுதிட்டோம்னா மெயின் எக்ஸாம்ல ஜெனரல் இங்கிலீஷும் இந்தியன் லாங்குவேஜ் பேப்பரும் குவாலிஃபைங் பேப்பர்ஸ். ஸோ டோட்டல் 9 பேப்பர்ஸ், 7 பேப்பர்ஸ் தான் கவுண்டபிள். அந்த கவுண்டபிள் பேப்பர்ஸ் வந்து இன்டர்வியூ வந்து will be conducted in Delhi. இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-25 மினிட்ஸ் இருக்கும். அது சிவில் சர்வீஸ் இன்டர்வியூ உண்மையில ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்னோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவர் வந்து கோயம்புத்தூர் ஸ்டூடெண்ட் என்கிட்ட படிச்சாரு. அவர் இன்டர்வியூ போனாரு. நல்லா இன்டர்வியூ பண்ணுவார், நல்லா படிக்கக்கூடிய பையன், நல்லா இங்கிலீஷ் பேசக்கூடிய பையன். இன்டர்வியூ போறாரு. இன்டர்வியூ முடிச்சோன்னா ரொம்ப டல்லா எனக்கு ஃபோன் பண்ணார். சார் ஐ மேட் எ மெஸ் அப்படின்னார். என்னன்னு கேட்டேன். இங்க எனக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்டாங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் 10 கொஸ்டின்ஸ் ஐ குட் நாட் ஆன்சர். 11th கொஸ்டின் தான் எனக்கு தெரியுது. நான் ஆன்சர் பண்ண போறேன், உடனே கட் பண்ணி 12th கொஸ்டின் போனாங்க. அது எனக்கு தெரியலைங்க சார். எனக்கு வந்து 85 to 87% கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சரே பண்ண முடியல சார். நான் கேட்டேன், உங்களுக்கு மற்ற அந்த 12 to 13%, 12 to 15% கொஸ்டின்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்களா, அந்த டைம்ல நல்லா பேசுனீங்களான்னு. அதை கான்ஃபிடென்ட்டா பேசினேன் சார். கடைசியில் நான் சொன்னேன், ஒரி பண்ணாதீங்க, உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வரும். இன்டர்வியூல அந்த பையனுக்கு about 200 or 275 வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபென்டாஸ்டிக் ஸ்கோர்ஸ் இன் சிவில் சர்வீஸ் பர்சனல் இன்டர்வியூ. எதுக்குனாக்க ஒரு 10 கொஸ்டின் அவங்க கேட்குறாங்க.
அந்த 10 கொஸ்டின் கேட்கும் போதும் அந்த பையனால பதில் சொல்ல முடியாதுன்னா அவங்க வந்து பதிலை எதிர்பார்ப்பது கிடையாது. இந்த பையன் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ் சுச்சுவேஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்றாரு, நாளைக்கு கலெக்டரா போகும்போது, நாளைக்கு சீஃப் செக்ரட்டரியா போகும்போது, நாளைக்கு கேபினட் செக்ரட்டரியா போகும்போது, நாளைக்கு எஸ்பியா போகும்போது இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும். அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலைய ஒரு எப்படி அட்வர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் இருக்குதா, எப்படி அதை பண்றாரு பாக்குறாரு அப்படின்னா 10 கேள்வி கேட்கும்போது அந்த பையனுக்கு தெரியாத கேள்வியை கேட்கும்போது அவன் கொலாப்ஸ் ஆயிடுவாங்க. அந்த நேரத்தில் கான்பிடென்ட்டா அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட்டை, அந்த ஃபெயிலியரை, அந்த அட்வர்சிட்டியை பாசிட்டிவா பார்க்கணும். அப்படி பார்த்ததுனாலதான் கடைசியில 15% ஆன்சர் பண்ணி கடைசியில அவ்வளவு மார்க் வாங்கினார். ஸோ இந்த சிவில் சர்வீஸ் இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்டர்வியூ. இட் இஸ் நாட் அன் இன்டர்வியூ, கன்வென்ஷனல் இன்டர்வியூ, கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன். இட் இஸ் அ டிஸ்கஷன், அ ஜெனரல் டிஸ்கஷன். இப்போ வந்து இந்த அடுத்த வாரத்துல என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டர்வியூ போறாங்க. அதுல ஒரு பையன் சேலத்துலேருந்து போறாரு. நேற்று கூட அவருக்கு கிளாஸ் இருக்கும்போது சேலத்தை பத்தின நிறைய கொஸ்டின்ஸை நாம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேட்கறதே சேலத்தை இதுவரையும் போன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேலம்னா என்ன அர்த்தம், சேலம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்க நார்மலா கேட்கறது சேலம்னு சொல்றீங்க உங்க ஊர் பேரு, சேலத்தோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. அது மாதிரி ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூ ஜெனரலி பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட், உங்களோட நேம், உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட், உங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட், உங்களோட ஸ்டேட், உங்களோட கண்ட்ரி, உங்களோட எக்கானமி, உங்களோட பாலிடிக்ஸ், உங்களோட சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, இது போன்ற விஷயங்களை சார்ந்துதான் இருக்கும். இதுதான் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணோடனே அவங்க வந்து ஒரு 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் 24 வகையான வேலையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. எந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒன்னு ஸ்டூடெண்ட் எடுக்கிற ரேங்க், நம்ம டாப்பரா வந்தா நம்ம கேட்கறத கொடுத்துருவாங்க. ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்டோட சாய்ஸ். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாப்பரா வரக்கூடிய நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஐஏஎஸ் விரும்புறது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர், அவர் சொந்த ஊர் சேலம் தான், கோயம்புத்தூர்ல தான் படிச்சாரு, என்ன தான் படிச்சாரு. அவர் வந்து அருமையான ரேங்க் எடுத்தாரு. அவர் கேட்காமலே ஐஏஎஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அவர் என்ன சொன்னாரு, எனக்கு ஐபிஎஸ் யூனிஃபார்ம் தான் பிடிக்கும், எனக்கு ஐபிஎஸ் தான் வேணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு வட இந்தியாவில் டிஐஜியா இருக்கு. ஸோ உங்களோட சாய்ஸ் முக்கியம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஐஏஎஸ் ரேங்க் இருந்தோம், ஐபிஎஸ் கேட்பாங்க. இப்போ என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் டாக்டர், அவர் மெட்ராஸ், அவர் நல்ல ரேங்க் ஐஏஎஸ் வெறும் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல பாஸ் பண்ணாரு. ஆனா அவர் கேட்டது வந்து ஐஎஃப் இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ். அவர் இன்னைக்கு வந்து ஷாங்காய், சைனால ஷாங்காயில 3rd செக்ரட்டரியா இந்தியாவுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸரா. ஸோ நமக்கு வந்து கடைசியா பாஸ் பண்ணும்போது என்ன சர்வீஸ் அலோகேட் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒன்னு நம்மளோட ரேங்க், ரெண்டாவது நம்மளோட சாய்ஸ், மூணாவது நம்மளோட கம்யூனிட்டி. ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல ஓபிசி ரிசர்வேஷன் 27% இருக்குது, எஸ்சிஎஸ்சி ரிசர்வேஷன் 22.5% இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு அதே மாதிரி எக்கனாமிக் கிளாஸஸ் சிச்சுவேஷன் அவங்களுக்கும் ஒரு 10% இருக்குது. ஸோ இந்த ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் பிரகாரம் அவங்க சர்வீசஸ் அலோகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சப்போஸ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதற்கு பிறகு அவங்க ஒரு பையன் படிக்க நல்லா படிச்சு ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிட்டாருன்னா, ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ண பிறகு அவர் எதிர்பார்க்கிற மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா கேடர் அலாட்மெண்ட். இந்தியாவை வந்து அவங்க 24 வகையான வேலை கேடரா பிரிச்சிருக்காங்க. அப்படி பிரிக்கும் போது அவர் ரேங்க் பொறுத்து, சாய்ஸ் பொறுத்து, வேகன்சி பொறுத்து அலாட் பண்ணுவாங்க. பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வர்றவங்கள, சிவில் சர்வீஸ் பாஸ் பண்ணி வர்றவங்கள நம்ம ஸ்டேட்ல இருந்து ஒருத்தர் பாஸ் பண்றாருன்னா நம்ம ஸ்டேட்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல அவர் தான் பெஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டரா இருக்கணும், அவர் தான் டாப்பரா இருக்கணும். அப்பதான் தமிழ்நாட்டுக்கு வர முடியும். என்ன ரூல்னா, ஒரு ஸ்டேட்ல வந்து 3 வேகன்சி இருந்ததுன்னா ஒரு வேகன்சி தான் அந்த ஸ்டேட் பையனுக்கு கொடுப்பாங்க, 2 வேகன்சி வந்து வேற ஸ்டேட் பையனுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. அதனால நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நம்ம ஊர்ல டைரக்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவங்க பெரும்பாலும் தமிழ்நாட்டில் நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் இருக்காங்க, நம்ம பசங்க யாரும் படிக்கிறது இல்லைன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. அது உண்மை கிடையாது. நம்ம பசங்கள்ல 3 வேகன்சி இருந்ததுன்னா ஒரு பையன் தான் நம்ம பையன் வர முடியும். நம்ம ஊர்ல 5 பேர் ஒரு ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா ஒரு பையன் தான் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவாங்க, மற்ற 4 பேரும் வேற ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுவாங்க. இன்னும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவோட மேப் எடுத்து உட்காந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 220 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அங்க இருக்க கலெக்டர், எஸ்பி பேர் எல்லாம் பார்த்தேன். அந்த 220 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கிட்டத்தட்ட 225 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கலெக்டரோ எஸ்பியோ இல்ல ரெண்டுமோ சேர்ந்து தமிழ்நாட்டு பசங்க தான் கலெக்டரா எஸ்பியா இருந்தாங்க. ஒரு அற்புதமான நேரம் அது. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த கேடர் அலாட்மெண்ட் முக்கியம். நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் 1/3 of the seats will be filled by internal candidates, 2/3 seats will be filled by students from outside the state அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது சிவில் சர்வீஸ் தான். இன்னொரு எக்ஸாம் வந்து இது வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயே பெஸ்ட் எக்ஸாம்.
அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம் இருக்கு, டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் இருக்கு. டிஎன்பிஎஸ்சிங்கிறது தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், யூபிஎஸ்சிங்கிறது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், அது யூனியன் கவர்மெண்டோட. டிஎன்பிஎஸ்சினா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன். இந்த தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் கிட்டத்தட்ட 70 வகையான வேலைகளை நடத்துறாங்க, தேர்வுகளை நடத்துறாங்க. அதுல மிக மிக முக்கியமானது குரூப் 1 எக்ஸாம். இந்த குரூப் 1 எக்ஸாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸை 2 வகையா பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து ஆர்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்ஆர்னா ரெகுலர் ரெக்ரூட், இரண்டாவது ப்ரொமோட்டட் ஆர் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாங்க. இப்போ நான் வந்து விளையாட்டு கூட சொல்லுவாங்க, இஃப் கலெக்டர் இஸ் 35 ஆர்ஆர், இஃப் கலெக்டர் இஸ் 45 கன்ஃபர்ட் அப்படிமாங்க. ஒரு சின்ன வயசுலேயே ஒருத்தர் கலெக்டரா வந்தார்னா அவரு ரெகுலர் ரெக்ரூட், டைரக்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். யூபிஎஸ்சி எழுதி சிவில் சர்வீஸ் எழுதி இப்போ நான் சொன்ன இந்த எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி வருவார். சப்போஸ் ஒருத்தர் 45 வயசுல கலெக்டர் ப்ரொமோஷன் மூலமா வர்றாருன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எக்ஸாம் எழுதி அப்படி வருவார். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எக்ஸாம் அதோட பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன? எஜுகேஷனா எனி கிராஜுவேஷன். அதே மாதிரி இதுல நம்பர் பட்டன்ஸ்லாம் கிடையாது, கிராஜுவேஷன் தான் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன். அடுத்து ஏஜ் லிமிட் ஃப்ரம் 21 to 35. From 21 to 35 you can write the exam. அதே மாதிரி எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து 3 ஸ்டேஜ் எக்ஸாம். First stage is known as preliminary test, second stage is known as main exam, third stage is known as interview. Civil service examination. இங்க சப்ஜெக்ட்லாம் வராது, ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் தான் வரும். ஸோ இந்த எக்ஸாம் எழுதணும். பட் என்னன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதி குரூப் 1 ஆஃபீஸரா வந்து டிஎஸ்பியா வந்து ஒரு 8 வருஷம் 10 வருஷம் ஒர்க் பண்ண பிறகுதான் நமக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும். ஒரு டெபுட்டி கலெக்டர் 8 to 10 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாருன்னா ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரா கன்ஃபர்ட் ஆவார். ஒரு டிஎஸ்பி டெபுட்டி சூப்பரண்டன்ட் ஆஃப் போலீஸ் 8 to 10 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணாருன்னா அவர் வந்து ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸரா வருவார். ஸோ கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கிடைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் போஸ்ட்டுக்கு வரணும்னா. ஆனால் இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கிடைக்கும். பட் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா சிவில் சர்வீஸ் எழுதுனா கேடர் அலாட்மெண்ட்ல ஜெனரலி நாம வேற ஸ்டேட் தான் போயிட்டு. என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவோட நுக் அண்ட் கார்னர்ல இருக்காங்க. அமிர்தசரஸ்ல இருக்காங்க, வடக்கு அமிர்தசரஸ்ல இருக்காங்க, கிழக்கு வந்து இம்பால்ல இருக்காங்க, கிழக்கு வந்து மேகாலயால மணிப்பூர்ல இருக்காங்க, அதே மாதிரி தெற்கு வந்து திருநெல்வேலியில இருக்காங்க. ஸோ எல்லா ஊர்லயும் இருப்பாங்க. பட் என்னன்னா நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா ஒரு பெனிஃபிட் என்ன, நம்ம ஊர்ல இருக்கலாம், நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்கலாம். கொஞ்சம் லேட்டா தான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆகலாம், ஆனா நம்ம ஊர்லயே பணி செய்யலாம். ஸோ தமிழ்நாட்டிலேயே நாம இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா, நீங்க வந்து தமிழ்நாட்டுல உயர்ந்த பதவிக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா நீங்க வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எக்ஸாம் எழுதணும். அடுத்து இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதும்போது என்ன படிக்கணும் சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவரோட சீனியர் வந்து இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணார். அப்ப பாஸ் பண்ணும்போது நான் அப்ப டெல்லியில படிச்சிருந்தேன், ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்துல. அப்ப வந்து அவர் போய் கேட்டார், சார் எப்படி சார் பாஸ் பண்ணீங்க, நானும் பாஸ் பண்ணணும், எனக்கு எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுங்க. அவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். அவர் வந்து இன்றைக்கு ஒரு உயர்ந்த பதவியில தமிழ்நாட்டில் இருக்காரு. அவர் அப்ப சொன்னது இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அவர் சொன்னாரு, இந்த எக்ஸாம் படிக்கணும்னா ஒரு 2 வருஷம் படிக்கணும், டெய்லியும் ஒரு 5-6 மணி நேரம் படிக்கணும், தொடர்ந்து படிக்கணும். என்னென்ன புக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன். அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னா, நீ வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி படி, இந்தியன் டிப்ளமசி படி, நீ வந்து இந்தியன் கல்ச்சர் படி, வேர்ல்டு ஜியாகிரபி படி, வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி படி, இந்தியன் சொசைட்டி படி, எல்லாத்தையும் படி, ஒரே ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி ஆயிட்டேன். ஏன்னா இவ்வளவு விஷயத்தையும் ஒரே ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து படிக்க போறோம். ஒரு ரகசியம் அவர் விளையாட்டுக்கு அவர் சொன்னார், நீ வந்து அந்த சோர்ஸை வேற யாருக்கும் சொல்லாத, நீ பாஸ் பண்ண பிறகு மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு அருமையான செய்தி நமக்கு வரப்போகுது, இதை வச்சு நாம ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகலான்னு. அதுல அவர் என்ன சொன்னாரு, நீ எல்லாவற்றையும் படி, ஒரே ஒரு சோர்ஸ்ல படி. அந்த சோர்ஸ் என்னன்னா த ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் ஆர் த ஹிந்து ஆர் த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. என்ன சொல்ல வராங்க, நியூஸ் பேப்பரை டெய்லி தெளிவா படி. 2 வருடங்களுக்கு ஒரு நேஷனல் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் தெளிவா படிச்சேன்னா இந்த எக்ஸாம்ல வர 60% கொஸ்டின்ஸ். அதற்கு பிறகு நீ வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கான பேசிக் புக்ஸ், என்சிஆர்டி புக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, சிபிஎஸ்இ சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் 11th and 12th படிக்கணும். அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதக்கூடியவர்கள் தமிழ்நாட்டோட ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் 6th ல இருந்து 12th வரையும் இருக்கிற ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை படிக்கணும். அதாவது 6th ல இருந்து 12th வரையும் இருக்கிற தமிழ் புத்தகம், 6th ல இருந்து 10th வரையும் இருக்கிற சயின்ஸ் புக்ஸ், சோஷியல் சயின்ஸ் புக்ஸ், 11th and 12th இருக்கிற பாட்னி, ஜுவாலஜி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, இந்தியன் எக்கானமி, இந்தியன் ஜியோகிரபி, பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், கான்ஸ்டிடியூஷன் எக்ஸெட்ரா. ஸோ ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை படிக்கணும். ஜெனரலா ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை நம்ம படிக்கும்போது மார்க் எடுக்கிறதுக்காக படிப்போம், அப்புறம் மறந்துடுவோம்.
அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன் கல்வியாளர்கள் அரசாங்கம்லாம் ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எப்படி உருவாக்கி இருக்காங்கன்னா, பிற்காலத்துல நீங்கள் வளர்ந்து வாழும்போது நீங்க நன்றாக வாழ்வதற்கு எல்லா தேவையான அடிப்படை விஷயங்களும் அவங்க ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ல கொடுக்குறாங்க. நீங்க வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும்னா ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை புரிஞ்சு படிக்கணும். அந்த ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரா வர்றதுக்கு மட்டும் இல்ல, நீங்க பெரிய சயின்டிஸ்டா வர்றதுக்கு, பெரிய இன்ஜினியரா வர்றதுக்கு, எப்படி வந்தாலும் ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல மனிதனாக வாழ்வதற்கு, தோல்விகளை சமாளிக்கக்கூடிய திறமையை பெறுவதற்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை தெளிவா படிக்கணும். அதை படிச்சாலே இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி இதை படிச்சீங்கன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாம். இப்போ நிறைய இந்த பியூரோக்ரஸிங்கிறது இந்தியாவை ஆளக்கூடிய வாய்ப்பு. நீங்க ஒரு 22 வயசுல ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆயிட்டீங்கன்னா ஒரு நாள் நீங்க இந்தியாவோட கேபினட் செக்ரட்டரியா வருவாங்க. கேபினட் செக்ரட்டரி இந்தியாங்கிற போஸ்ட் இந்தியாவிலே மிக மிக பவர்ஃபுல்லானது. என்ன சொல்ல போனா இந்தியாவில் தற்பொழுது 28 மாநிலங்கள் இருக்கு. இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 30 சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஆனா எல்லா சீஃப் மினிஸ்டரையும் விட சில சமயங்களில் மிக அதிக அதிகாரம் உள்ள பதவி கேபினட் செக்ரட்டரி போயிடுது. மத்திய அரசாங்கமே உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாமே அவங்க கண்ட்ரோல்ல வருவாங்க. ஸோ இந்த கேபினட் செக்ரட்டரி போஸ்ட்டுக்கு போகணும்னா நீங்க 22 வயசுல 23 வயசுல இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ல வெற்றி பெற வேண்டும். இந்த இதெல்லாம் படிச்சா நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும். இப்ப இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி சேலம் சாப்டர்ல நடத்திட்டு இருக்காங்க. இந்த அருமையான நிகழ்ச்சி, இந்த விண்ணை தொடு நிகழ்ச்சி, நீங்கள் கண்டிப்பாக உழைத்தால் இந்த விண்ணை நீங்கள் தொட்டுவிடலாம். தொட்டுவிடும் தூரத்தில் தான் எல்லா செலவுகளும் இருக்கின்றன. இதை நீங்க கண்டிப்பாக பின்பற்றணும். பாரதியார் சொன்ன ஒரு வரிகள் எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்தது. தேடி சோறு பாடி துன்பமும் உள்ளன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நடைகூடி கிளப்பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்று கிரையனப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதர்களைப் போல நாம் வாழக்கூடாது. வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் துடிப்புடன் தற்பொழுது செயல்பட வேண்டும். அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கும், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்திருக்கும் எனது இனிய நண்பர் திரு சுதாகர் அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நல்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஆரம்பிச்சு இதுலயும் என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்கு, என்ன படிக்கணும், நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுல இருந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறத எல்லாம் அருமையா கவர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ Q&A செஷன் என்ன இருக்குன்னா, யூபிஎஸ்சி படிக்கணும்னா என்ன பண்ணணுங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. வாட் கோர்சஸ் சூட்டபிள் ஃபார் கிராக்கிங் யூபிஎஸ்சி அப்படிங்கிறாங்க. எந்த கோர்ஸை நான் எடுத்தா அப்படிங்கிறது அதை நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிஎஸ்சி எது எடுத்தாலும் யூபிஎஸ்சிக்குள்ள வரலாம் அப்படிங்கிறத நீங்க ஏற்கனவே ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஸ்ருத்தின்னு ஒருத்தங்க அதை கேட்டிருக்காங்க. அதை வந்துட்டு வேற என்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ அதை நான் அப்புறமா ஃபர்தரா அவங்கள்ட்ட எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். நேரம் கருதி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கரை எடுத்துட்டு போறோம். ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப தேங்க்ஸ். So next speaker is our Zoho Corporation, Mr. Rajendra Dhanbani. Sir, I think introduction is already available in your presentation, so you can go start. Screen share first. Permission Yes. to screen share. Yeah. Now you can present, sir. Yeah. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Good to go. Yeah. All right. So am I seeing it? Okay. So I have called my talk 10 warnings from a devil's advocate. Devil's advocate is basically somebody who gives contrarian advice. எல்லோரும் சொல்ற ஒரு அறிவுரையை தவிர இன்னொரு மாதிரி யோசிச்சு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்தா கூட கொஞ்சம் மாத்தி யோசிக்கவும் வேண்டும் அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக நான் ஒரு 10 சிறு அறிவுரைகளை சேர்த்து கொண்டு வந்திருக்கேன்.
அதுக்கு முன்னாடி குவிக்கா என்னை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்றேன். உங்களை மாதிரி ஸ்மார்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் கிட்டா தான் நான் ஆரம்பிச்சேன் என்னுடைய வாழ்க்கைய. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் பாய் அப்படின்னு பேர் வாங்கினேன். கிளாஸ்ல டாப்பர், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் டாப்பர். மந்த்லி எக்ஸாம், ஆனுவல் எக்ஸாம், ஒவ்வொரு இயர்லையும் டாப்பர். நான் ஸ்கூல்லையும் நான் தான் டாப்பர். மியூசிஷியனா இருந்தேன். ஹார்மோனியம் கத்துக்கிட்டேன், கீபோர்ட் கத்துக்கிட்டேன், எஸ்ஏஎஸ் எழுதுவேன், ஆரட்டாரிக்கல் காம்படிஷன்ஸ்ல நிறைய அவார்ட்லாம் வாங்கினேன். இன்ஃபேக்ட் சேலம்ல தான் நான் படித்தேன், வித்யா மந்திர் ஸ்கூல்ல தான் நான் படித்தேன். ஹிந்தி கத்துக்கிட்டேன், சான்ஸ்கிரிட் கத்துக்கிட்டேன். டாப் 2% போர்ட்ஸ் எக்ஸாம்ல முடிஞ்ச போது ஐஐடியில நான் வந்து 129th ஆல் இண்டியா ரேங்க் வாங்கி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் பிடெக் டிகிரி வாங்குவதற்காக 1989 வருஷம் உள்ள போய் மெட்ராஸ் ஐஐடி மெட்ராஸ்ல சேர்ந்தேன். உங்களுக்கே தெரியும், டாப் ஆஃப் த வேர்ல்ட் வில் பி த ஃபீலிங் தட் ஐ மஸ்ட் ஹவ் ஹேட். 1989 சரிவு வரப்போறது அப்படிங்கிறது அப்ப எனக்கு தெரியல. பட் அதுக்கப்புறம் தான் கிளாஸஸை பங்க் பண்ணேன், நிறைய கோர்சஸ் ஃபெயில் பண்ணேன். ரிப்போர்ட் கார்டில் எஃப் தான் எங்க பார்த்தாலும் வரும். காலேஜை விட்டு வெளில துரத்திட்டாங்க. நான் வேற விஷயங்கள்ல நான் வந்து ரொம்ப ஆசைய ராங்கா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினேன், எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டல. தப்பு பண்ணினேன். இப்ப எனக்கு தெரியறது தப்பு பண்ணேன்னு. கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் என்னை விட்டு ஓடிட்டா. எங்க அப்பாவுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்தது. ஒரு நாள் என்னுடைய ரிப்போர்ட் கார்டை பார்க்கும்போது அவர் அப்படியே இப்படி படிச்சவன் இப்படி ஆயிட்டானா அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு ஷாக் ஆச்சு. ஐஐடில இருந்து என்னை வெளில துரத்திட்டாங்க. 3-4 வருஷம் படிச்சுட்டு 4 வருஷத்துக்கு அப்புறம் டிகிரி கொடுக்காம வெளியில வந்த ஓரிரு மக்கள்ல நான் ஒருத்தன் அப்படின்னு பெருமையா கூட சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். தற்கொலை கூட பண்ணிக்கலாமான்னு நினைச்சேன் அந்த வருஷங்கள்ல. டவுன் இன் த டம்ப்ஸ், லோயஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னே கூட சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெறித்தனமோட படிச்சு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்ல எப்படி ஹேக் பண்றதுன்னு கத்துக்கிட்டேன். ஐஐடிலேயே ஒரு லேப்ல எனக்கு நீங்க சம்பளம் கொடுக்க வேணாம், கம்ப்யூட்டரை உபயோகிக்க எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க, நான் அதை கத்துக்கிட்டு நான் கத்துக்கிட்டதை உங்க லேப் மெம்பர்ஸ்க்கு நான் சொல்லித்தரேன், அது போற எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 2 வருஷம் வேலை பண்ணேன். ஓவர் கமிங் ஃபெயில்யூர், அதாவது வெற்றிங்கிறது என்ன, பல தோல்விகளை சந்தித்து அதை தாண்டி ஒரு மறுமலர்ச்சியுடன் இருக்கிறது தான் வெற்றி அப்படிங்கறது அப்புறம் எனக்கு புரிய வந்தது. மக்களோட எப்படி சேர்ந்து பழகிறதுன்னு கத்துக்கிட்டேன். நட்புன்னா என்ன, நண்பர்கள்னா யாரு, கஷ்டப்படும் போது உதவி பண்றவங்களா அவங்க, அல்லது ஃபேர் வெதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே, நல்லா காத்தடிக்கும் போது உங்க கூட ஜாலியா மாலுக்கும் பீச்சுக்கும் போறவங்களா, அந்த வித்தியாசம் நல்லா தெரிஞ்சது. பேப்பர் கிரெடென்ஷியல்ஸ் தாண்டி, அதாவது இந்த டிகிரி வாங்கியிருக்கான், இந்த காலேஜ்ல படிச்சிருக்கான், இந்த மார்க் வாங்கியிருக்காங்கிறத தாண்டி உன்னுடைய கைத்தொழில் என்ன, உன்னுடைய லாகவம் என்னங்கிறத உன்னால நேர்ல காட்ட முடியுமா அப்படிங்கிறத முடியும் அப்படிங்கறத எனக்கு தெரிய வந்தது. சில பேர்த்த நான் இன்டர்வியூ பண்ணும் போதும், சில பேர்த்த என்னுடைய கைவரிசை இதுதான் அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட பேசும்போதும், பேப்பரை தள்ளி வச்சுட்டு என்ன ஒரு மனுஷனா பார்த்து மதிச்ச போது இந்த மாதிரியும் இருக்காங்க மக்கள் அப்படின்னு புரிய வந்தது. இப்போ 2020 I am a director of engineering at Zoho Corporation. Zoho saw something in me. அந்த வருஷத்துல டிகிரியை தாண்டி உன்கிட்ட ஏதோ ஸ்கில் இருக்குன்னு பார்த்தாங்க. இப்ப இந்த லோகோ பாக்குறீங்களா, இந்த லோகோ டிசைன் பண்ணவன் நான் தான். ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் ஐ பிச்ட் என்னுடைய இன்டர்வியூ, நான் அவர்கிட்ட போன போது இதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன்னு சொல்லி காட்டினேன். அதுக்கு டிகிரி காட்ட வேணாம், அதுக்கு மார்க் காட்ட வேணாம். ஜோஹோ ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சோம் 15 வருஷம் முன்னாடி. 12வது முடிச்ச அப்புறம் ஒரு மாற்று பாதை, a meaningful alternative to conventional college education. BSc, BCom, BE, BTech ஐ தாண்டி, engineering, medical ஐ தாண்டி, or we can take students right out of class 12 or right out of diploma, give them meaningful software career-க்கு தேவையான ஆங்கிலம், தேவையான கணக்கு, தேவையான சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சொல்லித்தர முடியும் அப்படிங்கறத 850 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேல நாங்க பாஸ் அவுட் பண்ணி எங்க கம்பெனிலேயே உள்ள எடுத்துட்டு இருக்கோம். என்னுடைய மகனும் அங்க படிச்சு இப்போ என்னுடைய ஒரு சக தொழிலாளியா இருக்கான் அப்படிங்கறதுல ரொம்ப பெருமையா இருக்கு எனக்கு. தட்ஸ் மை இன்ட்ரோடக்ஷன். சோ இந்த 10 வார்னிங்ஸ் நான் கொடுக்கும்போது இப்ப நீங்க கவனிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் மற்ற ஸ்பீக்கர்ஸ் மாதிரி அச்சீவர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, கூப்பிடப்படாத ஃபெயில்யூர்ஸ் மட்டும் கிடையாது. அச்சீவும் பண்ணிருக்கேன், ஃபெயிலும் பண்ணிருக்கேன், அதை தாண்டியும் அச்சீவ் பண்ணிருக்கேன். இப்ப நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க. There will never be the அங்கிள் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு ஃபேமிலிலையும் ஒரு அங்கிள் இருப்பாங்க. 12வது முடிச்சப்புறம் 10வது முடிச்சப்புறம் நம்மளை கூட்டிட்டு போய் அப்படி உட்கார வச்சுட்டு, வாழ்க்கைன்னா என்ன தெரியுமா, நான்லாம் எப்படி படிச்சேன்னு தெரியுமா, நீ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, எதுல ஜாஸ்தி சம்பளம் வரும் தெரியுமா அப்படின்னு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க.
அது அது வந்து irrelevant-ஆ இருக்கும். ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷனுக்கு கொடுக்குறாரு இவரு, புது விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லாம் தெரியுமா தெரியாதா அப்படிங்கிற அளவுக்கு கோபம் வர்ற மாதிரி கூட இருக்கும். அவர் நல்லதுதான் மீன் பண்றார், ஆனா அவருடைய ஜெனரேஷனுக்கு அது நல்லது. அண்ட் அவருடைய ஜெனரேஷன் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஜெனரேஷன். இப்ப வந்து கோவிட் இல்லாத ஜெனரேஷன் அது சொன்னா போறோம். ஏன்னா அத்தனை புது கோணங்கள் கொண்டு வந்திருக்கு இந்த கோவிட்ங்கிறது. இவர் பேர் டிம் குக், ஆப்பிள் சிஇஓ. இவர் ஒரு தடவை 25 வருஷம் பிளான் எழுதுன்னு காலேஜ்ல கேட்டாங்களாம். 25 இயர்க்கு அப்புறம் என்ன நீ பண்ணிட்டு இருப்ப அப்படின்னு டாக்குமெண்ட் எழுத சொன்னாங்க. எல்லாரும் எழுதினாங்களாம், இவரும் சப்மிட் பண்ணி கொடுத்தாராம். செம அக்யூரேட்டா இருந்துச்சாம் 18 மாசத்துக்கு. இட் வாஸ் ட்ரூ ஒன்லி ஃபார் 18 months. ஏன்னா என்ன மாறப்போகுது, உலகம் மாறப்போகுதா, சுற்றுப்புறம் மாறப்போகுதா, நீ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற கம்பெனி பெருசாக போதா சின்னதாக போதா, அந்த கம்பெனில நீ வேற இடம் மாறி போக போறியா, அந்த கம்பெனியே திறந்திருக்க போறதா இல்லையா, உன்னுடைய டொமைனே நீ மாத்த போறியா இல்லையா, அத்தனை மாற்றங்கள் இருக்க போகுது. only thing you can be prepared for is change. இந்த மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது, மாற்றம் ஒன்றே மாறாததுன்னு சொல்றாங்களே, அதுதான். you can only be prepared for change. நம்ம இதான் நடக்குன்னு நினைப்போம். இந்த அங்கிள் இதான் சொல்றாரு, நல்லா படிப்பா, பல்ல கடிச்சு எப்படியாவது படிச்சிரு பி, ஏல இருந்து பி. பட் நிஜமா நடக்கிறது என்ன, இப்படிதான் நடக்குது நிஜமா. அப்படி போறோம். பி வந்து சேர்ந்தப்புறம் அப்பதான் தெரியுது பி இல்ல டெஸ்டினேஷன் சி அப்படின்னு. So when what actually happens is so different from what you think will happen, the answer is this is not passion. The விண்ணை தாண்டி வருவாயால அப்படியே அந்த பொண்ணு ஸ்லோ மோஷன்ல வருவா, இந்த பையன் அப்படியே கேட்ல பாப்பான், உடனே காதல் மலர்ந்துரும். அப்படி மலர்வது இல்ல பேஷன்ங்கிறது. பேஷன் இஸ் a spiral. கொஞ்ச நேரம் ஒரு போர் அடிக்கிற சமயத்துல பணத்துக்காகவோ மார்க்குக்காகவோ கிரெடிட்டுக்காகவோ சப்மிட் பண்ற ப்ராஜெக்டுக்காகவோ எதுக்காகவோ பண்ணாம நேரத்தை செலவழிப்ப பாருங்க, அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணும்போது கொஞ்சம் பிடிக்க சான்ஸ் இருக்கு. அது மாதிரி பிடிச்சப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் அதுல இம்ப்ரூவ் ஆக நீங்க சான்ஸ் இருக்கு. அந்த கலையில நீங்க இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, அதனால உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிடிக்குது, அதனால நீங்க இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆறீங்க. இந்த ஸ்பைரலின் முடிவு தான் பேஷன் அப்படிங்கிறது. இன்ஃபேக்ட் பேஷனோட மீனிங் நீங்க டிக்ஷனரியில போய் பாத்தீங்கன்னா பயந்துருவீங்க. லெஃப்ட்ல ரைட்ல பாருங்க, அந்த லாட்டின்ல இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா வலி, சஃபரிங், என்டியூரிங், பிசிக்கல் சஃபரிங்ல இருந்து வந்தது பேஷன்ங்கிற வேர்ட். in an intense desire to the point where it hurts. வலிக்கும் அளவிற்கு உன்னுடைய desire, pushed along by your desire to the point where you are willing to endure pain, suffering, loss. எனக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால I am ready to endure loss. அதுதான் passion. So once you identify your passion, realize that there is no master plan. இத பண்ணுப்பா, அதுக்கப்புறம் இத பண்ணுப்பா, அதுக்கப்புறம் இத பண்ணுப்பா, அவ்வளவுதான். கொட்டி கட்டி பறக்க போற நீ யாராவது சொன்னாங்கன்னா போய் அப்படின்னு பலமா சொல்ல கத்துக்குங்க. லெசன் நம்பர் 2, degrees won't. நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஜோஹோ ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு நாங்க பண்றோம்னு. அது எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா, எங்க கம்பெனில ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுத்தோம். காலேஜ் எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுப்பா, நீ இப்போ பண்ற வேலைக்கும் காலேஜ்னு ஒரு விஷயத்துல நீங்க போயிட்டு வந்தீங்களே அங்க படிச்சதுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா, எவ்வளவு உபயோகம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டதுல இட் வாஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல்னு சொன்னவங்க அவ்வளவு பேரு. ஆனா நான் லூட்டி அடிச்சேன், எங்க அம்மா அப்பா பணத்தை வேஸ்ட் பண்ணேன், காலேஜும் சரியா இருக்கலன்னு சொன்னவங்க இத்தனை பேர். ஒவ்வொருத்தரும் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜோஹோங்கிற கம்பெனி நல்லா பண்ணுதுன்னா அங்க வேலை பண்ற 8,000-9,000 பேர் நல்லா பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். அவங்க சொன்ன கணக்கு எடுப்பது. சோ அப்பதான் எங்களுக்கு தோணுது, காலேஜை தாண்டி வேறு மாதிரியும் யோசிக்க முடியுமா, பிராக்டிக்கலா லேர்னிங் கொடுக்க முடியுமா, இம்மர்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஷியலா கொடுக்க முடியுமா, ரெலவெண்டா தேவையான விஷயத்தை உள்ளூர அப்படியே ஆழமாகவும், தேவையில்லாத விஷயத்தை நீயே படிச்சுக்கப்பா, உனக்கு எப்படி நீயே படிச்சுக்கிறதுங்கிற மட்டும் சொல்லித்தரேன், அதை நீயே பார்த்துக்கப்பான்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுதான் ஜோஹோ ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங். கான்டெக்ஸ்டுவல், ரெலவென்ட், எக்ஸ்பீரியன்ஷியல்ங்கிற அந்த 3 வார்த்தை அப்படியே உள்ளார்த்தத்தை நல்லா புரிஞ்சுட்டு 4 ஸ்கூல்ஸ் வச்சிருக்கோம். டெக்னாலஜி பண்றவங்க, அப்புறம் அட்வான்ஸ் ஸ்டடி பண்றோம், டிசைன் அதாவது கிராஃபிக்ஸ் டிசைன், அனிமேஷன், போட்டோகிராஃபி, அப்புறம் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த விஷயங்கள் பண்றோம். ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் அது பண்றோம். ஸோ கஸ்டமர் சப்போர்ட்ல இருந்து மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸ்ல இருந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் 2 வருஷ கோர்ஸ், 0 ஃபீஸ், 0 அட்டெண்டன்ஸ், 0 எக்ஸாமினேஷன்ஸ், we pay you a stipend. இதை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஜோஹோ ஸ்கூல்ஸ் கூகுள் பண்ணி பாருங்க, நிறைய விஷயம் தெரிய வரும். ஸோ 2வது முக்கியமான படிப்பு நான் கத்துண்டது என்னன்னா, நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும்
இந்த காலேஜ் எந்த காலேஜ்ல படிக்கிறேங்கிறதோ என்ன டிகிரி வாங்கினேங்கிறதோ அவ்வளவு முக்கியம் அல்ல அப்படிங்கிறது இரண்டாவது. மூணாவது, இந்த காலேஜ் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா இதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க, அகாடமியா இண்டஸ்ட்ரி கேப், அதை என்றாவது நாம் பிரிட்ஜ் செய்ய வேண்டும். பெரிய கேப் இருக்கு காலேஜ்ல, நம்ம என்ன தயாரிக்கிறோமோ பசங்களை, அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன பாக்குறாங்களோ அந்த கேப் பெருசாயிட்டே இருக்கு, அதை நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ணணும். நீங்க வாங்க கம்பெனில இருந்து எங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க, எங்களுக்கு கோர்ஸ் எடுக்க, அல்லது காலேஜ் பசங்களை நாங்க அனுப்புறோம், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு போன வாரம் தான் இதை பத்தி நான் ரொம்ப பேசிட்டு இருந்த போது ஒரு திடீர் ஐடியா எனக்கு தோணுச்சு. இது நல்லதுதான், இந்த சர்ஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல கரை நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அது மாதிரி ப்ராபப்ளி இது நல்லதுதான். ஏன் நல்லதுன்னு சொல்றேன்னா, ஆட்டம் அந்த மாதிரி 5000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளில அனுப்புற ஒரு காலேஜ், அந்த காலேஜ் முடிஞ்சு எல்லாம் பிரிட்ஜ் பண்ணி அப்படியே 5000 கம்பெனி வாசல்ல நின்னதுன்னா, யாரு கிரேட், யாரு சுயமா சிந்திக்க தெரிஞ்சவன், யாரு தன்னை தானே மோட்டிவேட் பண்ணிக்க முடிஞ்ச பொண்ணு, யாரு புஷ் பண்றதுனால நிக்கிறாங்க, யாரு மனசுல ஆசை இருக்கிறதுனால வந்திருக்காங்கன்னு ஒண்ணுமே தெரியாம இருக்கும். ஆனால் நீதாயா தாண்டணும், உன்னுடைய பர்சனல் மோட்டிவேட்டட் எஃபர்ட்டை வச்சு நீதான் தாண்டணும்னு ஒரு சின்ன பொடி வச்சோன்னு வச்சுங்களேன், காலேஜ் கொண்டு விடும். அந்த குதிரையை தண்ணி கிட்ட கொண்டு வைக்கிற மாதிரி விடும். குடிக்கிறது நீதான். எத்தனை பேர் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டடா இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த சின்ன கேப் எப்பவுமே இருக்கிறது நல்லதுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த அகாடமி இண்டஸ்ட்ரி கேப் will always exist. வருத்தப்படாதீங்க, சந்தோஷப்படுங்க. துரோணர்னு உடனே அர்ஜுனன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வரும். இந்த அர்ஜுனன் கதையில இந்த கதை தான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். எனக்கு கருப்பா மட்டும் தான் தெரியுது, கருப்பு அந்த கண்ணு உள்ள இருக்கிற கருப்பு, அந்த கண்ணு இந்த பறவையோடது, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே எனக்கு தெரியல. அந்த பறவை மரத்துல உட்காந்து இருக்கிறது, மரம் மண்ணில் இருக்கிறது ஒண்ணும் தெரியல, எனக்கு கருப்பு மட்டும் தான் தெரியுதுன்னு சொன்னாருன்னு நம்ம கட்சி பார்த்திருப்போம். துரோணர் வில்லுக்கு விஜயன், அர்ஜுனன் அவ்வளவு நல்லா பண்ணான் அப்படின்னு. நான் இந்த ஜெயமோகன் சார் எழுதுற மகாபாரதம் படிச்சுட்டு இருக்கேன், நானும் எங்க அம்மாவும் சேர்ந்து படிக்கிறோம். அதுல இந்த 3வது பாகத்துல அர்ஜுனனுக்கு நம்ம துரோணர் அட்வைஸ் பண்றாரு, கம்ப்ளீட்டா டிஃபரெண்டா ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு. அப்படியே வேகமா படிக்கிறேன் பாருங்க. ஒற்றையடி பாதையில் புதருக்குள் ஒரு பாம்பு தலையெடுத்ததை ஓரக்கண்ணால் அர்ஜுனன் கண்டான். துரோணர், அந்த பாம்புக்கு அருகே எத்தனை முட்டைகள் கிடந்தன என்றார். அர்ஜுனன் திகைத்து பார்க்கவில்லை என்றான். 7 என்றார் துரோணர். மனிதனின் விழி வளைந்தது, பிறைமுக அம்பு போல. பிறைமுக அம்பின் ஓரத்தை தான் கூறாக்குவோம், ஏனென்றால் நடுப்பகுதி அதன் விசையாலேயே உள்ளே சென்று விடும். விளிம்பு கூறியதாக இல்லையேல் அம்பு வெட்டும் பணியை செய்யாது. நம் விழிகளின் நேர் முன் பகுதி நம் சித்தத்துடன் தொடர்புள்ளது, அது காண்பதை நாமும் காண்போம் என்பது உறுதி. வளைந்த ஓரக்கண்கள் ஆன்மாவுடன் நேரடியாக தொடர்புள்ளவை, அவற்றை தீட்டி வைத்துக் கொள்பவனே வில் ஞானி, அதையே 3 கண் பெறுதல் என்கிறது தனுர்வேதம் அப்படிங்கிறார். இப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது, துரோணா வாஸ் ஆக்சுவலி ரைட். முதல்ல அந்த துரோணர் கதையை நான் சின்ன வயசுல படிக்கும் போது நல்ல கதைன்னு நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் ஐ தாட் துரோணா வாஸ் ராங். ஒரே விஷயத்தை கம்ப்ளீட் நேரோ ஃபோக்கஸ் பண்ணினா பெரிஃபெரல் விஷன் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றாங்க. அந்த சுற்றுப்புறம் இருக்கிறது தான் கான்டெக்ஸ்ட் கொடுக்கும், அதுதான் பிக் பிக்சர் கொடுக்கும். அதை நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நம்மளோட ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக்கர் நெடுஞ்செழியன் சார் சொன்ன மாதிரி இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் அந்த நேரோ ஃபோக்கஸ்லயே போயிட்டீங்கன்னா அவ்வளவு அழகான சுத்தி விஷயங்கள் தெரியாம போயிடும். ஒரு ப்ரோக்ராமர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் மட்டும் தான் கத்துப்பேன் அப்படின்னா வேஸ்ட். ஆர்டிஸ்டிக் குவாலிட்டி உனக்கு இல்லைன்னா யுவர் ப்ரோக்ராம்ஸ் won't look beautiful. மியூசிஷியன் ஆகணும் அப்படின்னா வெறும் மியூசிஷியனா இருந்தீங்கன்னா வேஸ்ட். யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு இன்வென்ட். கையே படாம இன்ஸ்ட்ருமெண்டே இல்லாம கையிலேயே வாசிச்சார் பாருங்க, யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு இன்வென்ட். சோ கொஞ்சம் பெரிஃபெரல் பார்வை வேணும் அப்படிங்கறத கரெக்டா சொன்னார் துரோணர்னு. தப்பு மட்டும் இல்ல, ரைட்டும் தான் அப்படின்னு எனக்கு அப்பதான் தோணுது. 3 ஆர்மாங்க, ரீடிங், ரைட்டிங், அரித்மெட்டிக். இந்த 3 படிச்சுட்டேன்னா நீ படிப்பாளிடா, நீ ஞானிடா, நீ அறிவாளிடா, நீ பழைச்சப்படா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த காலத்துல. ரீடிங், ரைட்டிங், அரித்மெட்டிக், கணக்கு, எழுத படிக்க தெரிஞ்சுக்கப்பா. எப்படியாவது நீதான் கற்றவன், கற்றோர், அறிவில்லாதோர்ங்கிற டிவிஷன் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பில் கேட்ஸ் கூட ரீசெண்டா எழுதிருக்காரு அதை பத்தி. அந்த 3 ஆர் தான், ஆனா வேற 3 ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிகர் வேணும் அப்படிங்கிறார். நீ எதை வேணா கத்துக்கப்பா,
நீ வந்து வேக்சினேஷன் கோவிட் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு கத்துக்கோ, எனக்கு கவலை இல்லை. அல்லது ஆட்டோமேட்டிக்கா குப்பையை அள்ளி வீட்டுல இருந்து வர்ற வண்டிக்குள்ள எடுத்து போடுறதுக்கு நான் ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சேன்னு கத்துக்கோ, ஐ டோன்ட் கேர். பட் எதை செய்தாலும் அதில் ஒரு டிசிப்ளின், அதில் ஒரு ஃபோக்கஸ், அதில் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி, அதில் ஒரு கிரியேட்டிவ் ஃபோக்கஸ், அதை நீங்க எப்படியாவது கொண்டு வரணும். அதுதான் ரிகர். சும்மா ஒரு ஹாபியா ஒன்ன பர்சியூ பண்றதுக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷனா ஒன்ன பர்சியூ பண்றதுக்கும் அதுதான் வித்தியாசம். நானும் வீக்கெண்ட்ல கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் ஒரு MS தோனி ஒரு ஆல் டைம் கிரேட் கேப்டனா மாறுவதற்கும் ரிகர் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இலக்கணத்தோட படிக்கிறது. ரெண்டாவது, எதை கற்றுக்கொண்டாலும் ரெலவென்ஸ். எங்க போய் இதை யூஸ் பண்ண போறோம்? இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பிக் இன் ரவுண்ட் ஹோல் மாதிரி தான் போய் நிற்போம். நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம், எங்கு செல்ல போகிறோம், எதற்காக பண்ணுகிறோம், அந்த கான்டெக்ஸ்ட் எப்பவுமே இருக்கணும். கேளுங்க தைரியமா, உறக்க, மரியாதையுடன். உங்களுக்கு சொல்லித்தர ஒவ்வொரு வாத்தியாரிடமும் இந்த கேள்வியை கேளுங்க. இது எங்கு பயன்படும்? இது எதற்காக நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம்? இது நான் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டதுடன் இதை இணைத்து என்னால் என்ன செய்ய முடியும்? அந்த ரெலவென்ஸ் so important. It is not some blind journey, continuous oncoming adventure through all unconnected meaningless stuff. அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. மூணாவது, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ். அது நட்பா இருக்கட்டும், மரியாதை கலந்த ஒரு கூட ஒர்க் பண்றவங்களா இருக்கட்டும், கூட பழகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும். த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். இப்ப சைனாவும் இந்தியாவும் தேவையா அந்த சண்டை? இப்போ உலகம் ஃபுல்லா ஒரு காமன் எனிமியை எதிர்த்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல அந்த சண்டை தேவையா இப்போ? ஆனா we didn't learn relationships right. ஆகையால் கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம அமுக்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறதுனால தான் இந்த பிரச்சனை. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் we all need to learn. எந்த புஸ்தகமும் இது சொல்ல தந்துடாது. இன்ஃபேக்ட் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர்ல இருந்து ஏதாவது நல்ல விஷயம் இருக்கா அப்படின்னா, எஸ், ஹவு டு பில்ட் குட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ப்ராபப்ளி அந்த சோஷியல் மீடியால இருந்து கத்துக்கலாம். So, rigor, relevance, relationships are the 3 new R's for education. So, 3 R ரொம்ப important. அடுத்தது, எப்பவுமே நம்மளுடைய அம்மா, அப்பா, அங்கிள் எல்லாரும், டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் fight, 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 compete, 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 get more marks. அப்படியே சொல்லித்தராங்க. அவனை விட ஜாஸ்தி ரேங்க் வாங்க, அவனை விட பெட்டர் பெல்ட் வாங்க, அவனை விட ஜாஸ்தி மார்க் வாங்க, அவனை விட பெட்டர் காலேஜ்ல இடம் வாங்க. We think we are peers or our enemies. யாராவது ஒரு கை நீட்டினாங்கன்னா வா ஒத்தைக்கு ஒத்த. அதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸா இருக்கு. இப்படியும் கை கலக்கலாம். You can also cooperate. You can also collaborate. It is not compete all the time. இப்ப கோவிட் வேக்சின் டிலே ஆகிறதுக்கு காரணம் ரஷ்யால தனியா ஒருத்தன் பண்ணிட்டு இருக்கான், இந்தியால தனியா 3 பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அமெரிக்கால தனியா 30 பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் சேர்ந்து ஒரு ரூம்ல பண்றது மாஸ்க போட்டுக்கிட்டு? They don't know how to cooperate. They want to patent it. They want to make money of it. They are not bothered about thousands of people dying every day. Yeah, we didn't learn cooperation. We didn't learn collaboration. இப்படிதான் நம்ம எல்லா கிளாஸ்லயும் எல்லா ஸ்கூல்லயும் முக்கியமான தேதிகள் அன்னைக்கு முக்கியமான தேர்வுகள் இப்படிதான். இது எதுக்கு நம்மளை தயார் பண்ணுது? இங்கேருந்து நம்ம ஒரு கம்பெனியோ, ஒரு ஆபீஸோ, ஒரு ஃபேக்டரியோ, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோ, ஒரு டொமைனோ, ஒரு பிசினஸோ போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அங்கேயும் அவனை விட நம்ம ஜாஸ்தி சேல்ஸ் பண்ணணும், அவனை விட நம்ம வேகமா டிசைன் பண்ணணும், அவனை விட நம்ம ஜாஸ்தியா ப்ரோக்ராம் பண்ணணுங்கிற போட்டியிலேயே தான் இருப்போம். அப்படியா நடக்குது ஒரு கம்பெனியில வேலை? They are collaborating. இதுல ஒருத்தன் மார்க்கெட்டர், ஒரு பொண்ணு டிசைனர், 2 பேர் ப்ரோக்ராமர்ஸ், ஒருத்தன் பிசினஸ் மேன். எல்லாரோட மைண்ட்ல இருந்தும் தேவையான விஷயங்கள் குட்டி குட்டியா வந்து விழுந்துதானே சரியாருது. அப்பதானே மீனிங்ஃபுல்லா உருப்படியா ஏதாவது பெருசு பண்ண முடியும். உனக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும், அதே வீக்னஸ் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும், என்னுடைய வீக்னஸ் உன்னுடைய ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்கும். சேரும் போது தானே அது உருப்படுது. So fight your tendency to fight. Yes, சண்டை போடு. எதனுடன்? சண்டை போடும் மனோ, அந்த அந்த மனது இருக்கு பாருங்க, அதிலிருந்து உன்னுடைய சண்டையை போ. அடுத்தது, எந்த மாதிரி விளையாட்டு விளையாடுறது அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பாயிண்ட். இது நம்ம வந்து சிஸ்டமோட சண்டை போடுறோமா? 40 மார்க் வாங்கிட்டோம் 100க்கு,
இந்த சிஸ்டம் எப்படியாவது என்ன பாஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு 40 வாங்கணும்னு சொல்லுது, சரி 40 வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சண்டை போடுறோமா? அல்லது அந்த பொண்ணோட ஜாஸ்தி நான் வாங்கிடணும், அவ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க், அவளுக்கு அந்த வேலை கிடைச்சிடும், இல்லைன்னா அவளை விட நான் ஜாஸ்தி வாங்கிட்டேன்னா பாஸோ ஃபெயிலோ 80யோ 90யோ ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கை பார்த்து இந்த கம்பெனி வேலை கொடுத்துரும் அப்படின்னு நம்ம போட்டி போடுறோமா? அல்லது நேற்று நான் யாராக இருந்தேன், இன்று யாராக மாறி இருக்கிறேன், இன்று நான் மாறியது முன்னேற்றமா சரிவா, சந்தோஷமாக இருக்கிறேனா இல்லையா? Who am I? What will I be? அந்த போட்டி போடுறீங்களா? Are you competing with the system? Are you competing with others? Are you competing with yourself? இந்த கேம் விளையாடும் போது சொல்லுவாங்க, ஃபுட்பால் மாதிரி கேம் விளையாடுனீங்கன்னா அப்பா 6 கோல் போட்டோம் சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. ஏன்னா எதிராளி 7 கோல் போட்டான்னா ஒரே கோல் போட்டு சந்தோஷமா இருக்கிற டீம்ஸ்லாம் இருக்கு. ஏன்னா இன்னொரு டீம் கோலே போடாது, நீதான் வின்னு. சோ இந்த கேம் நல்ல கேம் இல்ல. உன்னுடைய எதிராளி நீ எந்த உயரம் உயர்கிறாய்ங்கிறத நிச்சயம் பண்ற கேம் கேம். அது கேம் மட்டும் இல்ல, வாழ்க்கையிலுமே யாருடைய போட்டி போடுறேங்கிறதே இருக்க போறேன்னா you're not going to judge yourself, set yourself good targets. அதையே கேரம் போர்ட் மாதிரி கேம் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், எதிராளி யாரா இருந்தாலும் சரி, பெரிய பிஸ்டா இருந்தாலும் சரி, தெரியவே தெரியாதவனா இருந்தாலும் சரி, உன்னுடைய நோக்கம் ஒரே ஸ்ட்ரைக்கில் காயினை ஸ்ட்ரைக்கரை அந்த பக்கம் தர நிர்பந்தம் ஆகாமல் டப் 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 தான் போட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டீங்கன்னா you are competing against your ideal. உன்னால் மேக்சிமம் பெஸ்ட் என்ன பண்ண முடியும்ங்கிறத அப்படி குறிக்கோளா வச்சுக்கிட்டு அதை நான் எவ்வளவு அருகே செல்ல முடியும் அப்படிங்கிற காம்படிஷன், அதுதான் the only right competition அப்படிங்கறத மறந்துடாதீங்க. So don't pick the wrong game. வாழ்க்கையின் விளையாட்டுல தப்பான கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. ரொம்ப லிமிட்டட் மைண்ட் செட்ல உங்க கொண்டு போய்விடும். அப்புறம் ஒரு வார்னிங்னு கொடுக்கணும். இந்த ஒரு ஜங்கிள்ல சந்தோஷமா இருந்த அனிமல்ஸ் ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு டிசிஷன் எடுத்துக்கிச்சோம், நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கலாம், நம்ம ஒரு ஸ்கூல் நடத்தலாம் அப்படின்னு பண்ணிச்சோம். அந்த ஸ்கூல் நடத்தலாம்னு பண்ணும்போது எல்லாரும் சேர்ந்தாங்களாம். இந்த டக் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கிடுச்சான். இந்த கதையை படிக்கிறேன். அந்த டக் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கிடுச்சான். இதுல ஸ்விம்மிங் காம்படிஷன்ல, ஸ்விம்மிங் டைவிங் காம்படிஷன்ல பெஸ்ட் மார்க் வாங்கிடுச்சான். ஆனா நீ ஓடணும் அப்படின்னு சொன்ன போது, யோட பிராக்டிஸ் ரன்னிங்னு சொன்ன போது அதோட வெப்டு ஃபீட் கிழிஞ்சு அடிபட்டு ஸ்விம்மிங்கும் சரியா பண்ண முடியாம போய் கஷ்டப்பட்டுச்சான். ராபிட் டாப் ஆஃப் த கிளாஸ் ரன்னிங்ல பெஸ்ட் ரன்னர். ஆனா அதுக்கு நீந்த தெரியாது. அதுக்கு லேட் ஈவினிங் நீ இருந்துட்டு போ, உனக்கு ஸ்விம்மிங் சொல்லி தரணும்னு உட்கார வச்சுட்டாங்களாம். அடுத்தது ஸ்குவிரல், கீழே இருந்து மரத்துக்கு மேல ஏறது பெஸ்ட், பட் மரத்துல இருந்து தாவுவதற்கும் பறப்பதற்கும் பெஸ்ட் ஸ்குவிரல். ஆனா இட் டிடன்ட் டூ வெல் இன் ஸ்விம்மிங் அண்ட் ரன்னிங். அதுக்கு ஒரே டிப்ரெஷன் வந்துருச்சு. ஈகிள் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபிளையர், மரத்துக்கு மேல போனா மத்தவங்க எல்லாம் கைப்பிடி வச்சு காலை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அது டாப் ஆஃப் த ட்ரீக்கு போயிடுச்சான். ஆனா டீச்சர் கூப்பிட்டு சொன்னாராம், நான் மரத்தை ஏற சொன்னேன், நான் சொன்ன மாதிரி ஏற சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கு, மரத்தோட அந்த பிரான்ச்சை பிடிச்சுக்கிட்டு கைப்பிடி வச்சு வச்சு ஏறு அப்படின்னாலும். அதுக்கு ரொம்ப தொந்தரவாயி இறகெல்லாம் அருந்து போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுச்சான். அதே மாதிரி இந்த ஜெயிச்சது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வினோதமான ஒரு பிராணி, ஓடமும் தெரியும், ஒரு மாதிரி இருக்கவே இருக்காத பிராணி, அன்னோன் அனிமல் தான் ஜெயிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ரேஸ். அண்ட் இவங்க ஸ்கூலுக்கே போலையாம். ஏன்னா கொடி தூக்கிட்டு இருக்காங்க வாழைப்பாடி கிட்ட, என்னன்னு எடப்பாடி கிட்ட என்னன்னு கேக்குறாங்க அப்படின்னா, எனக்கு டிக்கிங் நல்லா வரும், டிக்கிங் கரிக்குலம்லயே இல்ல, டிக்கிங் ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு இவங்க கொடி தூக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கிரிக்கெட்டர் சொன்னாராம், நான் 3 மார்க் வாங்கினேன் ஒரு தடவை கணக்குல, ஐ மஸ்ட் பி ரியலி பேட் அப்படின்னு நினைச்சேன். எதுக்கு மேத்ஸ் எதுக்கு கத்துக்கணும்னே தெரியல எனக்கு, அதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எனக்கு புரியவே இல்லை. ஐ ஹவ் நெவர் யூஸ் தோஸ் ஃபார்முலே இன் லைஃப். எப்படியாவது 10ஆம் கிளாஸ் மார்க் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடணும், ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மேத்ஸ் வேணான்னு சொல்லாமே அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிச்சேன். இன்ஃபேக்ட் கிரிக்கெட் மேட்சுக்கு கூட நான் அவ்வளோ ஹார்டா ஒர்க் பண்ணது இல்லை, அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணதுக்கு ஒர்க் பண்ற அளவுக்கு அப்படின்னாராம். யாரு இவர்? நான் படிக்காதீங்கன்னு சொல்லல, விராட் கோலி மாதிரி ஆகணும்னு சொல்லல. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, beware of the jungle school. There are some educational institutions, உன்னுடைய ஸ்கில் என்ன, உன்னுடைய ஸ்பெஷல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன,
உன்னுடைய அந்த விஷயத்தை அப்படியே ஸ்பார்க் பண்ணி ஊதி விட்டு பெருசு பண்ணி உங்களை பெரிய ஆளா ஆக்குறதுல ஃபோக்கஸ் இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த ஜங்கிள் ஸ்கூல் மாதிரி சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு. எல்லாவற்றிலையும் ஆவரேஜாக உன்னை கரை சேற்றே ஆக வேண்டும். சச்சின் தெண்டுல்கர் 10th ஃபெயில். Does anybody bother? 100 centuries now people remember. Everybody in average in everything அப்படிங்கறத உலகம் ரொம்ப போர் அடிக்கும். அதை மறந்துடாதீங்க. So focus on your strengths. இந்த 12வது வந்துட்டீங்க. By now you know what your special skill is. By now you know what you are passionate about. அந்த மெய் வருத்தம் பாரார் பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார் கருமமே கண்ணாயினார் வருமே. அந்த கருமமே கண்ணாயினார் எப்ப வருது? கணக்கு போடும்போது வருதா, பாட்டு பாடும்போது வருதா, கிரிக்கெட் விளையாடும் போது வருதா, கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ணும் போது வருதா? There has to be something in which this period of flow happens. அதை கண்டுபிடிங்க. போய் கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கங்க அந்த டைரக்ஷன்ல. அப்புறம் நல்ல ஸ்கூலை தேர்ந்தெடுத்து நல்ல காலேஜை தேர்ந்தெடுத்து நல்ல கரியரை தேர்ந்தெடுங்க. டோன்ட் இந்த காலேஜ் மோகம், திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் இன் எவ்ரிதிங்கிற காலேஜே கிடையாது. அதை மறந்துடாதீங்க. And your goal cannot be I want to achieve happiness. எதுக்காகப்பா படிக்கிற? I want happiness at the end of the day. இப்ப எப்படியாவது பல்ல கடிச்சு இப்ப எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு ஒரு 3 வருஷம் அப்படிம்பாங்க. நம்ம இந்த அங்கிள்ஸ் எல்லாம் தான் சொல்லுவாங்க. ஒரு 2 வருஷம் எப்படியாவது அப்படிம்பாங்க. அந்த ட்ராப்ல மட்டும் விழுந்துடாதீங்க. பிகாஸ் ஹாப்பினஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி சொல்றேன். அந்த ஹாப்பினஸ்ங்கிறது இட் இஸ் நாட் இன் த டெஸ்டினேஷன். ரொம்ப அழகான சைனீஸ் ரோடு இது. சியான்லுங் அப்படிங்கிற ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு போற ரோடு. எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. இன்ஃபேக்ட் அந்த ரோடுக்குள்ள மடிப்பெல்லாம் ஆகுது பாருங்க. ஸோ இந்த ரோட்ல நீங்க போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டீம் ட்ரிப் போறீங்க, ஸ்கூல்ல ட்ரிப் எக்ஸ்கர்ஷன் போயிட்டு இருக்கீங்கன்னா டிரைவர் சார் எல்லாருக்கும் முன்னாடி நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் மேல போகணும், மலை உச்சிக்கு கூட்டு போயிடுங்கன்னு அவசரப்படுத்துவீங்களா? அல்லது அந்த டேர்னிங் வரும்போது டிரைவர் சார் நிறுத்துங்க, ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கணும், டிரைவர் சார் ப்ளீஸ் ஸ்டாப், இந்த ரோடு கடியில் இன்னொரு தடவை போங்கன்னு சொல்லுவீங்களா? That is what I feel. I feel the happy life is the life you enjoy along the way. போகும் வழியில் சந்திக்கும் மனிதர்கள், போகும் வழியில் பார்க்கும் இடங்கள், போகும் வழியில் நீ நேர்கொள்ளும் நிர்பந்தங்கள், போகும் வழியில் நீ சாதிப்பவைகள். கடைசியில் அந்த thought at the end of the rainbowங்கிறதெல்லாம் பொய். அந்த வானவிலுக்கு கடைசியில தங்கத்துல ஒரு பெரிய குடம் இருக்கும், அது ஃபுல்லா தங்கம் இருக்கும்னு சொல்றது பொய். போற வழி இருக்கு பாருங்க, அந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். என்ஜாய் த பாத். ஹாப்பினஸ் இஸ் இன் த பாத். யுவர் கோல் கான்ட் பி ஹாப்பினஸ் அப்படிங்கறத மறந்துடாதீங்க. கடைசியில ஒரு மூவியோட சொல்லி முடிக்கணும்னு பாக்குறேன். இந்த மூவி 2012 வந்தது, ஹுகோ அப்படின்னு அந்த மூவி பேரு. ஒரு அனாதை பையனை பத்தி. அந்த பையன் ஒரு பொண்ணை மீட் பண்றான். இந்த பையன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய கிளாக் டவர்ல மேல இந்த கிளாக் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கிட்டு அது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவங்க அப்பா செத்து போயிட்டாரு. அதை பத்தி அவன் கதையை சொல்லிட்டு இருக்கான். எனக்கு மெஷின்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும், சொல்றபடி கேட்கும், கரெக்டா ஓடும், அதுக்கு எண்ணெய் விட்டா அது நல்ல சமத்தா இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கான். அந்த பொண்ணு கூட நின்றுட்டு இருக்கான். அவன் அந்த பாரிஸ் ஊரை பார்த்துட்டு இருக்கான். ஐபிள் டவர் எல்லாம் தெரியுது. அவன் சொல்றான், எல்லாத்துக்குமே இந்த மெஷினை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பர்பஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு. எதுக்காக இந்த வீல், எதுக்காக அந்த வீல், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வேலை இருக்கு. அந்த பர்பஸ் அது தெரிஞ்சுக்கிச்சு, அந்த பர்பஸ் அது கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கு. தேவையில்லாம ஒரு அடிஷனல் வீல் இருக்காது. ஒரு வீலை எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒர்க் பண்றதும் நின்றுடும். அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபெக்ட் மெஷின். இன்ஃபேக்ட் இந்த ஊரை நான் பார்க்கும் போதே ஒரு மெஷின் மாதிரி தான் இந்த ஊரை பாக்குறேன். ஜெயண்ட் மெஷின் மாதிரி பாக்குறேன். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கு. எதுக்காக அங்க இருக்காரு அப்படின்னா, கடவுள் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக உன்னை அங்க வச்சிருக்காரு. நீ இருக்கேன்னா உனக்கு ஏதோ காரணம் இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த அழகான விஷயத்த சொல்றான். ஒரு வாட்சையே எடுத்துக்கோங்களேன். வாட்சோட மேக்னிஃபைடு வியூ இது. வாட்சோட உள்ள இருக்கிற சக்கரங்கள், சின்ன சக்கரம் இருக்கு, பெரிய சக்கரம் இருக்கு, வீல் இருக்கு, வீல் இல்லாத மாதிரி பல் ஒண்ணு இருக்கு, ஸ்ப்ரிங் இருக்கு, அப்புறம் கோல்டன் வீல்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு, அப்புறம் வெரி ஸ்மால் ஆல்டர்னேட்டிங் வீல் இருக்கு, சுத்திக்கிட்டே இருக்கிற வீல் இருக்கு, பல பற்கள் இருக்கிறது இருக்கு, பற்கள் இல்லாமல் இருக்கிறது இருக்கு, ஸ்க்ரூஸ் இருக்கு, நட்ஸ் இருக்கு. இதுல இருந்து ஒண்ணு நீங்க எடுத்து பிடிங்கினாலும் அந்த பக்கம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் நின்று இருக்கும். எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தீஸ் இஸ் தேர் ஃபார் அ பர்பஸ். இதுல ஒண்ணு இன்னொன்னு புதுசா ஆடும் பண்ண முடியாது. இதுல ஓடிட்டு இருக்கிறத எடுத்தா
எடுத்தா கூட ஓடும்னு சொல்லவும் முடியாது. பெர்ஃபெக்டா இருக்கு. அது மாதிரிதான் இந்த உலகமும். இஃப் யூ ஆர் அலைவ், யூ ஆர் தேர் ஃபார் அ பர்பஸ். உன்னோட ஒன்லி பர்பஸ் இஸ் டு ஃபைண்ட் யுவர் பர்பஸ். எதற்காக நீ இருக்கிறாய்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை நோக்கி உங்க பாத்வேயை செட்டப் பண்ணி என்ஜாயிங் த ஜேர்னி, யூ கேன் ரியலி அச்சீவ் அ லாட். ஸோ குவிக்கா பார்க்கணும்னா மாஸ்டர் பிளான் ஒன்று இருக்க போறது இல்லை. டிகிரிஸ் அவ்வளவு முக்கியம் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க. ஒரு காலேஜ் உங்களை தயார் செய்ய முடியாது இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையானபடி. ட்ரோனர் சொன்ன மாதிரி நேர்பார்வையும் தேவை, வலப்பக்கம் இடப்பக்கம் பார்வையும் மறந்து விடாதே. 3R ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அது 3 ரெலவென்ஸ், ரிகர், 3வது என்ன அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்க. ஃபைட் யுவர் டெண்டன்சி டு ஃபைட். எப்பவுமே சண்டை அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. டோன்ட் பிக் த ராங் கேம். ஃபுட்பால் விளையாடக்கூடாது, கேரம் போர்டு விளையாடணும். பிவேர் ஆஃப் த ஜங்கிள் ஸ்கூல். எல்லாத்துலயும் ஆவரேஜா இருக்கிறத விட ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ். இட்ஸ் ஓகே டு ஹேவ் அ வீக்னஸ், பட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த்ஸ். Your goal can't be happiness, and finding your purpose is your only purpose. Thanks a lot. Applause, Rajendran Dandapani. That was a wonderful presentation. Lovely to hear you. Applause. Thank you. Thank you so much, sir. It was mind-blowing. Of course, for the students, I would say he is an entrepreneur. So he was trying to give you position of an entrepreneur. 100 பேர்ல 10 பேருக்கு தான் இந்த ஃபயர் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணணும்னா they will have all the இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ திங்க் அவருடைய இதுலயே நம்மளால பார்க்க முடியுது. இஃப் யூ வாண்ட் டு பி அன் ஆண்டர்பிரினர், அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபயரும் இந்த மாதிரியான ஒரு டிட்டர்மினேஷனும் நமக்கு வர அட்வைஸ்லையுமே அதை வந்து எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணி, நேற்று சொன்னாங்க இல்லையா அன்னப்பறவை மாதிரி, நல்லது எது கெட்டது எது, இப்போ ஒரு அங்கிள் சொல்றாங்கன்னா அந்த அங்கிளுக்கும் நமக்கும் என்ன சொல்றாங்கிறத பிரிச்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தோட நீங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்கிறது நம்ம சாரோடைய ஸ்பீச்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இட் வாஸ் அ கிரேட் செஷன் சார். தேங்க்யூ. அண்ட் now we will move on to the next speaker, and next is going to be the healthcare, medicine and allied fields. Dr. Vinnai Thodu sir, I think a small introduction. Yeah. Okay. Hello. Yes. So Dr. Vinnai, I think I'm getting an echo. Somebody should mute and then they can come online. Yeah. So Dr. Vinnai Thodu is MD of Speed Institute, who is also running a hospital in Chennai. He's a doctor and surgery is his specialty, but of course he is an entrepreneur. But from my eyes, I have seen him. Not many doctors have seen entrepreneurship in a doctor. He is a multifaceted person, a star speaker. He has addressed more than a lot of occasions. I have seen him taking classes, and he was the biggest person who in organizing the ASCON National Conference for Surgery, Association of Surgery, which conducted. I think Chief Minister was also a part of it, and Governor was part of it. It was a great show. The one man who was able to organize such an event, I think no doctor will be having such an enterprising skills to organize such a program. That was greatly organized in terms of every detailing. And coming to the professional side of this, I'm sure the very first day when I met him, I happened to talk to him about the need. I think it was 2013 or 14, somewhere close to that. And we understand that he said from the tax money of every government, every state government, there is a lot of infrastructure created in various states. And Tamil Nadu is having the biggest infrastructure for medical education. And unfortunately, our students are not fully equipped for the NEET, and so which will deprive the chances of getting into this infrastructure for our own children.
So his aim was to get rid of this and create an opportunity for these children to get maximum out of our infrastructure available in our state. So that kind of a visionary person, visionary doctor, I would say. Let me welcome Dr. Vinnai Thodu to please address our gathering here. I think you will have to unmute, sir. Unmute, please. Yeah. Is I able to hear me? Yeah, loud and clear, sir. Go ahead. Loud and clear, sir. Go ahead. Clear? Yes? Clear. Good morning to all of you, and thanks for a great opportunity. Thanks to Mr. Sudhagar, sir, and the entire CII and the team of CII. And my topic is on healthcare and kind of to see how to get into healthcare. And so what are the avenues available in healthcare, and how these avenues can be channelized, how we can get onto those avenues. So those are the things that we are going to discuss for another 15-20 minutes. Is my video clear? Is my audio and video clear? Can I go ahead? Sir. Yeah, please. Yeah, please. Okay. So let me tell you at the very outset. I mean, those of you have in your mind want to become a doctor. Suppose you want to become a doctor, and what I will always ask you is how you got this thought process. That's very important. And I was listening to the previous speaker, and it is some previous speakers as well, and it's very rare occasions to see such speakers. And I was enthralled. I'll tell you, I was enthralled, and I was really motivated for my speech itself. Such a mind-blowing it is, my God. And see, try to understand. This is a unique opportunity for all of you to meet people like from various industries and various sectors. That will give you what kind of people are around the industry, what kind of people are there in our society, and that will give you a whole panoramic view. I mean, I really need to congratulate Mr. Sudhakar and his team for arranging such a wonderful collection of people and meeting for the students. See, when it comes to healthcare, when it comes to becoming a medical professional, especially want to become a doctor, see, what is more important is you need to understand, am I really interested in doing it? I mean, is the thought process is mine or the thought process of my parents? See, nobody can force anyone to become a doctor. So the decision of becoming a doctor should come from the heart rather than from the mind. And if you could just sit and close your eyes and ask for yourself, what is my aim and in my life, what I want to become next. If suppose that comes as thought process to you as to go into medicine, without any of the distractions, without any of inhibitions, without any of influences, then only you should take and think of this profession. I'll tell you, this profession involves inventing, reinventing, and restructuring, reordering, and again relearning. So this is going to happen throughout the life, and it's not going to be for a set of 4 years or 5 years. It's going to be throughout the life. Restructuring, relearning, reordering, reinventing, and relearning. So this is going to be a cyclical process. It is possible only if you are interested. That's very, very important. And this interest is not just an interest. This interest is a passion. And this passion and is blended with emotion. So most of the personalities in medicine, yes. Doctor, if you can Tamil also. Tamil. Definitely. So இப்போ வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், இப்போ நம்ம வந்து நீங்க டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களோட மைண்ட்ல இருந்து இல்லாம உங்களோட ஹார்ட்ல இருந்து அது உங்களுக்கு அந்த ஆசை இருக்கணும். அந்த ஆசை இருந்துச்சுன்னா நீங்க டாக்டரா மட்டும் தான் ஆக முடியும். நீங்க டாக்டரா மட்டும் தான் எடுக்கணும். அதுக்கு வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நீங்க அதை வந்து பண்ணி அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு நீங்க போகணும். ஸோ இன் ஷார்ட் நான் அதை உங்களுக்கு நான் ரொம்ப கிளியரா சொல்லிடுறேன். நீங்க வந்து ஒரு நிமிஷம் நீங்க யோசித்து நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லி உங்க மைண்ட்ல வந்து அன்இன்டரப்டடா உங்களுக்கு வேற எந்த தாட் ப்ராசஸ்லயும் இது இல்லாம
உங்களுக்கு நீங்கள் டாக்டர் ஆகணும் உங்களுக்கு மைண்டில் சொல்லிச்சு உங்கள் ஹார்ட்டில் சொல்லிச்சுன்னா தென் வி நீட் டு ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட். அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். அண்ட் இதை வந்து சஸ்டெயின் பண்ணுறதுக்கு டு சஸ்டெயின் ஆல் திஸ் டு கோ ஆன் ஃபார் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப், அந்த நம்ம படிக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு டெஃபினட்டாக அதுக்கு வந்து ஒரு எனர்ஜி வேணும், எந்தூசியாசம் வேணும். அந்த எந்தூசியாசம் அண்ட் எனர்ஜிக்கு வந்து நமக்கு டெஃபினட்டாக வந்து நம்ம அதுக்கு அதை நம்ம பிடிச்சிருக்கணும், அப்போ தான் செய்ய முடியும். ஸோ அதனால் மெடிசன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு மெடிசன் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறோம். இன்னைக்கு இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் இன்னைக்கு வந்து த ரியல் இந்த சோல்ஜர்ஸ், இந்த ஃபீல்டில் சோல்ஜர்ஸ், நம்ம பார்டர்ஸில் சோல்ஜர்ஸ் பார்க்குறோம், அவங்க சண்டை போடுறாங்க, அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. அதே மாதிரி இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலையும் ஒவ்வொரு டாக்டரும், ஒவ்வொரு பேராமெடிக்கும், ஒவ்வொரு நர்சிங் ஸ்டாஃபும், ஒவ்வொரு ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கரும், இவங்க எல்லாமே they are really fighting with an enemy, an invisible enemy for all the people across, all the population across. So what I am trying to tell you is, இந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து இட்ஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ரொஃபஷன் இட் இஸ். அண்ட் இந்த ப்ரொஃபஷனை வந்து இது என்னன்னா, see everybody will have to work to make their living. இந்த பார்த்தீங்கன்னா it is to make their living is saving someone's life. So அப்படிங்கும்போது it is such a beautiful satisfaction. I'll tell you, அதாவது இப்போ வந்து நீங்க ஒரு பேஷண்ட்டை வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான பேஷண்ட்டை, கஷ்டமான பேஷண்ட்டை நீங்க வந்து அதை காப்பாற்றும் போது நீங்க ஸ்லைட்ஸ் மூவ் பண்ண வேண்டாம். I will tell you when to move the slides. Slides change பண்ண வேண்டாம். I have not got into the PowerPoint yet. I will tell you when we'll go so that we will start doing it. So இப்போ ஒரு பேஷண்ட், நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒரு கிளினிக் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மூச்சு விட முடியல, ஒரு செஸ்ட் பெயின் இருந்தது. அந்த பேஷண்ட்டோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 26 இயர்ஸ் தான் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு 26 இயர்ஸில் வந்து நீங்கள் என்ன ஒரு பெரிய ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கோ ஒரு 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 மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷனோ வந்துட போகுது ஒருத்தவங்களுக்கு. ஸோ அப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனில் அது வந்து ஃபேமிலி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அப்போ இசிஜி எடுத்து பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிப்பிக்கலாக ஒரு ஹார்ட்டில் பிளட் போகிற வெசலில் வந்து ஒரு பிளாக் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், உடனே அவங்களுக்கு வந்து கொலாப்ஸ் ஆகுறாங்க நம்ம கை கணக்குக்கு முன்னாடி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சிபிஆர் பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு வந்து செஸ்ட் மசாஜ் கொடுக்குறோம், கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் கொடுத்துட்டு அவங்கள வென்டிலேஷனில் போடுறோம். ஒன் டே வந்து அவங்களை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி ஒரு 2-3 டேஸ் கழிச்சு அவங்க திருப்பி பேக் டு நார்மல் ஒரு ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணுறோம், பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஸ்டென்ட் வைக்கிறோம். ஸ்டென்ட் வச்சுட்டு ஒரு 3-4 டேஸ் கழிச்சு அவங்க வந்து தே கம் பேக் டு த லைஃப். ஸோ இது என்ன சொல்கிறேன், இந்த பையன், இந்த 26-year-old patient, he feels இந்த டாக்டர் தான் நம்ம லைஃபே காப்பாத்துறாரு. He has given a second birth to us. So and the kind of satisfaction that you get in this profession is not equivalent to anything else. So it's a unique profession, it's a great profession. There is no second thought process about it, but the only thing is that you need to like it and you really need to love that profession. Only then you can be in the profession, because it is very strenuous and it is very stressful. At the same time, it's more satisfying. So with this, let us all try to understand. இப்போ நம்ம ஒரு மெடிசனுக்கு போகணும், இந்தியன் கரிக்குலம்ல வந்து இப்போ நம்ம ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னா என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது what are the entry points? இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்னலாம் காம்படிட்டிவ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் வச்சிருக்காங்க, நம்ம எப்படி நம்ம மெடிசனுக்குள்ள நம்ம போகலாம், எப்படி ஒரு MBBS சீட் நம்ம வாங்கலாம், அதை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஓவர்வியூ பண்ணுவோம், ஒரு ரன் த்ரூ பண்ணுவோம். அதை ரன் த்ரூ பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை எப்படி படிக்கணும், how to prepare for all this. அது எப்படி படிக்கணும்னா அந்த புக்கை வந்து அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படிதான் இருக்கு இன்னைக்கு. மீன் பேஜ் டு பேஜ், புக் டு புக். அந்த வந்து ஏன்னா இன்னைக்கு அந்த லெவல் ஆஃப் காம்படிஷன், இந்த ஸ்டூடெண்ட் வே தே ப்ரிப்பேர் அப்படிங்கும்போது we need to master the subject மாதிரி இருக்கு. இந்த மாஸ்டரிங் த சப்ஜெக்ட் வந்து it is not just mastering the subject, you just to be very analytical. இதுல வந்து இது எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, இந்த ஒரு பேராகிராஃப்ல இருந்து, இந்த டாபிக்ல இருந்து, இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து இவங்க எப்படி வந்து இந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு அனலிட்டிக்கல் மைண்டும் நம்ம வச்சு படிக்கணும். ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஸ்பீட் இன்ஸ்டியூட் நம்ம வந்து சுதாகர் சார் சொன்னாங்க. அது மாதிரி நம்ம 20 இயர்ஸாக நம்ம வந்து இந்த இன்ஸ்டியூஷன் பண்ணி we would have roughly catered around close to 1,75,000 doctors across the country. இவங்க நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அவங்க நமக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன இருப்பாங்க பேக்ரவுண்டில், என்ன அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட் இருக்கும், அந்த எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்டில் அவங்க வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைப்படும், எங்கெங்க வீக்காக இருப்பாங்க, எங்கெங்க வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஐ வில் ஷேர் வித் யூ. என்னென்ன விஷயம் இருக்குன்றதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. வந்து அது இந்த செஷன்ஸ் முடிஞ்சோன்னா உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ டு த என்ட்ரி பாயிண்ட் டு மெடிசன் there is something called நீட் எக்ஸாம். இந்த நீட் எக்ஸாம் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா ஒன்று எக்ஸாம் நடக்குது. அது வந்து there are almost 65,000 சீட்ஸ் இந்த கண்ட்ரி. அந்த MBBS சீட் வந்து மொத்தம் 65,000 சீட் இருக்கு. இந்த 65,000 சீட்டை வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும், நம்மளோட தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு 3,500 சீட் MBBS சீட்டுக்கு நமக்கு சீட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம இந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறோம். இந்த நீட் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சோன்னே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன சீட்ஸ் இருக்கோ அந்த ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க. அதுல இருந்து கவுன்சிலிங் நடக்குது. இதுதான் இந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கு.
இந்த ப்ராசஸ்ல நீட்ன்ற எக்ஸாம்ல என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கு, எவ்வளவு மார்க் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஓவர்வியூ நம்ம பண்ணிடுவோம். பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we will take up questions. We will start. Next slide. ஸோ நான் வந்து இப்போ ஒரு நீட் ஜிப்மர் அண்ட் எய்ம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நீட் 2020 எக்ஸாம் இப்போ வந்து செப்டம்பர் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, செப்டம்பர் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஐ ஹோப் தட் எக்ஸாம் வில் பி கண்டக்டட் இன் செப்டம்பர். இஃப் இந்த கோவிட் வந்து இன்னும் ரைஸ் ஆகாமல் இருந்துச்சு, அந்த டேட் போஸ்ட்போன் ஆகலன்னா இந்த வருஷம் இந்த செப்டம்பர் அவங்க சொன்ன டேட்ல இட் வில் ஹேப்பன். ஸோ நீட் 2020 எக்ஸாம் ஆக்சுவலி இட் ஹேப்பன்ஸ். நீட் எக்ஸாம் யூஸ்வலி ஹேப்பன்ஸ் இன் த மந்த் ஆஃப் May 1st Sunday. ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் யூ, May 1st Sunday நடக்கும். ஆனா இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் த கோவிட் சிச்சுவேஷன் பேண்டமிக் இட் இஸ் பீன் நவ் போஸ்ட்போன் டு செப்டம்பர் அண்ட் மிடில் ஆஃப் செப்டம்பர். And try to understand, this is today as of now it's an offline mode. அதாவது பென் அண்ட் பேப்பர் OMR ஷீட் கொடுப்பாங்க, அந்த OMR ஷீட்ல தான் நம்ம வந்து எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So what are the subjects? So you have to be in a science group. Subjects and physics, chemistry, botany and zoology. So these are the 4 subjects which you need to concentrate. Next slide. So the total duration of the exam is for 3 hours. Exam order duration is only 3 hours. Next slide. So test will be of 180 questions with 4 options, alternates, and with 1 best answer. So the 180 questions pathina, next slide, 45 questions in physics, 45 questions in chemistry, 45 questions in botany, and 45 questions in zoology. Next slide. So every question, each question carries 4 marks, and if you make a negative answer, அதாவது தப்பா ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு क्वेश्चनக்கு அதுல வந்து ஒரு மார்க் அவங்க எடுத்துடுவாங்க. So 1/4 of the mark will be deducted for the negative response, and so அதனால we should be very careful in answering it. If the candidate marks 2 response, ஒண்ணுக்கு பதிலா 2 ஆன்சர் நம்ம மார்க் பண்ணா அது இன்வாலிட் ஆயிரும் क्वेश्चन. அதே மாதிரி எதுமே நம்ம மார்க் பண்ணனா அந்த क्वेश्चन வேலிட் ஆகாது. Next. And I will say this is the way to mark it right. For right answer you will get 4 marks. Wrong answer it will be no marks. And if you double take it, no marks. If you don't answer it, no marks. Sariya? Right? Next. Now, this NEET exam is conducted in 10 different languages. So, if இது ஏன் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருந்தோம்னா நமக்கு தமிழில் நம்ம படிச்சோம்னா தமிழ் நீட் எக்ஸாம் இருக்கு, நம்ம தமிழ்ல எழுதலாம். அதே மாதிரி ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரியில் வந்து ஹிந்தி, குஜராத்தி, மராத்தி, ஒரியா, பெங்காலி அண்ட் அசாமி, கன்னடாவில் கூட, தெலுங்குல கூட நமக்கு அவங்க வந்து பேப்பர் கொடுக்குறாங்க. ஒரு பக்கம் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், அந்த பக்கம் அந்த ரீஜனல் லாங்குவேஜ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து தமிழ்நாடுக்கு எடுத்தோம்னா இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தமிழ் மீடியம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பேரலாவே அந்த கொஸ்டின் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ரன் ஆகும். நெக்ஸ்ட். ஸோ கேண்டிடேட் ஷுட் எக்ஸசைஸ் த லாங்குவேஜ் ஆப்ஷன். உங்களுக்கு என்ன லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ் நீங்கள் மார்க் பண்ணுங்க. நீங்கள் தமிழ் மீடியம் நீங்கள் கரிக்குலம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தமிழ் மீடியம் நீங்கள் ஆப்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So the candidate who have 2 languages, if you want to make an English as the selected language, then you get an English paper. And suppose Tamil medium na English and Tamil varum. So bilingual test paper irukum. Next. So in case of any ambiguity, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு क्वेश्चनல வந்து ஒரு தமிழ் क्वेश्चन தப்புன்னு சொல்றீங்க, அது வந்து கடைசியா வந்து அந்த क्वेश्चन வந்து இங்கிலீஷ் என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற क्वेश्चन தப்பா இருந்தா தான் அந்த क्वेश्चन தப்பு அப்படி சொல்றாங்க எக்ஸாமினேஷன்ல. ஸோ அதனால இட் ஹாஸ் டு பி தட் த டிரான்ஸ்லேஷன்ல கூட எரர் இருக்கிற சான்சஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி எரர்ஸ் வந்து லாஸ்ட் அண்ட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும்போது அந்த எரருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 17 क्वेश्चंस அந்த மாதிரி எரர் டிரான்ஸ்லேஷன்ல இருந்துச்சு. ஸோ அது கூட ஒரு பெரிய இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. ப்ராபப்ளி இந்த எக்ஸாமுக்கு அந்த மாதிரி இருக்காதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். நெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த ஒரு bifurcation பாருங்க. Total marks in NEET exam is 720 marks. The number of questions in each section, as we said, of physics, chemistry, botany and zoology எல்லாம் 45 questions each. So totally 180 questions. And positive questions 4 marks and negative question -1 பண்ணோம். So total exam hour is 3 hours and it is an offline pen and paper exam and it's about multiple choice question of exam. Next. Now இது வந்து நம்ம கட் ஆஃப். இப்போ வந்து வேரியஸ் கேட்டகரிஸ், ஜெனரல் கேட்டகரி, அந்த மாதிரி வேரியஸ் கேட்டகரிஸ்ல 40லேருந்து 50th percentile வரைக்கும் அந்த கட் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி கட் ஆஃப்க்கு வந்து அவங்க நீட்ல வைக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ குவாலிஃபைட், இது வந்து லாஸ்ட் இயர் ஓட டேட்டா. 2019ல நீட்டோட டேட்டா வந்து நான் உங்களுக்கு நான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதில் இப்போ வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியில் பார்த்தீங்க அப்படி சொன்னால் ஈக்குவலன்ட் டு பர்சன்டைல் ஆஃப் 50 percentile,
பட் டோட்டலி ஆல்மோஸ்ட் 7 lakh and odd ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதில் குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. அப்புறம் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு 63,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்புறம் அது ஃபர்தர் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா அண்ட் எஸ்சி அண்ட் எஸ்டி பார்த்தோம்னா ஒரு 20,000 and 8,455 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அப்புறம் அதர் ஸ்பெஷல் கேட்டகரிஸில் த நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ குவாலிஃபைட் இந்த பர்சன்டேஜும் நான் உங்களுக்கு இந்த சார்ட்டில் நான் போட்டிருக்கிறேன். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஒரு ரஃப் ஐடியா கிடைக்கும் நம்ம வந்து இது மாதிரி எப்படி இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து கட் ஆஃப் இருக்கும், எவ்வளவு குவாலிஃபிகேஷன் நம்பர் ஆஃப் குவாலிஃபிகேஷன் ப்ரீவியஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்றது இந்த ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேவ் அண்ட் ரஃப் ஐடியா அபவுட் இட். நெக்ஸ்ட். ஸோ இது வந்து டோட்டல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ குவாலிஃபைட். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who appeared for the exam is 14,10,755 students. Total number of students who registered பார்த்தீங்கன்னா 15 lakh students register பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா the entire countryல 15 லட்சம் பேருக்கு நம்ம டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு, அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கு. ஸோ இந்த 15 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல who want to become a doctorல டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 65,000 சீட் தான் இருக்கு. ஸோ 15 lakh number of aspirants and the number of seats is available is only 65,000 in the entire country. ஸோ அப்போ யூ சி த கைண்ட் ஆஃப் காம்படிஷன் எவ்வளோ பேர் நம்ம இந்த எக்ஸாமில் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணணும். இப்போ இந்த பார்த்தீங்க இதில் வந்து அப்பியர்டு வந்து 14 lakhs, இதில் வந்து ஆப்சென்ட் வந்து ஒரு 1 lakh, டோட்டல் குவாலிஃபைடு வந்து கிட்டத்தட்ட 7,97,000, ஆல்மோஸ்ட் 8 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. ஸோ ஒரு 50% தான் குவாலிஃபிகேஷன் ஆயிருக்கு. இந்த 55% குவாலிஃபிகேஷனில் இதில் ஒரு 65,000 பேர் தான் கவுன்சிலிங்கில் போய் மெடிசன் எடுக்க போகிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Next, JIPMER exam. I'll just run through in 2 minutes. I'll finish. Next, JIPMER examல அவங்க எப்படி questions கேக்குறாங்க நீங்க பாருங்க. Next. So JIPMER is in Pondicherry, and this is a central institute, and where the student have to give a separate exam. நீட்டுக்கு question கொடுக்க பாருங்க. Next slide. நீட் கொடுக்குற மாதிரி JIPMERக்கும் அவங்க வந்து செப்பரேட்டா they have to give exam. எய்ம்ஸுக்கும் அவங்க செப்பரேட்டா கொடுக்கணும். Is it moving? Next slide பண்ண பாருங்க. One minute வந்துரு சார். So no issues. I'll keep continuing. So இப்போ வந்து இது சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து இப்போ 3 எக்ஸாம்ஸ் நடத்துறாங்க. நீட் வந்து ஃபார் ஆல் தி மெடிக்கல் காலேஜஸ் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி. JIPMER வந்து JIPMER இன்ஸ்டிடியூட் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூட் இன் பாண்டிச்சேரி. அதுக்கப்புறம் வந்து எய்ம்ஸ் that is there in New Delhi and another 10 AIIMS institutes across the country. இதுக்கு எல்லாமே ஒரு காமன் எக்ஸாம் நடக்குது. So these are about entry level exams. So these are about entry level exams into medicine. இப்போ நான் மெடிசன் நான் MBBS முடிச்சுட்டேன், MBBS நான் போயிட்டேன், இது மட்டுமே எனக்கு போதுமா? will that be more than enough for me to complete my career? னா இல்ல. MBBS is just an entry level. இப்போ நீங்க இன்ஜினியரிங் பாக்குறீங்க, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் போனோம்னா அவங்க வந்து பிரான்ச் பிரிக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க சிவில் போறாங்க, அவங்க வந்து மெக்கானிக்கல் போறாங்க. இதே மாதிரி MBBSக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர் மாதிரி MBBSக்கு வந்து என்டையர் 5.5 years லைக் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங். அது மாதிரி அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க MDO MSO பண்ணணும். ஒரு MDO MSO பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் கூட there is not a stop end to it. You have to go next level to an MCH or DM to complete a specialty career in your journey of medicine. So அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா you need to clearly take it up that if you really like it, you should only go for it. And if you don't have a passion and idea towards it, please do not go into it and you do what you like. நமக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக்கர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதான் நீங்க செய்யணும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் நீங்க அதுல வந்து எக்ஸல் பண்ண முடியும், அப்பதான் அதுல சாதிக்க முடியும், அப்பதான் நீங்க வந்து அதை ஜெயிக்க முடியும். நம்ம வந்து யாரோ சொல்லி நான் செய்யறேன், எனக்கு வந்து எங்க அப்பா அம்மா சொன்னாங்க நான் செய்யணும், எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க நான் செய்யணும், அவங்க சொன்னாங்க செய்யணும்லாம் செய்யற விஷயம் அது இல்லை. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை தான் நீங்க செய்ய முடியும். அதை செஞ்சாதான் நீங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும். அதனால உங்களுக்கு வந்து உங்களை நீங்க கேளுங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை மட்டும் செய்யுங்க. சப்போஸ் யூ லைக் மெடிசன், டோன்ட் டூ எனிதிங். யூ வில் ரிக்ரெட் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப். இப்போ சப்போஸ் நான் இந்த வருஷம் நான் எழுதுறேன், எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர் எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் கிடைக்கலையா இன்னொரு வருஷம் எழுதுங்க. அது வருஷம் கிடைக்கலையா அது ஒரு 3 வருஷம் எழுதுங்க. அதுக்கு தான் 3 attempts கொடுத்துருக்காங்க. நீட்ல வந்து 3 attempts கொடுத்துருக்காங்க. யூ ட்ரை, நத்திங் ராங் இன் ட்ரைங். நான் வந்து செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் தான் எனக்கு MBBS கிடைச்சது. நான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கிடைக்கல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கிடைக்கலன்னு நம்ம போயிருந்தோம்னா லைஃப் பூரா நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் ஏன் நமக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லி. ஸோ அதனால டிரைவ் யுவர் பேஷன், டிரைவ் நீங்க பண்ணணும். இப்போ வந்து இப்போ JIPMER பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் 200 questions இருக்கு. அதுல 180 நீட்ல, 200 வந்து JIPMERல. Physics 60 question, chemistry 60 question,
Logic and quantitative la வந்து 10 question, English and comprehension la 10 question. சரிங்களா? And you need to add botany also. அப்பனா தான் அது வந்து 200 வரும். அதுல ஒரு 60 இருக்கணும். அது அந்த சார்ட்ல இல்ல. AIMS exam. When we look into AIMS exam, next slide. So totally 200 multiple choice questions, 200 marks. The language available in AIMS of both English and Hindi. Yes. Next slide. So for those students who are going for the upcoming NEET exam in the September, Speed Institute conducts almost 8 exams, mock exams. In case you want to enroll, these exams are conducted at free of cost to the students, and we will give the login IDs and the credentials. Those who are appearing for NEET exam, I will send it across to Mr. Sudhakar sir through CII. You can get those login IDs for you to give a mock exam to those students who are writing this upcoming NEET. அவங்க login credentials எல்லாம் கொடுத்துறோம். நீங்க 8 பேப்பர் இருக்கு, நீங்க எழுதி whatever the benefit that you can achieve, you can definitely achieve. And whatever the questions now you have, I can take up the questions. I am done. Yes, sir. Whatever I repeat. Maybe you can. என்னங்க? உங்க ஹலோ. மியூட் பண்ணிடுங்க டாக்டர். மியூட் பண்ணிடுறேன். Okay, right. That's fine. So, thank you, doctor. நீங்க வந்து ஒரு கிறிஸ்பா சொல்லியிருக்கீங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா I seen your presentation where you நம்ம எத்தனை கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இருக்கு, எத்தனை பிரைவேட் காலேஜஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற சில டீடைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஃபர்தரா. ஸோ மேபி அந்த மாதிரியான ஒரு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கிறது நம்ம வில் டேக் இட் அப். இப்போ நீங்க 3500 சீட்ஸ்ன்னு சொன்னது தமிழ்நாடுல இன்க்ளூடிங் கவர்மெண்ட் அண்ட் பிரைவேட். Okay, doctor. You have to unmute to talk. Yeah. So, இப்போ கேக்குதா? Yes. So, 3,500 merit seats. There's another 1,000 seats which are on paid. I mean, it's all payment seats. This payment seats offer regular fees. That is in private colleges. Yes, 3,500 completely free seats. Government allotted free seats. 1,000 வந்து paid seats. அதாவது வந்து fees pay பண்ணணும். Per year வந்து அவங்க காலேஜ் என்ன fees, அதுவும் government regulated தான், but ஆனால் the higher fees. It's not the same fees. Total 65,000 students வந்து entry ஆறாங்க for 450 medical colleges. Try to understand this. 450 medical colleges across the country. Total number of medical colleges. And 300 வந்து government, 150 வந்து private. How many are in Tamil Nadu? Hello? Tamil Nadu எத்தனை colleges? Totally 40 medical colleges are there in Tamil Nadu. Totally 40. Inclusive of government and private put together. Okay. I think that's fair. You can mute it down now. Okay. Mute பண்ணி. Thank you very much. Wish you all the best to all of you. Thank you so much. Thank you. So here we heard about the medical. And thank you, doctor, for being here. Mic in the mute agala, doctor. Yeah, done. Thank you. So thank you, doctor, for enlightening us on the seats available and MBBS course பண்ணனும்னா of course நீங்க சொன்னதுல இருந்தே எனக்கு தெரியுது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8-9 இயர்ஸ்க்கு படிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருந்தா மட்டும்தான் மெடிக்கல் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. பட் அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு உண்டான ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் டாக்டருங்கிற ப்ரைட் அண்ட் இது. இன்னைக்கும் இன்ஜினியரிங்ன்ற ப்ரைட் வேணா நிறைய பேர் நம்ம இன்ஜினியர் ஆகிட்டதுனால கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கலாம். பட் டாக்டர்னா அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஆப்வியஸ்லி இன்னும் இருக்க தான் செய்யுது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தட். ஸோ நவ் வி வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அபவுட் சயின்ஸ், ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சம்பந்தமா. மேடம் மிஸ்ஸஸ் ஸ்வர்ணலதா ஐயர், டைரக்டர் ஆஃப் ஷான் அகாடமி இன்ஃபினிட்டி இன் Bangalore. So can we have Swarnalata madam to please address our gathering? Can I start?
Yes, madam. You can go ahead, madam. Thank you. Yeah. Vanakkam. Very good afternoon to all of you. First of all, I would like to thank CII for inviting me to be a part of this wonderful program which has been happening. And I also see that you're having a digital exhibition for the students for next 30 days, which is wonderful. And today, it is very important for all students to have a knowledge about career options and career counseling. So, now you've told me to speak about science, arts and humanities. Yes, definitely I will be speaking. இத்தனை பேர் நேத்திலேருந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. இது கேட்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டெஃபினட்டா ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இல்லை, பெரிய கன்ஃபியூஷனே இருக்கும். இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, இதுல நாங்க எதை சூஸ் பண்ணுறது? ஸோ நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஸ்கோப் பார்க்காதீங்க. எஸ், கரெக்ட். வி ஷுட் நாட் சி த ஸ்கோப் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். ஏன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே இந்த காலத்துல நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு. இப்போ யூ ஹேவ் வெரி நியூ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நியூ ஆப்ஷன்ஸ், நியூ கோர்சஸ். ஸோ ஸ்கோப் பார்க்கலன்னா என்ன பார்க்கணும்? how should a student choose his future study? அது it is very important. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I will give you many case studies. There are many students who have done engineering பண்ணியிருக்காங்க, ஆனா அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா you spent money, இவ்வளோ வருஷம் ஒரு 4 years you spent money, effort, resources எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனா அதுக்கு ஏற்ற உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட், பேரண்ட்ஸ்க்கும் டிசப்பாயின்மெண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் டிசப்பாயின்மெண்ட், எல்லாருக்குமே டிசப்பாயின்மெண்ட். கண்டிப்பா. இது ஏன் ஆறுதுனாக்கா, how are you choosing the course? இப்போ எல்லாரும் பண்றாங்கிறதுக்காக நானும் அந்த கோர்ஸ் பண்ணினா அது சரியாகாது. இப்போ டாக்டர் பேசிட்டு இருந்தார். எஸ், இட்ஸ் அ வெரி வெரி நோபல் கோர்ஸ். டாக்டர் ஆகணுங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஆசை இருந்தால் மட்டும் போதாது, அதுக்குன்னு ஒரு தன்மை வேணும், உகந்த தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. தட் இஸ் நோன் அஸ் ஆப்டிடியூட். ஆப்டிடியூட் இருந்தா தான் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியும். ஆசை இல்லைன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அது நம்மளால பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு உகந்த தன்மை, ஆப்டிடியூட் இருக்கணும். இப்ப ஆப்டிடியூட் நம்மளுக்கு இருக்கா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? பேரண்ட்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, மார்க்ஸ் பார்த்தாக்கா ஆப்டிடியூட் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா மார்க்ஸ் பார்த்தா ஆப்டிடியூட், மார்க்ஸ்ல ஆப்டிடியூட் தெரியறது இல்லை. மார்க்ஸ் இப்போ நீங்க ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லயும் படிக்கும்போது மார்க்ஸ் எப்படின்னாக்கா, நீங்க எக்ஸாமினேஷனுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கு, ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. நீங்க நல்லா பழைய 10 years கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் எடுத்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி ஸ்கோர் வெரி வெல் இன் த எக்ஸாமினேஷன். இதுதான் இப்போ டியூஷன் சென்டர்ஸ் கூட இதுதான் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க உங்களை எக்ஸாமினேஷனுக்காக கோச் பண்றாங்க. ஆனா அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்புறமா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருந்ததுன்னா, அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அப்புறமா நீங்க தான் படிக்கணும். நீங்க தான் அந்த இன்ஜினியரிங் ஆட்டும் அந்த டாக்டர் ஆட்டும் என்ன கோர்ஸ் எடுத்தாலும் அதை நீங்க தான் படிக்கணும். இப்போ there are many people இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் வாங்குறாங்க, ஆனா அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்ல நல்ல மார்க் வாங்க முடியறது இல்லை. அது ஏன்னா அவங்க ஆப்டிடியூட் இல்லை, அந்த உகந்த தன்மை அதுக்கு இல்லை. இப்போ இந்த ஆப்டிடியூடுங்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியும்? நான் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி சொல்றேன். எனக்கு ஐ எம் அ கரியர் கவுன்சிலர். நான் சைக்காலஜிஸ்ட். ஓகே. And I have my own organization, Sessions Academy Infinity. நாங்க 10th standard students and 12th standard students and of course 11th standard students க்கு career counseling பண்றோம் with the use of psychometric tests. So இதுல ஒரு நாளைக்கு ஒரு father and son வந்திருந்தாங்க. அந்த the boy was in the 12th standard. அவன் ஸ்கூல்ல இருந்தே 10th 11th 12th எல்லாம் சயின்ஸ்லயும் மேத்ஸ்லயும் he got very good marks. ஸோ அவ அப்பா என்ன நினைச்சாருன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்லி he will do engineering அப்படின்னு. ஆனா 12th வந்தபோது the son said, இல்லப்பா எனக்கு இன்ஜினியரிங் பண்ண வேண்டாம், I am not interested, I don't want to do engineering. அப்போ அவங்க அப்பா ரொம்ப அஜிடேட் ஆயிட்டாரு. ஐயோ, இவன் இன்ஜினியரிங் பண்ணலன்னா என்ன பண்ணுவான், சயின்ஸ்ல இவ்வளவு நல்ல மார்க்ஸ் வாங்குறானே அப்படின்ட்டு they came to me. So I said, சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு. we have aptitude test, psychometric testனா அந்த aptitude measure பண்ற டெஸ்ட். ஸோ அதை மெஷர் பண்ணி பார்த்தப்போ அவனுக்கு சயின்ஸ்ல வெரி ஹை aptitude, ஆனா engineering technologiesல he had very low aptitude.
ஸோ நான் வந்து அவ அப்பாட்ட சொன்னேன், சயின்ஸ்ல லெட் இம் பர்சியூ பியோர் சயின்ஸ். அப்போ அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப ஹி வாஸ் வெரி சேட். ஐயோ சயின்ஸ்ல என்ன பண்ணுவான், ஒன்றும் கோர்ஸே இல்லையா? சயின்ஸ்ல நிறைய கோர்ஸ் இருக்கு. இப்போ சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னா, அன்பார்ச்சுனேட்லி யாரும் பியோர் சயின்ஸே பர்சியூ பண்ணுறது இல்லை. பியோர் சயின்ஸ்ல யூ ஹாவ் சோ மச் ஸ்கோப். And so in the case நான் சொன்னேன், so the boy wanted to do BCA. அவனுக்கு கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், ஆனால் engineering he didn't want to do. So அவன் வந்து he went on to do his BCA and then MCA and he's doing very well now. So இது இப்போ என்ன பார்க்கணும்னா, to all parents நான் என்ன சொல்வேன்னா, நீங்க வந்து உங்க சன்னா இருக்கட்டும் டாட்டரா இருக்கட்டும், டோன்ட் ஃபோர்ஸ் தெம். அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீ இதுதான் படிக்கணும் அப்படின்னு வைக்காதுங்க. நீங்க இன்ட்ரெஸ்டையும் பார்த்து போக முடியாது. ஏன்னா யாருக்கு வேணுமோ எதுல வேணுமோ இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சச்சின் தெண்டுல்கர் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மியூசிக் அண்ட் லதா மங்கேஷ்கர் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கிரிக்கெட். அவங்கள ரெண்டு பேரையும் இப்படி தப்பு ஏரியால போட்டா சரியா வருவாங்களா? மாட்டாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வேற, ஆப்டிடியூடுங்கிறது வேற. நம்மளுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், இதுல இருக்கலாம், அதுல எத்தனை எல்லாமோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்து நம்ம படிக்க முடியாது. ஏன்னா கரியருங்கிறது நம்ம லைஃப் லாங் பண்ண வேண்டிய ஒரு வேலை. தினமும் காலையில் எழுந்து கொண்டு அந்த வேலைக்கு போகணும்னா சந்தோஷமா போக முடியறதா, இல்ல ஐயோ இன்னைக்கு போகணுமே அப்படின்னு போறீங்களா? அந்த சந்தோஷம் எப்போ வரும்னா, நம்ம பண்ற காரியம், நம்ம பண்ற வேலை ரொம்ப நல்லா நம்ம பண்ணினாதான் நம்மளுக்கே சந்தோஷம் வரும். நம்ம எப்போ அந்த வேலையை நல்லா பண்ணுவோம்னா, நம்மளுக்கு அந்த உகந்த தன்மை இருந்தாதான் அந்த வேலையை நம்மளால பண்ண முடியும். ஃபோர்ஸ் பண்ணி நம்மளால பண்ண முடியாது. இப்போ நேற்றுக்கு ஒரு 2 நாள் முன்னாடி எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு வீடியோ வந்தது. ஐ இஸ் ஃபீலிங் வெரி சேட். என்னன்னாக்கா, மதுரையில ஒருத்தர் வந்து பரோட்டா, லோக்கல் பரோட்டா எப்படி பண்றதுங்கிற கிளாஸ் நடத்துறாரு. அவர் பர் அவர் 100 rupees he is charging. ஏன்னா வந்து இப்போ எஸ்பெஷலி இன் தீஸ் கோவிட் டைம்ஸ் யாருக்கும் வேலை கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ அட்லீஸ்ட் சம்திங் டு டூ ஆன் தேர் ஓன், செல்ஃப் ஹெல்ப் மாதிரி. ஸோ அந்த கிளாஸ்க்கு நிறைய பசங்க வராங்க, ஆல் பாய்ஸ் ஆர் கமிங். பார்த்தீங்கன்னா அதுல நிறைய பசங்க என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் பரோட்டா எப்படி பண்றதுன்னு கத்துக்க வராங்களாம். இப்ப ஏன் வராங்க? ஏன்னா இன்ஜினியரிங் படிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல. ஏன் வேலை கிடைக்கல? ஏன்னா கம்பெனிஸ் யாரை பார்க்குறாங்க, இப்போ இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டுக்கு மட்டும் கொடுக்கறது இல்லை. தே வில் கிவ் ஒன்லி இஃப் யூ ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வித் டிஸ்டிங்ஷன் இன் ஆல் த செமிஸ்டர்ஸ். அப்போதான் தே வில் ஈவன் கன்சிடர் யூ ஃபார் த இன்டர்வியூ. அதுக்கப்புறமா இன்டர்வியூ இருக்கவே இருக்கு. இப்போ எனக்கு அந்த தன்மை இல்லை, எனக்கு அந்த ஆப்டிடியூட் இல்லைனாக்கா எனக்கு எப்படி, ஹவு கேன் ஐ ஸ்கோர் அ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வித் டிஸ்டிங்ஷன்? ஐ கேனாட். நான் வந்து விழுந்து படிச்சாலுமே எனக்கு வந்து மேபி ஐ கெட் பாஸ் மார்க், 40% marks I'll get. Who is going to give a job to a person who is passing with just 40% marks? Whose fault is it? It is not the child's fault, it is not the student's fault. They have chosen a career where they do not have the aptitude. எல்லாரும் அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, இல்ல அவெல்லாம் இன்ஜினியர் படிக்கிறான், நீயும் இன்ஜினியரிங் தான் படிக்கிறான். I know many students who have been forced, and today what is happening na, இவங்கெல்லாம் 2 வருஷம் படிச்சு 2 வருஷம் engineering course படிச்சுட்டு they have discontinued and they have come and joined BA in psychology. I am a psychology professor. I know there are students who have studied 2 years of medicine, discontinued and come and joined BA in psychology. ஏன்னா இனிஷியலி பேரண்ட்ஸ் வந்து அக்ரி பண்றதே இல்லை. எல்லாரும் வந்து ஒரு க்ளோஸ்ட் மைண்ட் செட், இதுதான் பண்ணணும்னு. Not at all. Today we have loads of options. I will not blame the parents. நான் பேரண்ட்ஸையும் தப்பு சொல்ல மாட்டேன், ஏன்னா அவங்களுக்கும் தெரியாது. அவங்களுக்கு என்ன வெளியில என்ன பார்க்குறாங்களோ அதை பற்றி தான் தெரியும். இப்போ just before டாக்டர் பேசினார், he said there are only so many seats ஆனா so many applicants. Right? Demand is very high, supply is low. அவ்வளவுதான் காலேஜஸ் இருக்கு, அவ்வளவுதான் சீட்ஸ் இருக்கு. எல்லாருக்கும் டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசை இருந்தாலுமே you cannot because there are no seats available. இல்லையா? ஆனா there are so many seats available in other areas. காம்படிஷனே இல்லை, ஆனா அங்க யாருமே போறது இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நீங்க BA எடுத்தீங்கன்னா BA எக்கனாமிக்ஸ் is a wonderful area.
பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் பண்ணிட்டு எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ்னா உங்களுக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்கு வெளியில கியூ நிற்பாங்க, ஏன்னா there is no supply. Similarly, pure scienceல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், யாருமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிக்கிறது இல்லை. And every company, எந்த கம்பெனி எடுத்தாலுமே ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் R&Dல பாத்தீங்கன்னா they need statistics. ஆனா there are no statisticians. So நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சீங்கன்னா you will have a choice. எந்த கம்பெனில சேரணும்னு நீங்க சூஸ் பண்ணலாம், அவங்க சூஸ் பண்ண வேண்டியது இல்லை. அப்படி there are loads of options. ஆனா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எங்கிருந்து கிடைக்கும்? How will the parents know? How will the students know where these options are coming from? அதுக்கு வந்து you, of course you cannot do it yourself. You have to go to a career counselor. First நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, முதல்ல நீங்க வந்து what is it that you want to do, எப்படிப்பட்ட கரியர் உங்களுக்கு பிடிக்கும், எப்படிப்பட்ட ஜாப் உங்களுக்கு பாக்குறீங்க அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு தென் நீங்க வந்து கரியர் கவுன்சிலர் கிட்ட போய் உங்க ஆப்டிடியூட மெஷர் பண்ணணும். ஆப்டிடியூடுங்கிறது வந்து இன்னேட் எபிலிட்டி, நமக்குள் இருக்கும் ஒரு தன்மை. அது வந்து நீங்க யூ கேனாட் இன்க்ரீஸ் யுவர் ஆப்டிடியூட் ஆர் டிக்ரீஸ். அது ஜாஸ்தியும் பண்ண முடியாது, குறவும் பண்ண முடியாது. அது நம்மளுக்கு ஹைட் மாதிரி. இப்போ எனக்கு ஹைட் 5 feet 4 inchesனா அது அவ்வளவுதான். அதை இன்க்ரீஸும் பண்ண முடியாது, டிக்ரீஸும் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி வந்து ஆப்டிடியூட் ஆல்சோ. அது வந்து யூ ஹேவ் டு கோ டு அ சைக்காலஜிஸ்ட் ஆர் அ கரியர் கவுன்சிலர் அண்ட் உங்க ஆப்டிடியூட் மெஷர் பண்ணினாக்கா we will be able to tell you உங்க பையனுக்கு இல்ல உங்க பொண்ணுக்கு எதுல ஆப்டிடியூட் இருக்கு. நீங்க அந்த ஆப்டிடியூட வச்சுட்டு அந்த கோர்சஸ் நீங்க பர்சியூ பண்ணீங்கன்னா what will happen is your child will be very very successful and happy. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஒரு ஏரியால படிக்க சொல்லி அந்த குழந்தை வந்து நிறைய எஃபர்ட் போடும், ஆனா மார்க்ஸ் எக்ஸாம்ல வரவே வராது. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஐ சே, நீங்க இன்னும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க, நீங்களாம் விளையாடிட்டு இருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் டே டெஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னைக்கு விளையாடிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போறீங்க. நீங்க வந்து விழுந்து படிக்கிறீங்க, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டே யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரைட் தி எக்ஸாம். பட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட் அவனும் நேற்றுக்கு விளையாட வந்திருப்பான், ஆனா அவன் வந்து ஒரு பேஜ் எப்படி டேர்ன் பண்ணி பார்த்தனா அவனுக்கு எல்லாமே வந்துடுறது, நல்லா எழுதுறான் எக்ஸாம். இது எப்படி முடியுது? அவனுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்ல ஆப்டிடியூட் இருக்கும். யூ மே நாட் ஹேவ் அன் ஆப்டிடியூட் இன் தட் சப்ஜெக்ட். அதனால எதுல வந்து நம்மளுக்கு ஹை ஆப்டிடியூட் இருக்கோ அந்த ஏரியாவுக்கு போனோம்னா a little effort will make us very very successful. So aptitude is very important. aptitude மெஷர் பண்ணி அந்த உகந்த தன்மைன்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம், அந்த உகந்த தன்மை இருக்கா அப்படின்னு மெஷர் பண்ணோம். நம்ம எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு ஏரியால அந்த தன்மை இருக்கும், தன்மையே இல்லாதவங்க கிடையாது, அப்படி கிடையாது. ஸோ நமக்கு எந்த ஏரியால தன்மைனா, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது எங்கூட there was one girl, அவ வந்து எல்லா கிளாஸ்லயும் அவ வந்து ஃபெயில். ஆனா அந்த we were in a government school. அப்ப அந்த காலத்துல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல வந்து கம்பல்சரி பாஸ் till the 10th standard. ஸோ அவளை ப்ரமோட் பண்ணி 10th standard வரைக்கும் வந்தா. நாங்களாம் ரொம்ப கேலி பண்ணுவோம் பசங்க, we all children are like that. So we used to make fun of her because she won't study. ஒண்ணுத்துலயுமே அவளுக்கு மார்க் வராது. Then finally 10th standardல எப்படியோ அப்படி இப்படி பண்ணி she just passed. 35% மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணிட்டா 10th standard. Luckily அந்த ஸ்டேட்ல வந்து PUCல அதாவது +2ல வந்து there was a combination with music. So she took, because அவளுக்கு வந்து அப்பா வந்து பெரிய பாடகர், he was a Carnatic musician. So அவளுக்கும் அதே ஆப்டிடியூட் இருந்திருக்கு. So she took music in PUC. ரொம்ப நல்லா படிச்சா. BA மியூசிக் பண்ணினா யூனிவர்சிட்டி டாப்பர், MA மியூசிக் பண்ணினா யூனிவர்சிட்டி டாப்பர். Then she did MPhil and she is a professor of music now in that university. So அந்த அவ வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ஸ்கூல்ல பாஸே ஆனது கிடையாது. ஆனா when she did her post graduation university topper. ஏன்னா அதுல அவளுக்கு அந்த தன்மை இருந்தது. அவளுக்கு வந்து சயின்ஸ், மேத்ஸ், இங்கிலீஷ் அதுல எல்லாம் அவளுக்கு ஆப்டிடியூட் இருக்குல்ல, ஆனா அவளுக்கு வந்து மியூசிக்ல ஆப்டிடியூட் இருந்தது. அதனால அவன் என்ன பண்ணினா. இப்போ இந்த ஆப்டிடியூடுங்கிறது பார்த்தா தெரியாது, மார்க்ஸ் பார்த்தாலும் தெரியாது.
இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் லைக் பிளட் ப்ரெஷர். உங்க பிளட் ப்ரெஷர் பார்த்தா சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. அதுக்கு நீங்க போனா நர்ஸ் வந்து கையில அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கட்டி மெஷர் பண்ணுவா. மெஷர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் என்னதுன்னு சொல்லுவா. அதே மாதிரி we also have in psychometric test we have instruments which will tell you about your aptitude. அதனால நீங்க all parents, I have a request. நீங்க என்ன பண்ணுங்கோனாக்கா please contact a career counselor. If you want, my number is with CII. Please CII, I request you, you can share my number with the parents. And you can definitely have your aptitude tested. So what we do is we test aptitude, interest and personality, and we make a profile and then we tell what you can do. Now, arts and humanities, other scope. எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரியர் கவுன்சிலிங் ஆர் கரியர் ஃபேர் செஷன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் வில் பி டாக்கிங் அபவுட் இன்ஜினியரிங், மெடிசின், அந்த மாதிரி ஏரியாஸை பற்றி நிறையவே பேசுவாங்க. ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் யாருமே பேசுறது இல்லை. வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட். ஏன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ்ல ஸ்கோப் வந்து ரொம்பவே ஹை. ஆனால் அந்த ஸ்கோப் பற்றி யாரும் பேசுறது இல்லை. சொசைட்டில கூட வந்து ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்னா கொஞ்சம் வந்து உனக்கு மார்க் கம்மி அதனால தான் நீ ஆர்ட்ஸ் எடுத்துருக்கேங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் which is a very very wrong attitude. Now let me give you my own example. I'm under BA psychology and MA psychology. I am a university topper. I am a university gold medalist. And that is why I am what I am today. So now I didn't do my engineering or my medicine. So ellarume engineers and doctors are where will the world go? Yeah. So if arts and humanities, when we say humanities la na I'll just list out, I'll tell you the areas which are available, which you can study, which students can study. Of course you have to find out. நீங்க கொஞ்சம் homework பண்ணணும். Parents and students நீங்க homework பண்ணணும். You can Google the information and find out what are the different courses available. இன்னைக்கு courses are plenty and scope is very 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 high. Now for example, you have archaeology, anthropology, civil service patti detail பேசினார், geography, cartography, economics, management, history, library management, political science, population studies, psychology, sociology, social service, teaching, linguistics, mass communication and media. When mass communication and media and சொல்லும்போது it is just an umbrella of courses. அதுக்கு அடியிலேயே உங்களுக்கு நிறைய courses இருக்கு. And today mass media is very very important and நிறைய areas அதுல இருக்கும். Then writing, hospitality, fine arts, performing arts, fashion and interior designing, travel and tourism. அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு கோர்சஸ்னு it is very impossible to list. அவ்வளவு கோர்ஸ் A to Z கோர்சஸ் இருக்கு in humanities and social sciences. ஆனா அதுல எது நீங்க if you ask me எதுக்கு ஸ்கோப்னு கேட்டா அது wrong question. எதுக்கு ஸ்கோப்னு கேட்காதீங்க. எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே நிறைய ஸ்கோப் பத்தி நீங்க கவலையே படாதீங்க. என்ன நீங்க பார்க்கணும்னா நான் அதுல நல்லா பண்ண முடியுமா? How well can I perform? நான் என்ன பண்றேங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல, அது எப்படி பண்றேங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். வாட் ஐ டூ இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், பட் ஹவு வெல் ஐ டூ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எதையுமே நீங்க நல்லா பண்ணினாதான் உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட். People will look at you or ask for you only when you perform well. You can just say, oh, I'm also an engineer, just pass, nobody is going to look at you, right? So engineering by itself is not going to give you the money. It is your hard work, your commitment. A doctor's degree by itself is not giving you the money, but it is their attitude, it is their performance, right? எத்தனையோ டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. நம்ம sometimes ஒரு டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு சொல்லுவோம், ஐயோ நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து நான் அந்த டாக்டர் கிட்டயே போக மாட்டேன் இல்லையா? So it is our performance in any area. So இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஸ்கோப், இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஜாஸ்தி ஸ்கோப் இருக்குங்கிறது சொல்றதே இட்ஸ் a wrong idea. எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே ஸ்கோப் இருக்கு. எந்த சப்ஜெக்ட்ல நான் நல்லா பண்ணுவேங்கிறது இஸ் த क्वेश्चन I have to ask myself. ஸோ நீங்க ஆர்ட்ஸ் இருக்கட்டும், ஹியூமனிட்டிஸ், சோஷியல் சயின்சஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the kind of scope is vast. என்னதான் பண்ணுறதுங்கிறது கூட
to decide itself is very, very difficult. Avlavu scope irukku. So when you look at a course, when you look at pure science பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ situation எப்படி இருக்குன்னா, people are not taking pure science. That is BSc chemistry இருக்கட்டும், BSc biology, BSc zoology, BSc physics. People are not taking BSc students வரதே இல்லை. Which is very sad, because pure science la vande if there are no students tomorrow, நம்ம society la enna aguna, there will be no person available in the pure science area. அப்படி இருந்தா நாட்டுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டம். பியூர் சயின்ஸ்க்கு வந்து இப்போ நிறைய டிமாண்ட் இருக்கானா, nobody wants to do pure science. Nobody is looking at pure science. அதுக்கு நிறையவே ஸ்கோப். To be a scientist, it requires a temperament or a particular personality characteristic எல்லாம் required உண்டு. ஆனா அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, it is not glamorous. இப்ப எல்லாரும் வந்து ஆஹா ஓஹோன்னு இருந்தா அதைத்தான் பாக்குறாங்களே தவிர, the real studying, the real courses people are not getting into. So pure sciences is something which all of us need to follow. Indian Institute of Science la pathina, you have some lovely courses, integrated courses, very new courses in science. You can so adana solradhu, parents and students, all of you have to do your homework, find out where these courses are available. Now if you I'll give you the scenario from Bangalore. I belong to Bangalore. I am in Bangalore right now. If you see, okay, we have something known as BPO, right? Business Process Outsourcing. It's a very it's a job which all companies have, where where any part of the world people can call and ask, and the people in the BPO sector will give you the answer for that based on the company where they're working. The only qualification required is only +2 pass with good command of English. Okay, that's all they need. They don't need any other qualification. Ana neenga pathina, you have a lot of engineers who are working in the BPO sector, and they are very, very sad and depressed. Why? Engineering படிச்சிட்டு 4 years engineering is a tough course. 4 years படிச்சிட்டு அவ்வளவு money spend பண்ணி as fees. At the end of it all, நீங்க எங்க வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா +2 students உட்கார்ந்திருக்காங்க. As an engineer, நானும் அங்கேயே உட்கார்ந்து வேலை பண்றேன்னா, how will that child feel? Completely demotivated, இல்லையா? So why is this happening? Because இவங்க வந்து engineering ஏன் பண்ணினாங்க? What is the reason for them to choose? Did they make an informed choice? No, they didn't. They just went into engineering because everyone is doing engineering. This is one scenario. இன்னொரு scenario எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ bankல வந்து you have an entrance exam, right? And an entrance examல வந்து there is one numerical aptitude paper இருக்கும். It's an aptitude paper with numerical aptitude. இப்போ what is happening? Engineers எல்லாம் the bank exam எழுதிட்டு they pass because numerical aptitude is easy for them. Engineering படிச்சிருக்காங்க, and they get the job in the bank. ஆனா என்ன, banking பத்தி அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. Because engineering is very different, banking is very, very different. நீங்க BCom படிச்சாக்க you can do banking, but engineering படிச்சா you don't have a basis. அதனால they get a job in the bank, but they don't know anything about banking. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, பேங்க்ல இருக்கிறவங்களுக்குமே கஷ்டமா இருக்கு, because there is a new recruit, but he doesn't know anything about bank. This is a real situation I am telling, because I do training for banking executives, and so this was shared. So what is happening now is, என்னத்தையோ படிக்க வேண்டியது, ஏன்னா எல்லாரும் படிக்கிறாங்க அதனால நானும் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னத்தையோ படிச்சுட்டோம், கடைசியில consequence, what is the consequence of it? It does not match what you have studied, right? And you are in the wrong place. So நம்ம வந்து before we choose, after the 12th என்ன பண்ணணும்ங்கிறது நம்ம choice வந்து கரெக்டா பண்ணணும். So please, to all the students and parents, what I want to say is, please choose, make an informed choice. உங்க பசங்க, to all the parents I want to say, உங்க பசங்க வந்து
நாளைக்கு எங்க வேலை பண்ணினாலும் ஒண்ணு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும், கரெக்ட்? செகண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடாவும் இருக்கணும். எப்படி சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க? அவங்க எந்த வேலை நல்லா பண்றாங்களோ அப்பதான் அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எப்போ நம்ம நல்லா பண்ண முடியும்? when we have that aptitude, when we have that உகந்த தன்மை, அந்த தன்மை இருக்கிற ஏரியால நம்ம போனாதான் நம்ம வந்து அதை நல்லா பண்ணுவோம். So always look for, don't look for now okay, I thought of, there's a question there, I thought of doing my CA course ma'am after the 12th. Yes, CA வந்து you can definitely, it comes BCom CA, there are many colleges which offer BCom with CA at the same time. You can do, you don't have to wait to complete 3 years, but you should, just because you want to do, don't do a course. Find out if you have the aptitude, measure your aptitude, because even for CA you need a particular aptitude. One is you have to be very, very hardworking, right? And second, you need to have the aptitude which is known as numerical aptitude. Other you will, I mean, it works. Otherwise, you know, just getting into CA because you want to do it will not work. So this is, there was a question, so I was just answering the question. Yes, you may want to do a lot of things, but find out if you have the aptitude for it. Do I have the aptitude to do that particular course? So don't go just by your wanting. We may want many things, right? I want to do this, I want to do that. Now, for example, I want to become a film actor. Good. You want to become a film actor. We are just seeing the glamour, right? ஆனா film actor ஆகிறதுக்கு அந்த தன்மை உங்ககிட்ட இருக்கா? நாளைக்கு இப்ப நீங்க ஹீரோவா நடிக்கணும்னா நீங்க வந்து ஒரு சீன் இருக்கும், சேத்துல வில்லனோட டிஷும் டிஷும் பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஐயப்பா அந்த சேத்துல எல்லாம் என்னால விழ முடியாது அப்படின்னா you cannot do that role. Yeah, so you're not meant for that. So எல்லாத்துக்குமே வந்து don't see the end of it. இப்ப ஏன் எல்லாரும் டாக்டர் என்ஜினியர் அப்படிங்கறானா, we see the successful doctors, we see the successful engineers and we say oh அப்படினா நல்லா இருக்கும். ஆனா அந்த சக்சஸ்க்கு பின்னாடி எவ்வளவு முயற்சி அவங்க பண்ணியிருக்காங்கங்கறத ப்ளீஸ் எல்லாருமே பாருங்க. அந்த முயற்சி என்னால முடியுமாங்கிறது நான் வந்து நீ क्वेश्चन பண்ணணும். அவ்வளவு முயற்சி பண்ணினா டெஃபினெட்லி நீங்களும் அந்த, பட் எண்ட் ரிசல்ட் பார்த்துட்டு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. யா ஓகே கமலேஸ்வரன், தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ். எண்ட் ரிசல்ட் பார்த்து நீங்க எப்பவுமே டிசைட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கமலேஸ்வரன், உங்களுக்கு இப்போ சிஏ பண்ணணும்னு இருந்தா டாக் டு a few people who have done சிஏ பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட பேசுங்க. எவ்வளவு படிக்கணும், என்ன பண்ணணும், how to approach, or how many years does it require for you to do CA. இதெல்லாம் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது டெஃபினட்டா இருக்கு, ரைட்? So end result பார்த்துட்டு நீங்க எப்பவுமே don't decide. Most of the students who want to do engineering and medicine look at the successful doctors and the successful engineers, right? அந்த சக்சஸ்க்கு பின்னாடி என்ன இருக்குங்கிறத நீங்க முதல்ல பார்க்கணும். அதுல என்ன முயற்சி இருக்கு, என்ன பண்ணணும், அது எனக்கு அந்த இது பண்ண தன்மை இருக்கா, அந்த ஆப்டிடியூட் இருக்கா அப்படிங்கிற question we have to ask ourselves and we have to find out. அது வந்து சும்மா மூஞ்சி பார்த்து பண்ண முடியாது. So please get your aptitude tested. We have definitely I have done career counseling for more than, I would say, 1,000 students now. We have online tests also. So நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்கேருந்து you can take these online tests and we do online counseling, also career counseling. So please make use of it. Please make an informed choice based on your aptitude. Don't just rush into a course. If, for example, in arts, if you look at it, languages வந்து எத்தனை ஸ்கோப் இருக்கு. You can do any language, எந்த language எடுத்தீங்கன்னா கூட there are many students who love languages. ஆனா அவங்கள வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து லாங்குவேஜஸ் எடுக்கவே விடுறது. பிஏ இங்கிலீஷ் பண்ணலாம், இல்லை பிஏ தமிழ், பிஏ கன்னடா, பிஏ ஹிந்தி, லாங்குவேஜ், எனி லாங்குவேஜ் யூ கேன் டூ அண்ட் தென் கோ அண்ட் டூ யுவர் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன். என்ன ஸ்கோப்னு கேட்குறீங்களா? ஆஸ் அ டிரான்ஸ்லேட்டர். இன்னைக்கு டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ்க்கு எவ்வளவு டிமாண்ட்.
I'll tell you, when Jayalalitha case நடந்துட்டு இருக்கும்போது, it was transferred to the Karnataka court here. அப்போ அந்த full case sheet வந்து தமிழ்ல இருந்தது. அப்போ when it was transferred to the Karnataka court, இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு definitely தமிழ் வாசிக்க தெரியாது. So அந்த case sheet வந்து translate பண்ணறதுக்காக they were looking for translators. In fact, they asked me also. I didn't have time, so I didn't take it up. They would pay you per page. Per page, and the case sheet ran into lakhs of pages. So you can imagine how much you will earn by being a translator. Today, translation is a big job, and there are nobody to do translation. ஏன்னா யாருமே languages படிக்கிறது இல்லை. எல்லாம் வந்து undergraduationல 2 years the language second language எடுத்துட்டு they stop. Nobody is pursuing languages. Please, language is so important. Language is very important for the development of the culture of the country. ஒரு கண்ட்ரியோட கல்ச்சர் டெவலப் ஆகணும்னா அந்த லாங்குவேஜ் ஹேஸ் டு டெவலப். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கிரீக் கல்ச்சரே இல்லை, கிரீஸ் கல்ச்சர் எது, the civilization itself is lost. ஏன்னா nobody pursued languages, nobody pursued that language, nobody pursued that culture. Language is a reflection of the culture. So please pursue languages. Many students there who want to do language, please language padika. So much scope for language. So much scope for language, not only in academics but in every place. Today we have translators. You can even study a foreign language. For example, இப்போ பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா companies, because they're all multinational companies, we have globalization, so people are interacting with people all over the world. Yeah, so there are some companies which are very German based. அப்ப அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஜெர்மன் சொல்லி கொடுப்பாங்க. So you need a person who knows German and English. அப்பதானே சொல்லி கொடுக்க முடியும். So there are some companies which have their which are French based companies, so they want their employees to be trained in French. So you need somebody who knows French and English. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா language, I know I have a friend of mine. She is a French lecturer. அவங்க வந்து French lecturer. She left the job. ஏன்னா அவங்க வந்து the French சொல்லி கொடுத்தே for these multinational companies. I'm very busy. அதுல அப்படியே காசு வருது. I don't have to come and teach French. எனக்கு full time job வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து she coaches people in French. அவங்க weekly. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா the scope of anything is very very high. So அது என்ன சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு இன்ஃபார்ம்டு சாய்ஸ் பண்ணோம். ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ்ல வந்து the scope is very very vast. இன்னைக்கு சைக்காலஜிக்கு டிமாண்ட் அப்படின்னா we are having students in the waiting list. அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கு. So if you want me to talk about psychology, because that is my area, psychologists demand very high. Because the need society la vera romba high ah irukku. People are in stress, people are in tension, people are in depression. So I do online counseling nowadays. I do online counseling. You don't have to go anywhere because the need is there. Ana adukku vandu you have to have an aptitude. Enala mudiyuma, enakku andha thanmai irukka. So psychology liye vandu there are different, very very different branches in psychology. So we have industrial psychology, we have human resource psychology. So you can work in corporates. So அப்படி பாத்தீங்கன்னா arts எந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க journalism வந்து ஒரு wide umbrella மாதிரி. இந்த journalism கடியிலேயே வந்து you have so many areas. So journalism னா அந்த ரிப்போர்ட்டர்ங்கிறது இல்ல. Reporter is one aspect. So many areas under journalism itself. So அதுக்கு உங்களுக்கு aptitude இருந்தது, you're a good writer, you're a good speaker அப்படின்னா definitely you can get into journalism. So today you have RJs, radio jockeys. You have TV la, you can be an anchor. நல்லா பேசுற தன்மை உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா you can be a TV anchor. இதெல்லாம் வந்து these are all newly coming up jobs. அதான் சொன்னேனே உங்களுக்கு வந்து list of jobs எனக்கு இது கொடுக்கவே முடியாது because it just goes on A to Z. ஏலியே வந்து ஒரு hundreds of jobs இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து உங்க ஆப்டிடியூட் எதுல இருக்குங்கிறத முதல்ல நீங்க வந்து மெஷர் பண்ணிக்கணும். ப்ளீஸ் டூ தட். டோன்ட் கோ, அஃப்கோர்ஸ் தெர் இஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ், என்னெல்லாமோ இருக்கு இன்னைக்கு, பட் டோன்ட் கோ பை தட். கோ பை
what you are good at. Now, there are some children who are very good at sports. அது அவங்களோட தன்மை. அதுல நம்ம வந்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணோம். ஸோ பேரண்ட்ஸ்க்கும் நான் வந்து என்ன, இட்ஸ் a request to all the parents, please உங்க பசங்களை வந்து don't force them into any particular area. ஓகே, இல்ல நம்ம ஃபேமிலியில இப்படிதான், நம்ம ஃபேமிலியில இதுதான் படிப்பான் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஒருத்தர் இப்போ ப்ரீவியஸா பேசிட்டு இருந்தார், அவர் கூட சொன்னார், don't avoid the jungle school. அதாவது ஒரு ஃபிஷ் வந்து நீங்க மரம் ஏற சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு மரம் ஏற முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு மங்கியை நீங்க வந்து தண்ணியில ஸ்விம் பண்ணினா அதுக்கு முடியாது. ஸோ நம்ம குழந்தைகள், ஈச் சைல்டு ஹேஸ் அ யூனிக் எபிலிட்டி. ஸோ அந்த எபிலிட்டி என்ன, அந்த ஆப்டிடியூட் என்னதுங்கிறது ப்ளீஸ் நீங்க போய் கன்சல்ட் கரியர் கவுன்சிலர் and find out the aptitude, and please let them make an informed choice, informed decision about their future career, right? So this is my sincere request to all the parents and students also. Please take in your aptitude test and then make an informed choice. Find out about the courses. A course might look very nice from outside, but you should know what it involves. See, for example, there are students who want to do hotel management. Yeah, because they're seen in 5-star hotels. If you look at what hotel management involves, it involves right from washing the corridor, sweeping, mopping, paatram tekadlende ellam pannanom. So adu ennala adu panna mudiyuma engra question vandu na modalla ketukom. If I can, then yes, please do the course. So ella course ku vandu or basic necessity or basic criteria undu. Do I fit the criteria is the question I need to ask myself. It is like going to my last 2 minutes. It's like going to a shop. ஒரு கடைக்கு நீங்க ட்ரெஸ் வாங்க போற மாதிரி, எவ்வளவோ ட்ரெஸ் இருக்கு, எவ்வளவோ கலர்ஸ், ஆல் டிசைன்ஸ், ரைட்? உங்களுக்கு வந்து ஒரு கலர் ரொம்ப பிடிச்சது, ஒரு டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சது எடுப்பீங்க. அதை என்ன பண்ணுவீங்க, முதல்ல யூ வில் வேர் இட், சைஸ் ஃபிட் ஆகுதான்னு பார்ப்பீங்க, கரெக்டா? சப்போஸ் அந்த சைஸ் ஃபிட் ஆகலைன்னா நீங்க வாங்குவீங்களா? அதை வாங்க மாட்டேன் இல்லையா? பிகாஸ் இல்ல என்னோட சைஸ் கிடைக்கல, ரொம்ப நல்லா இருந்தது கலர் அண்ட் டிசைன், ஆனா என்னோட சைஸ்க்கு அது கிடைக்கலன்னு you will reject it, right? Same way, there are lots of options as far as courses and careers are concerned. Don't go by that, go by what fits you. So find out your aptitude and fit yourself perfectly into a course, right? Thank you very much for this opportunity. Thank you so much. I'd like to stop here. Thank you, Sudhakar. I'm very grateful for you having given me this opportunity to be a part of this wonderful program. Thank you, madam. Attitude noda importance sollirkeenga, and music as career, language as career. I think you have touched upon these non-conventional careers which could lead us to a greater heights also. Yes. For anything related to this kind of things, madam is always available. Yes. You can please contact her. That is not a problem. And she's based out of Bangalore, Shans Academy. And thank you very much, madam. And Sessions Academy. Sorry. Sorry about it. Okay. So, and you can be around if there is some questions related to your field of interest. Answer, madam. So now we will move on to the next speaker. You can mute it down, madam. If you can mute your, yeah. Yes, and next speaker in line is our Salem-based worldwide education regional director, Mr. Shiva Prakash. Shiva Prakash sir comes up with new avenues available after this COVID. I think he has done a lot of research on enlightening our students who wants to pursue higher education in overseas countries. He is an expert in this field, and having said that, I think long back also it has been always a custom that anybody who does some MBA from abroad will be treated a little higher or lower or whatever. Now overhearing all the speakers, the location, the institution, and what is the importance of institution, what is the importance of the degree, what is the right balance you can find out for yourself is quite very important to choose. I think each of you has to work along with your parents and your peers who are very good guides to you in your family.
with this knowledge, I think you will be able to get into a good shape. Now here our man is going to come up with what are the opportunities available worldwide. Sitting here, I think there are universities which have come up with online education system to pursue foreign education also. Maybe he's the right person to talk to, and let us have Mr. Shiva Prakash sir, please. Stage is yours. Okay, can you hear me, Sudhakar? Yeah, you can mix up with Tamil and English, sir. Tamil kalandu pesana, whatever. However you are comfortable. Okay. Good afternoon, and thank you, Mr. Sudhakar, and of course the CII panel members, Dr. Vesh Krishna, and Mr. Muthuvel, and of course the organizing members for this event. And it's a wonderful initiative that they've taken to organize such an education event. This is about in the career counseling and overseas portfolio, I think that's 15 countries that deal with 17 years of experience. 30 minutes is very difficult. I'll make the best possible, shortlist something and which is quite useful for the students to know. Okay, just generally when you talk about overseas, students get a lot of confusion, like in the countries there are options, and how do I look into it? So I'll split my topic into two parts. One is the history of world education, just a very short timeline process. And second thing is what is career counseling and how to choose the universities. So history of timeline universities Puerto Rico, generally candidates Puerto Rico, when they go for abroad, what they do is they Google up and then universities in the US, Australian and universities in the US, top ranking institutions and everything. Automatically, but the QS World Ranking or Times World Ranking, universities come up. So generally, you look behind me. This is my home office. So this back there's a world map. So just to get idea of the entire world, in the top 250 universities, let's from Canada. Let's start from this side. From Canada, you have University of Toronto, University of Alberta, McGill University, University of British Columbia, which the present Prime Minister is alumni of. In US, you have Harvard, Stanford, Yale, Princeton, MIT, Duke, UCLA. What is that? John Hopkins University, Arizona State University, Georgia Tech. So it's a bundle of universities, US school over there. Mexico, you have UNM University in Mexico. Brazil, Sao Paulo University. The top 250 in the world. This is order country wise. Argentina, you have University of Buenos Aires, and Chile, that's all South America, Chile University and Pontificia University. And if you come to UK, you travel across, you go to United Kingdom, we can take Oxford, Cambridge, London School of Economics, Warwick, UCL, Imperial, King's College. You go to Scotland, it's Edinburgh, of course, Glasgow University, and universities like that. Ireland, if you take Ireland, Trinity College Dublin and Dublin Business School. Sorry, University College Dublin, UCD and TCD. Then if you move to Spain, what happens? Spain, the top university. Spain, comes the top 250. You have university like Autonomous University of Madrid and Barcelona University. You go to France, École Polytechnique colleges. France has got very good business schools like INSEAD and Grenoble Business School. Then if you move and say Austria, University of Vienna. And if you look at Norway, we have Oslo University. You look at Sweden, Chalmers University. Finland, Helsinki University, Aalto University. Then if you look at Germany, which is very good, you have University of Heidelberg, Technical University Munich, Ludwig Maximilian University, Humboldt University. Switzerland, you have ETH Zurich, Zurich University, University of Geneva, very good institutions. Denmark, University of Copenhagen, Copenhagen University, and of course, if you take Netherlands, it's Amsterdam University. Then if you slowly move, Israel is doing fantastic level. Tel Aviv University in America is again the top 200. And Hebrew University of Jerusalem or University of Israel. Then we have University of Cape Town from Africa. If you move slightly to the side, Russia, we have Lomonosov State University, and there's a university called King Abdulaziz University from the Middle East. And Kazakhstan, we have a university, I'm not able to recollect the name. So, and if you go to China, China, yes, we have Tsinghua University, Peking University, Fudan, and Zhejiang University. It's a top university in the world. Then come to South Korea. IITs, South Korean universities have something called SKY, SKY, Seoul National University. K for KAIS, that is Korean Advanced Institute of Technology. And we have Yonsei University. There are other two universities like Pohang Post-Tech, Pohang Institute of Science and Technology. POSCO company that makes steel, it's their university. And of course, Korea University. Then if you move towards Japan, you have University of Osaka and Tokyo University. These are also the top 250 with no orders, but they're all the top 250 in the world.
And if you come down, of course, coming back to our Asian part, I think, of course, Indian Institute of, I think, IIM Bombay, IIT Delhi, and of course, Indian Institute of Science Bangalore. I believe that Madras also is a part in 250, but these three are confirmed there. Then if you look at Thailand, there's a university in Thailand, I believe, in the top 250. Singapore, we have National University of Singapore, Nanyang Technical University is in the top. Malaysia, we have Malaya University and University Putra Malaysia. Then come to Australia, we have Australian National University, University of Sydney, University of Melbourne, University of Adelaide, University of New South Wales. And if you take Auckland, New Zealand, which is two islands, North Island, South Island, we have, of course, University of Auckland and Otago University, which is the oldest university. So, and of course, I forgot in Hong Kong, that is City University, Hong Kong. So, either idea, you get an idea of what's from PAN, starting from right from Canada till, if you look at Japan, there are 200 countries, nearly 35 countries are dominating the top 250 in the world. No specific order, but in the 250 universities. And it's very surprising when you see Mexico, Kazakhstan, Thailand, so the competition is intense. So in the parameters, if we judge Pandang, it's a different discussion, a long discussion, but generally we are representing about 3 to 4 universities, which is good. I think we need to, we should have more representation in the World Forum. Where we lose out in the ranking is basically because of research and development, R&D and citations, and these are the major parameters. Of course, student-staff ratio, international student strength, and international faculty strength, placement, student-staff ratio, all those parameters. So major chunk, the marks for the research and development, innovations, and those kind of stuff. So in the data update, and let us go somewhere like 2,500 years in Nadipola, and let us at all talk about 2 universities. One is Takshila University. In Rawalpindi, there's a place called Rawalpindi in Pakistan that university came. Takshila is named after a king called Taksha, who's son of Bharata, son of Bharata, whose brothers is Rama and Ramayana. So our Takshila University was there. Another university called Nalanda University. Everyone should know this name. Present Bihar, it's no more existing, but over 600 BC, it was the prime. It was the Harvard and Stanford of the world. People from all over the world, from China, from Korea, from Central Asia, university. They had theology, they had philosophy, they had art, they had music, they had mathematics, they had martial arts. You name it, they had it. So people from all over the world, they came to study, and they had some fantastic. There was a Chinese traveler by name Huan San, and I still wrote a book called CUQ. They used his entire travel. I will mention Nalanda University, like how beautiful the campus was. It's got lotus and ponds, and so structured campus. 10,000 students on board with about 1,500 teachers. Just imagine residential. I'm talking about and they had 9 floors of library. Just 9 floors of library, manuscripts and voluminous text. 100 lectures per day, and every lecture hall is full. And the lecturers were all, from top. Lecturers, it's like all these gurus. They were mentors. They were from very intellectual background, and like people like Kautilya was, Chanakya, who was a student of Takshashila University, taught in Nalanda, and he came out with a book called Arthashastra, which is teaching about 180 topics. It's about military warfare. It's about irrigation. Pandemic, it's about delegation of ministers, international diplomatic relations, and handling something. And he was a person, the chess Chadurangam, the Chaduranga veterans, Chadurangam, the concept, Chadur Nal Angam, 4 parts. So you done chess. So this is like a gamification concept. Gamification concept, or war you strategize. So chess was used to strategize, and my strategy we can win the opponent. So that game, of course, it went to the West and became chess. So all these people studied. Charaka, who was the father of surgery, was from Takshashila University, and Bhaskaracharya, Brahmagupta, the decimal systems, Aryabhata, all these persons, top teachers who taught in these institutions, and we have some satellites also of Kerala. So what I'm saying is we had fantastic, we were the epitome, all we are the big universities, people, and if you look at, they had other universities like Sharadapeeth, Jammu had a university like Sharadapeeth. There was a Kantanu Shala, so there was a martial arts, there was a university in Kerala which was specialized in martial arts. So, and of course, Gujarat, there was a university called Bikramshila and I'm not able to get the other name, Bikramshila University and Vallabhai University, which was very good for university, but they were very good for political science, and no wonder we have a prime minister from Gujarat. And so this was
group of universities that was in Mumbai, Urla universities, we were dominating the world. People flocking. You won't believe it. The admission requirement. The university which our Prime Minister studied, It's not the Prime Minister studied, because அந்த காலத்துல யூனிவர்சிட்டி குஜராத்ல வல்லபாய் யூனிவர்சிட்டி and what you called, it was in Gujarat. It was good for political science. Okay, sorry. Okay, it is too old. It's not existing anymore, sir. Okay, so that is Kantanu Shala. We had even Bangladesh University. Idella pathina, it was like the Harvard and Oxford of the world. People came to us for this one. Appe pathina entry requirements was I'm not able to see myself on screen, Mr. Sudhakar. We are able to see you clearly. We are able to see you clearly. The full screen, huh? Full screen, we are able to see you. Sorry, I'll continue. Sorry. No, it suddenly went off. Are you sharing presentation as well? No presentation. Yes. Okay. So, yeah, these are the number of universities that were there. So, even over a period of time, obviously, of course, I won't mention the student staff ratio. It was 10,000 teachers and 10,500, 10,000 students and 1,500 students was 1:20. Make international standards in this. They had professors visiting these universities, mixing, they used to visit. So they had faculty exchange programs. Students used to go and visit different institutions to learn different skills. So up in the student exchange program. So all this was structured and endowments, particularly no village we used to support for all. They used to fund these universities. And upper Harvard has endowments. We had our donations that we had. But Dakshin on the student has to go to the street, go to the village and ask for food or any clothing they want, and people use. It will teach you humility. You understand that so it gets you grounded on the feet, these kind of experiences. So it's a very holistic experience. For moral personality they brought up. So prime institutions of world we had before 2007. And of course, or a downfall where a lot of invasions and all that. For the Mughal inventions, these universities were targeted, and of course, it got destroyed during the war. So, in fact, if you read the scriptures, Nalanda library, the books, imagine the volumes that were lost. Of course, some of the volumes and the Buddhism, everything, all these concepts went to China. That's how Buddhism also spread. And the printing technology, a lot of things, even the Diamond Sutra, which is important scripture for the Buddhists, were translated to Chinese from here. So the knowledge spread, but we lost our epitome of knowledge in that case. So again, the era is ending, and 1096 Oxford University is coming, and that's the starting of the footprint of the European education. So 1096, the Oxford start pandang. I think 38, 39 colleges they start Oxford, and now over 100 years, Cambridge comes. After 1636, Harvard starts pandang. John Harvard, it's the oldest university. So then all the universities from Spain, across Asia, they start sprouting up. Of course, we lost the race already. So these universities come up. After zoom out after we come, and let's say the British come to India in 1757. So they also looking for clerks and administrators and civil engineers, because a lot of constructions were going on in India, Africa, America constructions program. They wanted more civil engineers, and that's how College of Engineering Gindi came in 1794, which is, if you see the main block in Anna University, it's that old. So 1813 on the Charter Act was. Charter Act was the East India Company that takes responsibility for the education of India. So we come to that 1813. 1817, the first Presidency University, Rajaram Mohan Rai comes to being. Of course, 1818 Serampore College, and 1835 was very important, the English Education Act. English Education Act, Thomas Darlington Macaulay, one person was the British diplomat. Our India full poi paathu soltaru appalla paringa paadasala Bharat Kila teachers solli kodupanga. Fantastic system, and a very limited strength of students, mixed girls and boys were there, different communities were living, studying together, even the Shudras, whatever. It was a very organized and structured and a very graceful, but எல்லாமே different languages. Tamil சொல்லி கொடுத்தாங்க, இந்த பக்கம் Kannada. So he came and gave the report to the British that எல்லாம் ஒரே uniform language கொண்டு போனா தான் easy to communicate. So he preached the English Act of 1835 of George Macaulay. And after that, of course, slowly our native language becomes our second language itself. 1837, of course, Madras Western College comes. In 1840, Presidency College. 1847, Thompson College of Engineering, which is now IIT Roorkee. 1857 was very important because three colleges came together: University of Madras, Kolkata University, and Mumbai University.
So these three come in 1857. இதோட இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1836 யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டன். ஸோ யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லண்டனோட மாடல் தான். ஸோ இந்த 3 பில்டிங்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the Victorian style அப்படியே இருக்கும். All these three University of Madras and things like that, Madras University. After this, important thing is 1909 when Indian Institute of Science comes, which is a very good university in India. This of course Jamshedji Tata comes up with this philanthropic offer of giving a lot of money and funding for this university. Apo the Maharaja of thing, he donates land about 400 to 500 acres. Our Kulkara and he found some money, and they bring someone called William Ramsay, who was a Nobel laureate in 1904, who got for inert gases. He got a Nobel Peace Prize for chemistry. So they bring him in and to spearhead this operation of bringing a good science and technology institution in India. So Indian Institute of Science are funded. And of course, Jamshedji a person by name Gurjari Badshaw, who was taking care of the Tata Group. He was also a very important person in finalizing this deal and getting this fund done. But unfortunately, even before Jamshedji, could see, he passed away because, and in fact, you can see his building when you enter Institute of Science holding this model of Institute of Science. He'll be holding a model of that particular building. Of course, C.V. Raman taught in Indian Institute of Science, one of the lecturers there, and he also happened to get the Nobel Peace Prize for the Raman effect in 1931. So that's Indian Institute of Science. And of course, in 1914, the Queen Mary College, or the 1915, the WCC College, 1916, Banaras Hindu University, 1920, ASCOM formed State Chamber of Commerce. There are 4.5 lakh companies, and all these units joined together in 1920. 1921, Vishwabharati University, which is again founded by Rabindranath Tagore. 1921, in the Cable University, Center for Advisory Board of Education, very important family that decides a lot of policies for Indian education. 1922, Delhi University. 1925, Loyola comes into being. 1926, we have Royal School of Mines. Now it is IIT Dhanbad. Dhanbad is in Jharkhand, and it is something full of mining area. 40% of the results from India come from that. It's full of coal and all that. 1936, Delhi becomes the capital. The British finding difficult rule from Calcutta. 1936, Delhi becomes the capital. 1945, Sarkar Committee. Sarkar Committee was headed by a person called Nalini Narjun Sarkar. And this Nalini Sarkar was the finance minister of West Bengal. He comes up with this committee to formulate the IITs. That we need good engineering institutions and the reboot arm to get back into a good institution. So they come up with the concept of 4 IITs, one from North, East, South, and West. And that's why we have the IITs at Delhi, Bombay, Kharagpur, and of course Madras. So that's about 1845. So 1946, AICT, All India Technical Education, was formed. Of course, 1947 we get the independence, and Stella Maris also comes into being. 1951 is the first IIT Kharagpur. It's a huge university in Calcutta, in West Bengal. Kharagpur. It's actually previously a detention camp. So first IIT was Kharagpur. Kharagpur model inspiration in the MIT, Mass Institute of Technology. I think it came in 1861. So Kharagpur formulation was again a role model of MIT US. So that was in 1951, and 56 UGC comes. University Grants Commission is formed. 58 when the Indian Institute of IIT Bombay comes in. IIT Bombay was a pure Russian and UNESCO collaboration. That they put all their intellectual and financial support to get this one done. So 1958, 1959, Renda IIT was IIT Madras and IIT Kanpur. IIT Madras, of course, it's a perfect Indo-German treaty, which is funded by the West Germans on the West Germany. So the collaboration of German universities are very strong. IIT Madras, and of course IIT Kanpur. IIT Kanpur, it's very, very good because they were the first institution to come up with computer science. And no wonder we have alumni like Nagamurthy from IIT Kanpur. And they were structured by about 8 to 9 US universities together, like from Purdue, Carnegie Mellon, Harvard. So a couple of 9 universities save the support funding. They formulate IIT Kanpur. Then after that, the boom begins. So these are the main 5. After that, 1961, we have IIT Delhi. So 1961, IIT Delhi over there, and we have IIM Kolkata also. So we start the management institutes, boom arm to the technical universities also. So after that, it's a full shot grow of all the IITs from IIT Dharwad, Dharwad, Goa, Jodhpur, Bhopal, Hyderabad, Tirupati, IIT Palghar. So we have all the IITs coming up and sprouting up. So literally every state has literally an IIT now. So this is how the boom starts, and then of course in the last 15 years, the number of engineering colleges that have also sprouted up. So I'm just trying to summarize what happened in the last 7 years. So now we look at in India, 138 crores of population, we have about 26 crores of students, 15 lakh schools are there in India. And you have 935 universities,
we're at 10,300 plus, I think, engineering colleges in that we have 500. So it's a huge, and we have 31 NIITs and about 25 triple ITs, 23 IITs, 20 IIMs, 6 Indian Institute of Science and Education Research, and 1 Indian Institute of Science. So this is the summary of what we are today. So I think I'll put a full stop here, and I'll shift to topic number 2 about what is career counseling. So this is very important. What is career counseling? So what is the why should I go for career counseling? I'm going to choose whether to study in India or abroad. Okay, what is career counseling? First and foremost is, okay, students get confused. Post particular universities follow. First and foremost, try to go for a psychometric testing. Basic test, just to start off with. What is psychometric testing? Psychometric testing, but no. Psychometric testing is something like the Brigg-Myers test or the Holland Code test or 16 PM test. Psychometric is just to analyze your skills. It doesn't matter. Each child is unique. So Brigg-Myers is another example. Brigg-Myers is World War time around. The mother and daughter. Men a lot of ladies were there, women. So they wanted to use women for using for the war, help prepare. They don't know how to select. So the device is a Brigg-Myers test where the test the test you can take out care of the accounts. So you have very good empathetic skill. You are very considerate. So you take care of all the injured soldiers. So after you select over a period of time, we formulated that. So it's a RICIC model, RIACC, that is realistic, investigative, artistic, conventional, that it graphs your personality. So it asks you a couple of questions, yes, no. Online test. You can go to some authentic test, companies go and just do it once. Do a rough model, do a free test. The graph being extrovert, introvert, emotional intelligence, are you a creative person, aesthetic person, numerical ability, creativity sense, entrepreneurial skills, graph so you get an idea of what you want. It's just a jump start. It does a perfect answer, no psychometric test is 100% correct. It gives you an idea, okay, this is what you are. Definitely you can upskill sometime. Based on this, you have to decode from a career counselor. What can I do? And then you start doing a career mapping. So exactly how we do career mapping is a small example. For example, when you're doing in Hyderabad, one of the students was very good in numerical skills. Mathematics is super. Maybe average skills are there. He was very good in music. One-to-one you're saying that I play drums, I have Trinity exams, 1, 2, 3, so we just combine both. So he likes music, he's good in music. You suggestion like, okay, why don't you do sound engineering? So this is not be all and all. This is one of the probabilities. You might have 30, 40 probabilities, and we'll shortlist or SWOT analysis. Okay, what is your strength and abilities? What are the courses? What is the course content? What can you study? What is the ability? And everything we need to analyze and see what are the basic, return of investment. So that is understanding career counseling is understanding, your strength and weakness and matching it to what you want to do. Sometimes you might like something, sometimes you might be good at something. So it's better to go with something that you're good because that will more help you better. Now, always what you like, you can keep it as a hobby and do it passionately. Photography passionate. We can do it professionally, we can take, but have a backup career with you that takes you and feeds you, and so that you can take this anytime. In the salary beat no problem. So that is one part. So one part of this is the first thing is do for career assessment. Decode that. Second thing is see the return of investment. Any parents, anything, they will definitely see, sir, loan let it be overseas, let it be India. Return of investment is very, very important. Obviously, that's very, very important. So suppose overseas is an option, I have to see for countries that give you a stay back option. If India spending 30 lakhs or whatever money, it will be difficult. So you have to see countries that give you stay back options, post-study visa options. Like say, for example, US, you have 1 year stay back option. If you go for a STEM subject, science, technology, engineering, and mathematics, you get additional 2 years. So 3 years of stay back option. Canada, 1 year post 1 year stay back option. 2 years 3 years stay back options. Australia gives you 2 years stay back options. South Korea gives you 2 years. Germany gives you 18 months. Ireland gives you 2 years. UK gives you 2 years with conditions. Australia gives you 2 years. You can go for a 2-year program. So you stay back option, students have a window period to look for a job and things like that. This is number one. Second thing is intellectual returns. So now a factory now a textile unit now a jewelry now I have a bottling plant. I have any industry. I want to take this to the next level. So my son wants to take up the third generation business. We look for intellectual returns. Something like Bajaj. Rahul Bajaj is a Harvard guy,
ஸ்கூட்டர் தயாரிக்கிறாரு, சூப்பர் ஹிட் ஆகுது. ரஜீவ் பஜாஜ் சன் கோஸ் டு வார்விக், ஸ்டடிஸ் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங். திருப்பி வர அப்படி இட்டல்ஸ் ஜாட், அப்போ பைக் பண்ணலாம், யங்ஸ்டருக்கு டார்கெட் பண்ணலாம். இல்லை நான் ஸ்கூட்டர் பண்ணேன், எனக்கு விட்டுரு அப்படின்னு. பட் திஸ் ஐடியா வாஸ் நியூ. ஹி கம்ஸ் அப், இல்லை இந்த ஸ்கூட்டர் மார்க்கெட் முடிய போகுது, அடுத்து நம்ம ஏதாவது பண்ணணும். And he starts, of course, Pulsar. He was the brain behind Pulsar. And automatically, the youth market picks up. So this is the next generation of business. So what you require, and of course, student and the passion. Say, for example, Karur, I go often for this textile people. What they want to do next? So in the fabric fair, I export pandra. Fine, if you want me to sell the product, you want a technical skill. So that we match whether you want a textile technology or international marketing. So I want to do upholstery for furniture. Where to study? Should I go to Italy? Everything is structured. There is no second thought. Everything is homework. Restructure. Yeah, it's investment. It's investment in a child's time, life. Something goes wrong, it's really a bad investment. So we need to go very, very micro level analysis. And once this all is done, 3 years, suppose you choose a particular course, let it be in overseas or India, whichever, you will do 3 years or 4 years program. It's very, very structured. So in the first year, second year, third year. So it's like a time frame chart that we do. What YouTube videos to watch, what books to read, what who to follow on Twitter, and what online course should I take. For example, I'm studying computer science. That's only your base. Additionally, how do you top up? There's Coursera, there's Udemy, there is edX, there is Khan Academy, there is Future Learn, Class Central, tons of online courses. So what do we study? Should I study artificial intelligence or coding or ethical hacking or Internet of Things or data analytics or big data? 3 years the job market ready. So online programs, YouTube videos, important industry person should you follow on Twitter, because daily I need to see what the industry update is. Are there events and seminars? In an events, for example, I might be in Japan, I might be in New York, I might be in Chennai, but we tell them, okay, in a seminar, events, networking events, and what kind of competitions to take part, what forums and clubs to join. Everything is micro. LinkedIn profile, every strength and what to add. So it's very micro level, assessed for 3 years. A lot of scaffolding, 1, 2, 3, and we stay throughout the journey of the child. See that completes and he goes for a job. And the profile building and whatever skill sets required, everything is given, because industry will keep dynamically changing. We need to keep upskilling or reskilling. So exit, you need to keep stuff and let it be the best university possible. So all that emotional support, they all go through some ups and downs, their personal problems. They share with as counselors. It's an emotional thing. But yeah, we are happy about it when we see the children successful. So if this, as a part of a counselor, I feel you need to be transparent. You need to be giving speed, try to, so we can't be experimenting. By the time they will, lose a lot of money and they will lose their, kind of self-confidence. You have to go for a proper test. See that, okay, this is what I'm good at. Come to a proper conclusion. Probably worst case, I have a 10 minutes backup time. You can't be keep on experimenting on the entrance for line, the entrance for line. It's not required. Structure it. There are 16,000 or 16 lakh students fighting for these IIT fees of what, 11,000 or 12,000. Just imagine, the many percentage of students really. Of course, other options are there, but they go through a lot of turmoil. There's a different thing. So anyway, so this is about my career counseling and assessment. So students want to do, you do a psychometric testing, understand, go for a proper structured, timeline of help that whatever your counselor requires. So you need to have that to have a proper, outcome-based education that is successful and have a proper return of investment, whether it's intellectual returns or return of investment. And some of the key exams. Sudhakar sir, do I have time or should I wind up? Because you have reached the time almost, okay. But if you can give a brief of what are the exams available for the abroad education, it will be nice. Yeah, you can. Okay, right. Okay. Generally, okay. Right. See, for most of the countries, the English-speaking countries, at least wherever most countries, they require an English proficiency test. I want the British accent or American accent or they're looking for some basic English too. So you go for an exam called TOEFL, Test of English as a Foreign Language. There are 3 exams. Test of English as a Foreign Language called TOEFL, IELTS International English Language Testing System by Cambridge, and they have Pearson Test of English by Pearson. So the more test test. You take IELTS. Others also you can take, depends on the country. For example, Canada TOEFL accept or if university Pearson accept, but IELTS universally accepted. So see which you can take. You can always take all 3. More testing pattern. Listening, speaking, reading, and writing. 4 section test. Basic testing. Fees more or less similar, I think 13,000 rupees plus. Validity and 2 years. All 3 come under something called CEFR, Common European Framework of Reference. Language R level of principle A1, A2, B1, B2, C1, C2.
So this is the universal structure. So what level you are at? Usually students will be required to have a B1 to B2 so that you can communicate well and you can understand the class and you can do your assignments. So TOEFL, TOEFL, IELTS or PSC. You can do any one of this. Depends on which college or university you're going for your English proficiency. Okay, what about other exams like SAT? Scholastic Aptitude Test is usually for US. Some of the universities in Singapore ask, in Germany also some of the universities ask. Scholastic Aptitude Test is at about 1,600 marks. It judges your aptitude and verbal. That's also you can take. GRE is for masters. Graduate record exam is for your masters. That is about 340. Usually students will require to get about 3. That's also about quantitative, verbal, and quant. So this is again about 340. You have other exams, TOEFL, what else? GMAT, you have graduate manager admission, that's for MBA students. So English proficiency is more if you want to go for, understand which country requires. Suppose I want to go for Germany, what do I require? And depend, most universities, entry requirements tomorrow. There's no fixed requirements. They will have, sometimes they'll ask for a GRE score, they'll ask for language proficiency of 2 levels in German or 1 level, check it out, and then an IELTS score. Because most, even though you study in German, some of the courses that most students take will be taught in English. So that's another thing. So entry requirements, you need to see what is needed for every university. It's very customizable for every particular. There's no separate checklist. And so I want to end with certain things like what do you call it? When you choose and the profile building process. So many universities ask, students ask, top university, whether it's common wherever we go. Tons of students ask, I want to go to the top universities in the US or top universities. Okay, what do they look for? Definitely your marks are important, but marks only are not important. Have a holistic profile building process. They usually see what you do in the summer. What kind of activity? Are you doing some social activity or you played a musical instrument? Anything that is sustained activity that adds value to your profile. For example, someone is playing squash in a national player, you have a good chance. Someone was in a tree foundation club who is regularly into social activities. That's a good attribute. Anything that's sustained activity that adds some social value. So that's again additional thing. They usually see what children do outside the classroom. So your marks, they see these kind of things. Of course, your academic credentials also matter to profile come to that level. So usually when you go to a university like Harvard or Oxford or something, when you sit in the business school or any university, especially in undergraduate, in class in you can see students from about 60 to 80 countries. And lot of learning comes from peers, from students. A lot of this learning comes from peers, students. You learn a lot from them from different cultures. So project group, a huge brainstorming happens. And you learn various from different cultures, from Korean, Indonesian. So that's how the selection process also is. And that's how even MBA schools work with this kind of peer learning and stuff like that. So my final note is that definitely go for a very structured career counseling. And I think anything that is having a logical output, output-based education is going to be productive for you and for the parent. I think it's going to be successful. Last, just 2 points I'll mention about COVID. I think Sudhakar was mentioning that. See, COVID, universities are affected. They're also confused. Some universities are going to go online for September intake. Some are planning to defer the intake. Some are pushing the intake. So November push panlamana. Students also are confused. So I suggest that wait, do not pay any fees. That's my humble suggestion. Wait, because we do not know things are going to go over. But online, frankly speaking, none of the universities have got it correct. There are one illa, but it will never replace a good teacher. So COVID realize if it is no chance, online will take it, but definitely a live class will be better. You can always differ in intake. 4 months going late, nothing is wrong. Paying money and later regretting will not be. With January confirm so I can't say somebody pay by September, do online for 4 months in January. What if January 4 million? So wait for it. Don't waste the parents' money. Wait for it. Let us see. It's a trouble world for everyone, and hope it recovers for the entire world. Thank you, Mr. Sudhakar. Thank you. I don't want to take the time. Mine is a volume. Thank you, Mr. Shivaprakash sir. I think it was like a document from 18th to 19th to latest. I think you digged up on how education came into India and how institutions came into India. And we were actually looking at getting some insights on, for example, if some of our student wants to get an education of higher studies or the UG in Canada or UK or Australia, is it still possible or not possible? Is there a problem due to COVID? What is this? If you can give few words on this, it would be better. For example, if a 12th guy wants to do his UG in abroad,
Is it still available? Is the option still available or not? Yes, you can do. Admissions are going on. See, every university has not stopped functioning. Every university has எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. பட் 12th முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. யூகே பொறுத்தவரைக்கும் சம்திங் கால் யூகேஸ் ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் அதுலேயே உங்களுக்கு ஆஃபர் லெட்டர்ஸ்ல எல்லாரும் வந்திருக்கும். Many students have got. But some universities are still open. You can apply. You will get offer letters. But students are in a dilemma. போக முடியுமா முடியாதா? ஏன்னா some universities have told that we are going for online classes. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 2 months பேக்கே வந்து ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் அண்ட் கேம்பிரிட்ஜ் மென்ஷன் தட் we are not going to have live classrooms for September. 90% we are going to go for online classes. Sometimes they will differ because எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே நீங்க வந்து ஆன்லைன் பண்ண முடியாது. Say somebody going for medicine, somebody going for music. These are not impossible for going for online. So offer letters வாங்கி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. They are also confused whether to go for online or this one. Most universities are pushing the intake. September intake வர நவம்பர் புஷ் பண்றாங்க. சரி ஆயிடும் அப்படின்னு. Some of the universities personally, because I attend a lot of webinars on a daily basis, பார்த்தீங்கன்னா they've gone for charter flights. The US பொறுத்தவரைக்கும் சில universities வந்து like they have 600-700 students from India who are ready for got admission, and they thought, okay, let's hire a flight, we'll take these students and go. That was even the plan in one of the webinars. Top universities have planned that, but I mean nothing has come on black and white. I'm just telling off the record. So for Harvard example, அவ்வளவு தூரம் போனோம். Harvard, number 1 university, 600 seats, and it's Nitin Boria, our own Indian, is the dean there. It's highest paid dean in the world. So அவரே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா there were big surprises because university students பொறுத்த வரைக்கும் they told like we will defer the intake. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்துட்டு they don't want to go for an online program. Sitting in India and accessing the class and understanding, it will be difficult for them. See, going overseas or going in anywhere, let it be Chennai, whichever college, there's an academic experience, there's a social experience, there's a career experience. இது மூணுமே இல்லாமல் போயிடும் ஸ்டூடெண்ட்க்கு. So that is a big problem. So they will not have the real experience of doing it. Online, but inevitable, வழியில பண்ணலாம். But I would suggest that spending so much of money paying for online, just கொஞ்சம் withdraw பண்ணி வைக்கிறது நல்லது because that will be a problem. So that's one thing about online. Okay. Thank you, sir, and thank you for your time spent here, well spent here. You can be around if there is some questions related to you. You can please answer. Other than that, you can mute it now. Thank you so much. We will be in touch. So other than agenda, we thought we will have since on the question answer box and other chat box, we find a lot of students, since we have given a wide range of speakers and inputs, they tend to have a lack of clarity on the steps of how to go about. So I was requesting Mr. Nedunjalian sir to come online, and he is there now on his camera and the speaker. So he is going to have a chat with us on various questions being posted by the students. We try to compile everything in one place, and we are going to try to answer on a discussion basis. For example, if you have any further thing, you can post it on the chat box, or you can put it on the question Q&A, so that I will be taking up with the speakers. And Nedunjalian sir, can we start, sir? We can have a small discussion. Please go ahead, no problem. Yes, sir. So coming to the subject, sir, we want to give clarity to the students by conducting this conference. CII, as you know, is an industrial body, and now we wanted to do something for the student community, because we understand that creating a good student, proper career for them is going to build the nation in a better way, and all of us are going to flourish out due to this. From these questions and sessions, we understand certain questions are like, for example, is the aptitude test required now immediately for a student to choose their area of interest? What is the aptitude test? Is it needed now immediately or not? No, so I will just again contra to the other presenter, Madam Kuduthai, because we have seen so many kids coming out with the aptitude test. Because nobody can measure the aptitude of any particular talent, okay? Because we have a lot of articles proven from MIT to Harvard and everything. Because children are the natural learners. இப்போ நீங்கள் +2 அப்புறம் என்ன படிக்க போறாங்கன்னு தெரியாது. எங்கே தள்ளி விட்டாலும் அந்த கணத்தில் ஸ்விம்மிங் கற்றுக்குவாங்க. நீங்கள் எந்த கணத்தில் தள்ளி விடுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு. அதனால சில்ட்ரன் வந்து என்ன கொடுத்தாலும் படிப்பாங்க. பட் ஒன்லி திங் வந்து தே ஷுட் நாட் ஹேவ் அன் எனக்கு வந்து இது வராது, என்னால் முடியாது அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட் இருக்கிறது வந்து நெகட்டிவ் மைண்ட் செட் வந்து இட் இஸ் வி ஆர் கிரியேட்டிங். இட் இஸ் நாட் திஸ். எப்படி வச்சுக்கலாம் சார்?
ஃபிக்ஸட் ஆட்டிடியூட் பண்ண வேண்டாம் இவங்க. இப்போ இதுதான் பண்ணணும்னு ரொம்ப டைட் பண்ணிக்காதீங்கன்னு சொல்ல வரீங்க. ஆமா, என்ன சொல்றேன்னா இப்போ நீங்க கோவிட்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம திங்க் பண்ணி கூட பார்க்கல இல்லைங்களா? ஸோ எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் இட் இஸ் கோயிங் டு பி கம்ப்ளீட்லி இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் செட் இஸ் நீடட். நீங்க வந்து இப்போ பப்ளிக் ஹெல்த்னு ஒரு ஏரியா இருக்காது, யாருமே நம்ம டச் பண்றதே கிடையாது. இன்னும் நிறைய ஏரியாஸ் வந்து அவென்யூஸ் வந்து நான் என்ன சொன்னா லேக்ஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணி காணாம போறதை விட ஓகே தென் யூ கேன் கம்ப்ளீட் வித் அதர் லெஸ் காம்படிட்டிவ் ஏரியாஸ்ல நீங்க வின் பண்றதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அந்த பக்கம் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்கிறத எங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட். நீங்க ரெண்டாவது வந்து இன்னைக்கு வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஆன் ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி டிசிப்ளின் ஸ்ட்ரென்த் வில் பி காம்ப்ளிமெண்டட் அதர் டிசிப்ளின். ஆனால் ஆப்வியஸ்லி உங்க வெர்டிக்கல் நீங்க படிக்கிறது வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு ஐடியே எடுத்துட்டீங்கன்னா யூ டு ஒர்க் ஃபார் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் லாஜிஸ்டிக் கம்பெனி ஆர் எனி அப்ளிகேஷன்ஸ் அது பேங்கிங் whatever it may be. பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பற்றிலாம் நீங்கள் ஒரு நாலேஜ் தெரியணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் போய் அதை கற்றுக்கணும். அதனால நான் அதை கற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை விட நல்லா லேர்ன் பண்ணுறது உங்களுக்கு பாஸ் ஆகிடுவார். அதனால் பில்லிங்னஸ் டு லேர்ன் அது நான் முதல்லேருந்து நான் சொன்னது வந்து என்ன கொடுத்தாலும் எதையும் நீங்கள் வந்து படிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். அப்படின்னா தான் லைஃப்பில் மேலே போக முடியும். ரெண்டாவது வந்து இந்த டெஸ்ட் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து நம்ம எங்கேயும் ஃபியூச்சரை ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் நீங்கள் என்ன சேலஞ்சஸ் வருதுங்கிறது நமக்கும் தெரியாது. அதனால் நீங்கள் பி ஓப்பன் டு எவ்ரி திங், ட்ரை டு லேர்ன் எவ்ரி திங். அண்ட் லேர்னிங் இஸ் பேசிக்கலி இட்ஸ் லைஃப் லாங் லேர்னிங். ஐ திங்க் ஒரு ஜோகர் சார் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் சார் சொன்னார் இந்த 9 goals வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவர் கொடுத்த இந்த டெவில்ஸ் அந்த இதில் வந்து கொடுத்ததில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த சேலஞ்சஸ் என்ன வரும்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஹி வாஸ் வெரி குட் இன் ஸ்கூலிங். தென் ஆஃப்டர் தட் ஐஐடியில் போய் நான் வந்து இதாகிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் சார். இதெல்லாம் வந்து சேஞ்ச் வந்து யாருமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அதனால நீங்கள் வந்து இந்த மொமெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ணுங்க. மொமெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறீங்களோ நல்லா பண்ணுங்க. அப்போ உங்கள் ஃபியூச்சர் பிளானிங் வந்து நல்லா இருக்கும். பட் நீங்கள் ஃபியூச்சரே நினச்சிட்டு ப்ரெசென்ட் கொடுக்குறாதீங்கன்னு சொல்லலாம். நீங்கள் லேர்னிங் வந்து எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். அண்ட் வி ஹவ் சீன் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு இடத்துல ஸ்லிப் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் திருப்பி கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் நிறைய வந்து நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. அதனால் நம்ம வந்து ஐயோ நம்ம இப்படி போயிட்டோமே அப்படின்னு நீங்கள் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது என்னோட ரெக்வஸ்ட். பிகாஸ் எவ்ரி டைம் வந்து நமக்கு ஒரு தடவை விழுந்தோம் அப்படின்னா இது அடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அது ஒரு கேமஃப்ளேஜ் ஆகி அதாவது உங்களுக்கு நல்லா மறைஞ்சிட்டு வரக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக திங்க் பண்ணணும். ஐயோ ஃபெயில் ஆகிட்டா திங்க் பண்ணக்கூடாது. இந்த ஃபெயிலியரில் வந்து எனக்கு ஏதோ பின்னாடி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒளிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கணும். அப்போ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபெயிலியராக தெரியாது. நம்ம இது ஃபெயிலியர்னு நினச்சிட்டு நம்ம வந்து ஐயோ எனக்கு +2 மார்க் வரல, எனக்கு நல்ல காலேஜ் கிடைக்கல அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் செட்டோட போகிறத விட நீங்கள் வந்து இதில் எனக்கு ஓகே இதில் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் இதை விட நான் இன்னும் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னு பார்க்கறதுக்கான இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு திங்க் பண்ணணும். ஓகே நான் இது வரைக்கும் நான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் பார்க்கல, அதனால் ஐ நீட் டு லுக் அட் த அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் அப்ளிகேஷன் கூட போடுறது இல்லை. அதனால் நம்ம இன்னைக்கு வந்து நிறைய வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் மணி ஃபார் அதர் திங்ஸ். அப்ளிகேஷன் போடுறதுல நம்ம செலவழிக்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிறது என்னோட ரெக்வஸ்ட். நீங்க சொல்றதுல இருந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் என்ன புரியுதுன்னா சார், நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இருக்குன்னு தெரியாம அப்ளிகேஷன் போடாம டேட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி டிராப் அவுட் பண்ணாங்க. ஐஐடியிலே கூட ஏதோ ஒன்று பண்ணாங்கன்னு நீங்க சொன்னீங்க உங்க ஸ்பீச்ல. ஸோ மீனிங் என்னன்னா ஐஐடிக்குள்ள எதில் உள்ள போனாலும் சந்தோஷம்னு நினைக்கிற இடத்துல இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஐஐடியே இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரீச் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அப்படியும் எடுத்துக்கலாம். அதாவது ஐஐடியால இதை வந்து ரீச் பண்ண முடியல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். மேபி அந்த கெரியர் பீப்புளும் ஸ்டூடெண்ட்டும் ஐஐடியும் ஒரு லைன்ல இல்லாம போயிட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம். அந்த 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 ஃபீல் இங்க வந்து ரீச் ஆகல இல்லைங்களா? ஐஐடில சொன்னது வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வித் அனாலிசிஸ். கரெக்ட், அப்சல்யூட்லி. see because ஐஐடி வந்து ஆல்வேஸ் சேலஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் லெவல் நீங்க உள்ள இன்வால்வ் ஆகிறீங்களான்னு வந்து பாக்குறாங்க. இப்போ நீங்க வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கிற ப்ராசஸ் வந்து இட் இஸ் a very unique process. ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் இருந்தது. அண்ட் சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். அது எப்படின்னா நீங்கள் ஐஆர்சிடிசியில் டிக்கெட் புக் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ நான் வந்து சென்னையிலேருந்து நான் டெல்லி போகணும் அப்படின்னா என்னென்ன ட்ரெயின் இருக்குது, என்னென்ன கிளாஸ் அவைலபிள், எந்தெந்த கிளாஸில் நான் ட்ராவல் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு எவ்வளோ ஃபேரு எவ்வளோ எவ்வளோ டைம் ஆகுது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நான் வந்து என்ன வேணுமோ நான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து சிங்கிள் விண்டோ அட்மிஷன் ப்ராசஸ். இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஐஐடி வரைக்கும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஆன்லைனில் கொண்டு போனது இல்லைன்னா என்ன ட்ரெயின் ஓடுதுன்னு சொல்ல மாட்டோம், என்ன கிளாஸ் அவைலபிள்னு சொல்ல மாட்டோம், என்ன ஃபேர்னு சொல்ல மாட்டோம். நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ நான் வந்து 36 மணி நேரத்தில் நான் டெல்லி போகிறதுக்கு வந்து ட்ரெயினில் போகிறத நான் 60 மணி நேரம் போகிற ட்ரெயினில் நான் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக கொடுத்தேன். அதான் எனக்கு வந்து கிடைக்கும். அதனால் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பற்றி நிறைய மெத்தடாலஜி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவேர்னஸ் இல்லை. அது வந்து சிஸ்டமிக் ஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக அதை காம்ப்ளிகேட் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காமிக்கிறோம். ஏன்னா நம்மளாம் கொஞ்சம் படிச்சிட்டோம். அதனால் அடுத்த வர ஜென்ரேஷனை காம்ப்ளிகேட் பண்ணுறது தான் நம்மளாம் ரெடியாக இருக்கும். மொழியை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் நாட் ரெடி. அதான் ப்ராப்ளம். ரைட் சார், நீங்க உண்மையிலேயே சிம்பிளிஃபைடா கொஞ்சம் கொடுங்க. நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நம்ம விண்ணை தொடுவை ரெஃபர் பண்ணி கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய பேர் ரீச் அவுட் பண்ணுவாங்க. இது இதோட நிற்காம நிறைய யூடியூப்லயும் போட போறோம். ஸோ அதனால ரீச் அவுட் பண்ணும்போது ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி நம்ம சமுதாயத்தை நல்லா ஏற்றி விடுங்க. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்.
ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ என்ன ட்ரை பண்ணுறேன்னா சார், என்ன ட்ரை பண்ணுறேன்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் வித் யூ, இந்த டிஸ்கஷன் வித் யூ என்ன ட்ரை பண்ணுறேன்னா, நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தா நான் என்ன பண்ணுவேனோ என்ன கேட்பனோ அதை தான் நான் கேட்க விரும்புகிறேன் உங்கள்கிட்ட. ஸோ இப்போ லாஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங், இப்போ ஐஆர்எஸ் நந்தகுமார் சார் பேசினாரு. அவர் வந்து ஒரு 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 பேஷனேட் ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கோங்க, அதுவே உங்க வாழ்க்கையா மாத்திரீங்கன்னு அரவிந்த் சாமி கூட ஒரு படத்துல சொல்லுவாரு. அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த தான் சொல்ல வராங்க எல்லாருமே. ஸோ மீனிங் என்னன்னா, நீங்களும் என்ன சொன்னீங்க, கோர்ஸு, ஜாப்பு, சேலரி இதை பேஸ் பண்ணி இதுக்காக படிக்காதீங்க. ஒரு என்னவா ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ, இப்போ வந்து ஒரு ஐஆர்எஸ் நந்தகுமார் சாரி எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்க நான் விரும்புறேன் இந்த இடத்துல. அவர் என்னவா ஆகணும்னு நினைச்சாரு அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு ஸ்கூல் டிராப் அவுட்டா இருக்கிற ஒருத்தர் எப்படி வந்து ஒரு நம்பிக்கையை விதைக்கிற ஐகானா மாறணும்னு அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஆக்சுவலா ஃபேக்ட் அதான். அவர் வந்து ஐஆர்எஸ் ஆகணுமோ, இன்கம் டேக்ஸ்ல வந்து ஒரு டாப் லெவலுக்கு வரணுங்கிறதோ அவருடைய எய்ம் இல்லை. ஆனா அவர் என்ன சொன்னாரு, ஒரு ஸ்கூல் டிஸ்லெக்சியா மூலமா ஸ்கூல் டிராப் அவுட் ஆன ஒரு பையனுக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்குற, ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுற ஒரு சக்தியா அவர் மாறணும்னு நினைச்சிருக்காரு. அதுக்காக அவர் சூஸ் பண்ண ஒரு பாதை ஐஆர்எஸ், இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், நல்ல ஒரு பொசிஷன், நல்ல போஸ்டிங், இதுதான் அவர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கணும் அப்படின்றத நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேசுறீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க. நீங்க என்ன உங்களோட நாலேஜ் வைடா இருக்கிறதுனால நீங்க சொல்லும் போது, நிறைய சொல்லும் போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்தையுமே சூஸ் பண்ண பாக்குறாங்க. ஓ இதுவும் நல்லா இருக்குன்னா அதுல ட்ரோன் மாடலிங்னு ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு, ஒருத்தர் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு போட்டிருக்காரு, ஒருத்தர் சோசியல் சயின்ஸ் போட்டிருக்காங்க. எல்லாமே இருக்கு உலகத்துல. இப்ப என்னன்னா, நல்ல பசியா இருக்க ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு ஃபுல் பிரியாணி கடையில போய் ஒரு 15 வெரைட்டி ஆஃப் பிரியாணி வச்சு எது வேணும்னு கேட்குற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் ஆகி போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நான் விரும்புறேன் அப்படின்னு சொன்னா, எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து தன்னையும் தன்னை சுத்தி இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும், அப்பா அம்மா ஃபேமிலி, அவங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை, அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் சூழ்நிலை. இப்போ அவங்களோட மாமா வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கலாம், இல்லை அவங்க வந்து ஒரு பேட்டரி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கலாம், இல்லை அவங்க வந்து ஒரு டூலிங் கம்பெனி வச்சிருக்கலாம், இல்லை சாஃப்ட்வேர் லைன்ல அவங்க மாமா ஒருத்தர் பெரிய டாப் லைன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், இல்லை அவங்க எஜுகேஷன் லைன்லயே யாராவது ஒருத்தர் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்மளை சுத்தி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அசோசியேட் பண்ணி நம்ம கெரியரை ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணணும். எப்படி நந்தகுமார் சார் நான் என்னவா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரோ, அது மாதிரி நான் என்னவா இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஆசைப்படுறாங்களோ, முதல்ல அதை உட்காந்து இதெல்லாம் மறந்துட்டு கனவு கண்டுட்டு என்னவா அவங்கள பாக்குறாங்களோ, அதுக்கும் அது கூட நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபிளெக்சிபிளா இன்னும் 10-15 ஏரியாஸுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு ரெடியா வந்தாங்கன்னா நம்ம கைடு பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கோன்றது. ஆமா கரெக்ட்? நான் தப்பா இருந்தா நீங்க மாத்தலாம். என்னோட நீங்க ரெண்டு விஷயம் நாங்க வந்து ஒன்று வந்து பேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், எஜுகேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ரெண்டையும் போட்டு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, பேஷனுங்கிறது வந்து ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டூயிங் சம்திங். ஓகே, அது வந்து என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். நீங்கள் ரொபாட்டிக்ஸில் இருக்கலாம், கோடிங்கில் இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். பட் எஜுகேஷன் வந்து இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் வந்து கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சோ மெனி ரைட்டர்ஸ். ஒய் மிஸ்டர் சேத்தன் பகத் இஸ் வெரி பாப்புலர். நான் சேத்தன் பகத்தை விட மிஸ்டர் நிறைய ரைட்டர்ஸ், நல்ல ரைட்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஓகே, ஒய் இஸ் பாப்புலர்னா இஸ் ஃப்ரம் ஐஐடி டெல்லி, எம்பிஏ ஃப்ரம் ஐஎம் அஹமதாபாத். ஸோ அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் பிராண்ட் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறோம். நீங்கள் மிஸ்டர் ராஜேந்திர சொன்னாங்க நான் ட்ராப் அவுட் ஃப்ரம் ஐஐடி மெட்ராஸ் அப்படின்னா தென் இட் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் சென்ஸ். ஓகே, அந்த 4 வருஷம் நீங்கள் அந்த கேம்பஸில் உள்ள என்ன இன்வால்வ் ஆகிறீங்களோ, உங்கள் பியர் குரூப், உங்களோட வந்து சேரக்கூடிய மாணவர்கள், அங்கே கிடைக்கிற எக்ஸ்போஷர், இதெல்லாம் உங்களை லைஃப்பை வந்து உங்களை வேற மாதிரி உங்களுக்கு வேற ஒரு எக்ஸ்போஷரை காமிக்கும். இந்த ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷனோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த காம்படிஷனில் ஃபில்டர் ஆகி ஒரு டாப் லெவலுக்குள்ள நீங்கள் உள்ள போகிறீங்க. அங்கே போகக்கூடிய டேலண்ட் எனக்கு இருக்கா இல்லையாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போதைக்கு யாரும் சொல்ல முடியாது. பிகாஸ் கண்ட்ரி வந்து மோஸ்ட் பாப்புலர் கண்ட்ரி. காம்படிஷன் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு இருக்க தான் செய்யும். காம்படிஷன் இல்லாமல் நமக்கு எதுவுமே இருக்காது. பட் இந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. இப்போ நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். உங்கள் திருச்செங்கோட்லேருந்து ஒரு ஃபேமிலியை வந்து போட்டோம் நிப்டம் ஹரியானா. அந்த பையன் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்ச உடனே அவங்க பேரண்ட் எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் டெல்லி, ஆக்ரா எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போய் சுற்றி காமிச்சிட்டு திருப்பி வந்து அந்த பேரண்ட் எங்களை வந்து சொன்னது, நேராக சென்னையில் வந்து இறங்கி, சார் நல்ல வேலை சார், என் பையனை தமிழ்நாட்டை விட்டு அனுப்புனேன், அவனே ஹிந்தி பேசினான், அவனே போய் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறான், அவனே எங்களை கூட்டிகிட்டு போய் சுற்றி காமிக்கிறான், இனி அவன் படிச்சுப்பான்னு எங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது, அவங்க கூட படித்தவங்களும் நாங்கள் இங்கே சுற்றுறதை பார்க்குறோம். அதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட். பிகாஸ் அந்த சைல்டை வந்து நம்ம நிறைய வந்து ஒரு ஓப்பன் ஏரியாவில் தள்ளி விட்றோம். அந்த சைல்டு வந்து இட் லேர்ன்ஸ் பை ஆன் த ஓன். அதனால் நீங்கள் என்ன கோர்ஸ் படிக்கிறீங்கிறத விட, ஏன்னா இப்போ நீங்கள் எல்லாம் இப்போ நான் ஐஐடியில் தான் படிக்கிறேன் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டு போனால் கூட, பையன் 4 வருஷம் முடிச்சோன்னே நான் எம்பிஏ படிக்க போகிறேன், மேனேஜ்மெண்ட் வர போகிறேன் அப்படின்னா, +2 முடிச்சோடனே நீங்கள் டேரெக்டாக மேனேஜ்மெண்ட் போகலாம், இல்லை நீங்கள் ஐஐடி எடுத்து கூட மேனேஜ்மெண்ட் போகலாம். டிபெண்ட்ஸ். அது அந்த சைல்டு வந்து அந்த நேரத்தில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காம இருக்கலாம், அந்த தகவலை மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம். இல்லை அந்த தகவல் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த நேரத்தில் உள்ள தகவல்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கங்க.
எல்லாத்துக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நீங்க மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ட்ரை பண்ண முடியும். எனக்கு ஸ்ட்ராங் அவர்ஷன் லா பிடிக்காது விட்டுருங்க, நோ ப்ராப்ளம். பட் நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா, இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு கேர்ள் வந்து டிசைன் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் ஆக்சிடென்ட்டாக எழுதி ஆல் இண்டியாவில் 5th ரேங்க் வாங்கினாங்க. டிசைனில் அவங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் இருக்குன்னே தெரியாது. அவங்க வந்து காலையில் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது அம்மாவும் பொண்ணு டாஸ்க் போட்டு பார்த்துருக்காங்க, இந்த எக்ஸாம் எழுதலாமா இந்த எக்ஸாம் எழுதலாமா. ஆக்சிடென்ட்டாக ஒரு எக்ஸாம் போய் விழுந்து அந்த பொண்ணு எழுதி ஆல் இண்டியாவில் 4th ரேங்க் 5th ரேங்க். அதாவது உங்களுக்கு என்ன இந்த டேலண்ட் இருக்குங்கிறது அவங்களுக்கும் தெரியாது, எங்களுக்கும் தெரியாது, அவங்க பேரண்ட்டுக்கும் தெரியாது, டீச்சர்ஸ்க்கும் தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் வந்து அந்த ஹாலில் போய் 3 ஹவர்ஸில் உட்காரும் போது என்னெல்லாம் மெமரியில் வருது, 5ஆவதுல படிச்சது வரலாம், 8ஆவதுல படிச்சது வரலாம், என்ன வேணாலும் வரலாம். அதனால நீங்கள் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்போ கரெக்டாக உங்களை மீட் பண்ணுதோ அப்போ தான் நமக்கு எல்லாமே கிளிக் ஆகும். ஓகே, அந்த மீட்டிங்க்கு நீங்கள் வந்து நிறைய வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். இட் இஸ் நாட் ஒன் மைண்ட் அளவுலையும் சூழ்நிலை அளவுலையும் அதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். நம்மள எது வந்து ஸ்டக் பண்ணிச்சுனாலும் அதை ஏத்துக்கக்கூடிய அளவுல இருக்கணும். ஆமாம், நீங்கள் அதை மிஸ்டர் ராபின் சொல்ல மாதிரி எவ்ரிடே வந்து உங்கள் விண்டோ வந்து ஏஞ்சல் வந்து உங்கள் டோரை தட்டும். நீங்கள் டோரை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா ஏஞ்சல் உங்களை தூக்கிட்டு போயிடும். நீங்கள் டோரை க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா வேற யாராவது தூக்கிட்டு போயிடும். இதுதான் ஆப்ஷன். அது மிஸ்டர் ராபின் சர்மா ரொம்ப அழகாக நரேட் பண்ணியிருப்பாரு. அதனால் நீங்கள் வந்து யூ ஷுட் பி வில்லிங் டு அக்செப்ட் எனிதிங். இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, எத்தனையோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம். இவர் எடுத்துங்க, ஹர்ஷா போக்லே, இப்போ NBA ஃப்ரம் IIM அஹமதாபாத். கிரிக்கெட்டே விளையாடாமல் வாயிலேயே கிரிக்கெட் விளையாண்டு நல்லா சம்பாதிச்சுட்டு இருக்காரு. கரெக்டாக இல்லையா? ஸோ இப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷன் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. பட் அவர் ப்ரொஃபஸர் வந்து அவருக்கு எக்ஸாமை விட நீ போய் பரவாயில்ல போய் கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு வான்னு சொல்லி அவர் 1985 அதை அனுப்பி வச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஸர்லாம் இருக்காங்க, நீ எக்ஸாம் வேண்டாம் நீ போய் கமெண்ட்ரி பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு. ஸோ இப்படிலாம் ஒரு என்வாயன்மெண்ட் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது. இன்னும் நம்ம அடுத்த பெஸ்ட் அகடமிக் என்வாயன்மெண்ட்டை பார்க்காத வரைக்கும் நம்ம இந்த என்வாயன்மெண்ட் தான் நல்ல என்வாயன்மெண்ட். நீங்கள் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டீங்க, உங்கள் பேரண்ட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க, நான் இதை பர்சீவ் பண்ணலாமா, இதை பண்ணலாமா, இதெல்லாம் வந்து நம்ம காமனாக ஃபேமிலி ஓரியன்ட் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலியில் அப்பா கஷ்டப்பட்டு ஏதோ ஒரு 100 crore டர்ன் கொண்டு வந்துருக்காரு அப்படின்னா, பையனுக்கு நான் நல்ல எஜுகேஷனை கொடுத்து நல்ல எக்ஸ்போஷர் கொடுத்தேன்னா அவன் இந்த 100 crore அவன் வந்து 1000 crore கொடுப்பான். இது அந்த பர்டிகுலர் இருக்கணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. அவனோட நாலேஜ், மீட்டிங் பீப்புள், இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன், பிராண்ட், அந்த எக்ஸ்போஷர், இதெல்லாம் அவனை வந்து இன்னும் அப்பாவோட இன்னும் ஒரு 100 times பிகராக திங்க் பண்ண தோணும். அந்த லெவலுக்கு உரிய எஜுகேஷனை கொடுக்கணும்னு சொல்கிறேன் நான். அதனால் அப்பா காசு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் கேபிடேஷன் ஃபீ கொடுத்தா அப்படின்னா பையனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்றைக்குமே வந்து விழுந்துட்டா கூட யாராவது பணம் கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு தவறான லெசனை கொடுக்கும். ஏன்னா எங்கள்கிட்ட நம்பர் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஈவன் தே டோன்ட் ஸ்பெண்ட் மணி அண்ட் பணம் இருந்தால் கூட எஃப்ஆர்சிபி டாக்டர்ஸ்லாம் அவங்க பிள்ளைங்க மெடிக்கல் சீட் வந்து காசு கொடுத்து வாங்க மாட்டாங்க. படித்து நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டனோ அதே மாதிரி கஷ்டப்பட்டு வா, அதுக்கப்புறம் தான் லைஃப்பை வந்து நீ நல்லா ப்ரூவ் பண்ண முடியும், அப்போ தான் நீ லைஃப்பில் சர்வே பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற பேரண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க. டிபெண்ட்ஸ். இது வந்து என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சைல்டு அப்பா வந்து ஒரு 10 ஸ்டெப் கிளைம் பண்ணியிருக்காரு, பையன் இன்னொரு 50 ஸ்டெப் கிளைம் பண்ணக்கூடிய டேலண்ட் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விடுங்கன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா இது இனிமேல் வர வேர்ல்டெல்லாம் யாரும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே ஷட் டவுன் ஆயிடுது, எல்லாமே நமக்கு லாக்டவுனில் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து ஏர்ன் பண்ணுவீங்க, என்ன மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம போன பாதையிலே நம்ம சைல்டை கொண்டு போகிறத விட அந்த சைல்டு போகிற பாதையை இன்னும் கொஞ்சம் மேலே காமிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா அந்த சைல்டு இன்னும் மேலே போகும்போது அந்த சைல்டோட தாட் ப்ராசஸே மாறும். அது எந்த சுச்சுவேஷனையும் எப்படி வேணாலும் ஹேண்டில் பண்ணும். அதை நான் என்ன சொன்னா, உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனை பிரேக் பண்ண விடுங்க. இப்போ நீங்கள் வீட்டிலேருந்து காரில் கொண்டு போய் விடுறீங்களா, தயவுசெய்து பஸ்ஸில் போக விடுங்க, நடக்க விடுங்க, சைக்கிளில் போக விடுங்க. லைஃப்பில் என்ன கஷ்டம், நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்களோ அந்த கஷ்டத்தை உங்கள் குழந்தைங்களை பார்க்க விடுங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு ரியல் வேர்ல்டு தெரிய ஆரம்பிக்கும். என்றைக்குமே அந்த ப்ரொடெக்டட் மோடில் இருந்தோம் அப்படின்னா, அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே இருந்தோமா, நான் என்ன சொல்லுவேன்னா லைஃப் வந்து என்றைக்குமே வந்து நீங்கள் உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோனை எவ்வளோ பிரேக் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கெவ்வளோ உங்கள் சக்ஸஸ் வந்து அஷ்யூர். ஆனால் அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே வரதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். நான் இதுதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அந்த நீங்கள் வந்து அந்த இதுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடாது. நீங்க சொல்றதை நான் இன்னொரு மாதிரி போட முடியாதுன்னு பாக்குறேங்க சார். ஸோ மற்றவங்களுக்கு புரியறதுக்காக. ஸோ இப்போ நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னா, நீ என்ன ஆகணும்னாலும் ஆகலாம், லைஃப்ல வந்து எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்கு, இதை பார்த்து நான் எதை ஆறுதுன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு பதிலா உங்களோட மைண்டையும் சூழ்நிலைகளையும் அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா ஆக்கி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நீங்க ட்ரை பண்ணி போகும்போது அதுல ஃபிளெக்சிபிளா எது சக்சஸ் ஆகுதோ அதுல நல்லா மேல வந்துடலாம். இதுலயும் அந்த ஹோப், அந்த நம்பிக்கையோட நீங்க இருக்கலாம். நீங்க எதுவா வேணா ஆகலாம், பட் ஆனா ஓப்பன் மைண்ட்ல இருங்கன்னு சொல்றீங்க. ஓப்பன் மைண்ட்ல இருக்கு. என்ன சொல்றேன்னா, உங்களோட ஃபோக்கஸ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க, அந்த இதுல நல்லா சிங்க் ஆகி அதுல உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் நல்லா உள்வாங்கி அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து வெளியே போகலாம். நான் சும்மா நாமக்கே வாட்ச் போறேன் அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா இருக்காது. ஓகே சார். இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் போய் நான் உள்ள நல்லா டெப்த்தாக படிக்கிறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கணும். இல்லை நான் வேற ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த இன்ஸ்டியூஷனில் போய் நான் என்ன வேணாலும் பண்ணலாங்கிறது தெரியாது. சரி, ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கனெக்ஷன்ங்கிறது வந்து சும்மா ரொம்ப வெரி க்ளோஸாக இருக்கும். நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. அதனால் நீங்கள் இன்ஸ்டியூஷனை வந்து பார்க்காத வரைக்கும், அந்த இன்ஸ்டியூஷனோட இதோட ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் தெரியாத வரைக்கும்
இது நமக்கு போதும், இது எனக்கு இந்த பிரான்ச் வேணும் அப்படின்னு நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு லைஃப் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ண. சார் இப்போ ஒருத்தர் வந்து விச் கண்ட்ரி இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ட்ரோன் மாடலிங் படிக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து எந்த கண்ட்ரிக்கு போய் படிக்கணும்னு கேட்குறாங்க. இந்தியாவிலேயே அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா இல்லை அப்ராட் தான் போய் படிக்கணுமா? ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ட்ரோன் மாடலிங் பற்றி படிக்கணும். நிறைய இருக்கு. அடி கான்பூர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்பூர் இண்டோ அமெரிக்கன் ப்ரோக்ராமில் 1961 MIT ஹார்வர்ட் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. தே ஹேவ் ஏர் ஸ்ட்ரிப் இன்சைட் த கேம்பஸ். ஓகே, தே ஹேவ் ஏர்கிராஃப்ட் இன்சைட் த கேம்பஸ். ஒரு 10 ஏர்கிராஃப்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பேசிக்கலி அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு பையன் பாலான் செகண்ட் இயர் தான் படிக்கணும். அவன் ட்ரோன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி பண்ணுறான். அந்த பட்டர்ஃப்ளை உள்ளே போய் இந்த ரூமில் வந்து உட்காந்து நம்ம என்ன பேசணுமோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வெளியே போகிறோம். அது பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி தான் இருக்கும். இதெல்லாம் டிஃபென்ஸ்க்கு வந்து பண்ணிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் செகண்ட் இயர்லேயே பண்ணுறாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் தர இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குங்கிறது இந்தியாவிலே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகே மேம், நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன சொன்னால் ட்ரோன் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் முடிச்சுட்டு போகலாம், ஏரோநாட்டிக்கல் முடிச்சு தான் போகணுங்கிறது கிடையாது. எந்த பிரான்ச் முடிச்சு வேணாலும் போகலாம். அதனால் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த நியூ நேம்ஸ் நியூ ஜார்கன்ஸ்லாம் கேட்டு ஏமாந்துடாதீங்க. அங்கே ஃபேக்கல்ட்டி இருக்காங்களா, ஃபெசிலிட்டி இருக்கா, உங்களுக்கு எல்லா மற்ற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா, எவ்வளோ ஃபேக்கல்ட்டி வந்து அங்கேருந்து வந்திருக்காங்க, அதெல்லாம் வந்து அந்த இன்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தா நீங்கள் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். நான் வந்து ஐம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஒன்லி டு கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் தான். வி டோன்ட் டாக் அபவுட் எனி ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன். கவர்மெண்ட்டில் இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு தெரியாமல் இன்றைக்கி ஒரு பொருளாதார சிக்கலில் இருக்கும்பொழுது நம்மளோட பொருளாதாரத்துக்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் வந்து போகிறதுக்கு நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம். நாங்கள் தனியார் எதுவுமே நாங்கள் 18 வருஷமாக நாங்கள் இதை பற்றியும் பேசுறதில்லை. கவர்மெண்ட்டில் இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு தெரியாமல் இவ்வளோ கம்மியான ஃபீஸில் இவ்வளோ குவாலிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் படிக்கலாங்கிறது தெரியாமல் நம்ம போய் தனியாரில் வந்து நம்ம தகுதிக்கு மேலே வந்து நம்ம செலவழித்து நம்ம பின்னாடி வந்து பிள்ளைங்களை தொலைக்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் எங்களோடது. அதனால் உங்களோட ஃபினான்ஷியலை வந்து பார்த்துக்கோங்க, அஃபோர்டபிலிட்டி பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏன்னா கவர்மெண்ட்டில் போனீங்கன்னா நிறைய இதில் ஃப்ரீயாகவே படிக்கலாம். நிறைய இது வந்து முன்னாள் படித்த மாணவர்கள் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க, அலுமினி ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது, நிறைய வந்து ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி எல்லா ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது. ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டியாக வந்து வசதி இல்லைனாலும் எக்கனாமிக்கலி வீக்கர் செக்ஷன் இருக்குது. அண்ட் பிட்ஸ் பிளானிலாம் அவ்வளோ அலுமினி வந்து தேர் கிவிங் அ லாட் ஆஃப் ஃபண்டிங். அதனால் நீங்கள் சீட்டு வாங்குறது மட்டும் தான் அவங்க எய்ம். அதான் நான் சொல்கிறேன், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் அடுத்த கட்டம் போக போக அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா டோரும் ஓப்பன் ஆகும். நீங்கள் அந்த ஸ்டேஜ் போகாத வரைக்கும் எனக்கு இது வசதி இல்லைன்னு சொல்லி நீங்களா வந்து உங்களை எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணி உங்களை கீழே போயிடக்கூடாதுங்கிறது என்னோட ரெக்வஸ்ட். Sir, I finished BSc Biochemistry. What should I do next? What are the options available and opportunities in Biochemistry department? அப்படின்னு கேட்குறாங்க. BSc Biochemistry இந்த மாதிரி படிச்சவங்களுக்கு நிறையா இருக்குது. நீங்கள் வந்து பேசிக்கலி வந்து நீங்கள் பயோகெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து எனி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து போகலாம். ஐசர்னு இந்தியாவில் ஒரு 7 இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது. பூனே, கல்கட்டா, மொஹாலி, திருவனந்தபுரம். டேரெக்டாக PhD பண்ணலாம். அவங்க வந்து தேர் டூயிங் வெரி அட்வான்ஸ் ரிசர்ச் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இப்போ நீங்கள் கல்கட்டாலாம் எடுத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் வெரி குட் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் NCBSன்னு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன், நேஷனல் சென்டர் ஃபார் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ், வைல்ட் லைஃப் பயாலஜி தனியாக இருக்குது. அண்ட் யூ கேன் கெட்டிங் டு டைரி கெமிஸ்ட்ரி வந்து போகலாம், மெடிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி, பயோகெமிஸ்ட்ரி வந்து போகலாம். எனாமஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. பட் நீங்கள் என்னன்னா நான் என்ன சொன்னேன்னா ப்ளீஸ் பி ஓப்பன் டு JGBLSன்னு ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும், ஜாயின்ட் கிராஜுவேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் பயாலஜி அண்ட் இன்டர்டிசிப்ளினரி லைஃப் சயின்சஸ். இது முடிச்சிங்கன்னா நான் சொன்ன அந்த நேஷனல் பிரெயின் ரிசர்ச் சென்டர் வந்து போகலாம். இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருக்கிற எல்லா ஐசஸ்க்கும் போகலாம். அப்புறம் ACSIR இன்ஸ்டியூஷன் தனியாக இருக்குது, அதுக்கு வந்து போகலாம். நிறைய கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷன் வழியாக ஒரு 18 இன்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் வந்து போகலாம். டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச், இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர், இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து போகலாம். சரிங்க சார், குட். அடுத்தது இன்னொருத்தவங்க வந்து இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் சார், ஈவன் சிவபிரகாஷ் சாருமே கூட என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குன்னு ஏதாவது ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்னு எங்கேயாவது இருக்குங்களா? ஃபாரின் ஸ்டடீஸ்க்கு, டொமஸ்டிக் ஸ்டடீஸ்க்கு, அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் மொத்தமாக நிறைய இருக்குது போல இருக்கு. இப்போ ஈவன் எனக்கே கூட அது கன்ஃபியூஸ்டாக தான் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு என்னென்ன இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் என்னென்ன லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கு, டேட்ஸ் கூட தேவையில்லை, பட் என்னென்ன இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் என்னென்ன லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அவைலபிளாக இருக்குன்னு எங்கேயாவது ஆன்லைனில் கிடைக்குமா, இருக்கா, இல்லை அதே மாதிரி ஏதாவது தயார் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா? நான் சொல்லுவேன் இல்லை சிவபிரகாஷ் சார்? அவர் வந்து ஓவர்சீஸ் பற்றி சொல்லிட்டேன் சார். நீங்கள் இந்தியன் நாங்கள் வந்து எங்கள் வெப்சைட் வந்து www.indiacollegefinder.org. இதில் வந்து +2க்கு அப்புறம் என்னென்ன எக்ஸாம் வருதுங்கிறது எல்லா இன்ஸ்டியூஷனையும் நாங்கள் வந்து வர அலர்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. இந்த வருஷம் 2 வருஷம் புது இன்ஸ்டியூஷன் ஆட் பண்ணால் அதையும் நாங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுப்போம். ஒன்லி கவர்மெண்ட் எய்ட் இன்ஸ்டியூஷன் மட்டும் தான். ஏறத்தாழ ஒரு 150 அலர்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் கொடுப்போம் கவர்மெண்ட்டில் மட்டும் என்னென்ன இன்ஸ்டியூஷன். இப்போ JEE மெயின்ங்கிறது ஒரு எக்ஸாம், JEE மெயின் எக்ஸாம் எழுதி 20 அப்ளிகேஷன் நீங்கள் தனியாக போகணும். நான் சொன்ன அந்த டெல்லி டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி,
இது மாதிரி ஒவ்வொரு இன்ஸ்டியூஷனும் CII ஹைதராபாத் இது மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டியூஷனுக்கு தனித்தனியாக அப்ளை பண்ணணும். நம்மலாம் வந்து ஜேஇ எழுதுவோம், கோச்சிங் செலவழிப்போம், அப்ளிகேஷன் செலவழிக்க மாட்டோம். ஏன்னா ஏன் அப்ளிகேஷன் போடுறோம்னு சொன்னா ஒரு பையன் வந்து அப்ளை பண்ண வந்து ரேங்க் வந்து 1000 இருக்கும், இன்னொரு பையன் அப்ளை பண்ணது 10,000 இருக்கும், இடையில யாரும் அப்ளை பண்ணிக்க மாட்டாங்க. மூணாவது பையன் வந்து 25,000 இருக்கும், நாலாவது பையன் வந்து 2.25 lakhs இருக்கும். அப்படின்னா அந்த இன்ஸ்டியூஷனோட ரேங்கிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1000, செகண்ட் வந்து 10,000, தேர்ட் வந்து 25,000 அப்படி தான் போடுவாங்க. அதனால எங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னாலும் முன்னாடி அப்ளை பண்ணிருக்கோம், அதுக்கு மேல சீட் கிடைச்சு நான் போயிட்டோம்னா வேகன்சி இருந்தால் தான் நீங்க வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல இருந்து RACல இருந்து அப்புறம் கடைசியா டிக்கெட் கன்ஃபார்ம் ஆகும். நீங்க அப்ளிகேஷன் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்லயே டிக்கெட் வாங்கலைன்னா நீங்க வந்து டிக்கெட்டே எதிர்பார்க்க முடியாது, சீட் கிடைக்குன்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸாமை யாரெல்லாம் அக்செப்ட் பண்றாங்களோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் கரெக்டா போடுறது வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயமா சொல்றீங்க. ஆமா, ஏன்னா ஜேஇ மெயின் வழியா உங்களுக்கு வந்து NITs and CIITs 31 NIT and 25 CIIT and 25 கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன் GFTன்னு சொல்லுவோம். இதில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஜேஇ மெயின் வழியா வரும். இதை தாண்டி நீங்க 20 இன்ஸ்டியூஷன் தனியாக அப்ளை பண்ணணும். நீங்க அப்ளை பண்ணாலே ஈஸியாக கிடைக்குது. ஏன்னா யாரும் அப்ளை பண்றதுக்கே இதுமாதிரி அப்ளை பண்ணணும்னு கூட தெரியல. அது மாதிரி நீட்டுக்கும் நீங்க எழுதிட்டு நிறைய இடத்துக்கு தனியாக அப்ளை பண்ணணும். இது மாதிரி எங்கெங்க அப்ளை பண்ணணும், கவர்மெண்ட்ல மட்டும்தான். அது மாதிரி நிறைய நியூ ஏரியாஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னா கோகலே இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பொலிட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் 1930 பூனேல இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நீங்க தனியாக எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் BSc எக்கனாமிக்ஸ் தனியாக இருக்கு. இதெல்லாம் நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் தனித்தனியாக வெர்டிகல் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டியூஷன். இதெல்லாம் என்னென்ன கவர்மெண்ட்ல இருக்கு, எங்கெல்லாம் அப்ளிகேஷன் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் யாருமே இங்கேருந்து அப்ளை பண்ணுறது. இப்போ நாங்கள் வந்து டிசைன் நேஷனல்ஸ் ஆஃப் டிசைன் வந்து நாங்கள் பேசுறதுக்கு முன்னாடி சென்னையும் பெங்களூரும் தான் சென்டர். ஏன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாரும் அப்ளை பண்ணுறது. இப்போ நான் ஒரு கேர்ள் வந்து உங்கள் சேலம்ல இருந்து ஒரு கேர்ள் வந்து ரன்னிங்ல அத்லெட், நல்ல அத்லெட் வந்து அந்த கேர்ள் லக்ஷ்மிபாய் நேஷனல் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் யூத் ஆஃப் எஸ்டியில் வருது. இதுக்கெல்லாம் இந்த பொண்ணு தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பொண்ணு தான் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. அவங்களே அப்ரிஷியேட் பண்ணிருக்காங்க, நீ ஒரு ஆள் தான் நீ வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நம்ம யாரும் அப்ளை பண்ணுறது கிடையாது. இதெல்லாம் இருக்குன்னு கூட தெரியல. இப்போ எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் வந்துன்னா எங்கள் பேரண்ட் தான் ப்ரோ கபடி கோச்சாக இருக்காரு. அவர் சொல்றாரு ப்ரோ கபடியில் வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து 1 crore மேலே ஏர்ன் பண்ணுறாங்க. மினிமம் இப்போ வந்து 60 to 40 lakhsலேருந்து 60 lakhs வரைக்கும் ஆவரேஜாக கிடைக்குது. ரெஃப்ரி, இன்டர்நேஷனல் ரெஃப்ரி போகிறவருக்கே வந்து அந்த ப்ரோ கபடி ரெஃப்ரி போகிறவருக்கு 20 lakhs கிடைக்குது. இன்ஜினியர்லாம் இந்த சம்பளம்லாம் பார்க்க முடியாது. பட் இதெல்லாம் வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த கெரியர்லேயே ஸ்போர்ட்ஸில் உங்களுக்கு பேஷனேட்டாக போகணும்னு சொல்லுவேன். நான் இதெல்லாம் போவேன்னு சொல்ல, பட் எல்லாத்தையும் எழுதி பாருங்க எங்கெல்லாம் நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. உங்களுக்கு இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ்ல கெரியரா போகணும்னு நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இருப்பாங்க. அவன் ஃபர்ஸ்ட் எங்க பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கெரியர் கைடன்ஸ் பீப்புளை அப்ரோச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கிட்ட என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணணும். கண்டினியூஸா அவங்க கூட ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை பர்சியூ பண்ணி அந்த எய்மையே வாழ்க்கையா மாற்றணும் இல்லையா? அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க யாருக்கு என்ன ஃபிட் ஆகுங்கிறத வந்து நம்ம இது எதுவும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இந்த ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும். நீங்க வந்து நிறைய வந்து இங்க பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏரியாலாம் வந்து காம்படிஷன் அதிகமா இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஏரியாலாம் வந்து நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை வந்து நீங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணி அந்த உதுக்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா அங்க படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் ஆல்ரெடி அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு கிரெடென்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால உள்ள போகும்போது உங்களுக்கு அந்த வெளியே வரும்போது இந்த பிராண்ட் சொன்னீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல வேல்யூ இருக்கு. இது ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது வந்து இருக்கிற எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நீங்க இந்த டைம் தான் பார்க்கணும். இதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு வெர்டிகல்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா திருப்பி நீங்க வந்து இதை பார்க்கறது அப்படிங்கிறது வந்து மிக மிக உங்களுக்கு கஷ்டமாயிடும். நம்ம அதிலேயே ட்ராவல் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்ம டயர்ட் ஆயிடுவோம். நம்ம இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு படிச்சோம், சரி இதுதான் கிடைச்சது, இதே போதும் அப்படின்னு நம்ம வந்து போயிடுவோம். சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுவோம். அதனால நீங்க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகக்கூடாது. ஆனால் நான் என்ன சொல்றேன்னா உங்களுக்கு காம்படிஷன் வந்து அவுட் சைட் வேர்ல்டோடய கிடையாது, உங்களோட தான் காம்படிஷன். இன்னைக்கு நான் வந்து இன்னும் எத்தனை பெட்டரா பண்ணணும், இன்னும் என்ன பெட்டரா நான் வந்து பார்க்கணும், இன்னும் நான் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தேட வேண்டியிருக்கு அப்படின்றத நீங்க வந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும். அப்படி உங்களை கண்டினியூஸா நீங்க பண்ண வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து கிடைக்கும். படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிளான் பண்ணி மெத்தடாலஜிக்கெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா எல்லா எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணிடலாம். ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. பட் இது காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஒருத்தருக்கு கஷ்டமா இருந்தது இன்னொருத்தருக்கு ஈஸியா இருக்கும். பட் இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சு எழுதுறதுல என்ன பயன் அப்படின்னா பின்னாடி வந்து ஏதோ ஒரு இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா இப்போ நாங்களாம் ஒரு கேர்ள் சொன்னேன், இந்த ஆல் இந்தியா 5th ரேங்க் வாங்கின டிசைன் கேர்ளை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் மெட்டலர்ஜி எடுத்து IIT பாம்பேல வந்து மேஜர் அண்ட் மைனர்னு போனோம். ஷி வாஸ் டூயிங் மெட்டலர்ஜி வித் டிசைன் அப்படின்னு நாங்கள் எடுக்க முடியும். டிசைன் வித் ஏரோஸ்பேஸ் வித் மெட்டலர்ஜி, இட்ஸ் டெட்லி காம்பினேஷன். இந்த காம்பினேஷன்லாம் படிக்கலாம்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகே, இது IIT பாம்பேல இருக்கு. பட் இந்த பொண்ணு 12th படிக்கும் போதே 5th ரேங்க் வாங்கினதுனால டிசைன்ல இந்த பொண்ணு இந்த டிசைன் ஆப்டிடியூட் தெரிஞ்சதுனால நாங்கள் போல்டா ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடிச்சோடனே நீ செகண்ட் இயர் எடுமான்னு சொல்ல முடியும். ஸோ இதனால எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. எங்கள்கிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு மினிமம் 15 to 25 அட்மிஷன்ஸ் வாங்கக்கூடிய நாங்கள் வருஷத்துக்கு நிறைய பேர் பார்க்குறோம். நீட் எழுதி அதுலேயும் நல்ல கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் வாங்குறாங்க, IIT எழுதி அதுலேயும் நல்ல IIT வாங்குறாங்க. கெப்பாசிட்டி அண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸ், மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டியை யூட்டிலைஸ் பண்ண கற்றுக்குங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறோம். இப்போ நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட மேக்ஸிமம் என்னங்கிறதே தெரியாமல் போகும். இப்போ நான் உங்களுக்கு எத்தனையோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் காமிச்சேன். இவங்களுக்குலாம் இப்படிலாம் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குன்னே தெரியாது. அங்கே போய் அங்கே சேர்ன் அவுட் ஆகி அவங்க டேலண்ட்டை வந்து பிக்கப் பண்ணுறாங்க. அந்த என்வரான்மெண்ட் வந்து அந்த அகாடமிக் என்வரான்மெண்ட் வந்து கொடுக்குது. ஏன்னா கவர்மெண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு பிரைவேட் மாதிரிலாம் ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் இருக்காது. அப்படி உங்களை யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க.
நீங்கள் என்ன ஸ்கில் வேணுமோ நீங்களே அப்கிரேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு அந்த வெர்டிக்கலில் வந்து நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னா அதில் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சரி சார். இப்போ நீங்க இது சொல்லிட்டீங்க, இந்த கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க. இப்போ மிஸ்டர் நிதிஷ்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹேக்கிங் போல இருக்கு. கம்ப்யூட்டர் கோடிங் இதுலலாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு இப்போ வேல்ஸ்னு ஒரு காலேஜ்ல ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிருச்சு. நான் அப்ளை பண்ண ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிருச்சு. அமௌண்ட் அவங்களே குடும்ப சூழ்நிலையில அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா, நான் ஹேக்கரா ஆகிறதுக்கு நான் அங்க பிஇசிஎஸ்சி எடுத்து நான் ஹேக்கர் ஆகிறதுக்கு எத்திக்கல் ஹேக்கிங் ஒரு கெரியரா பர்சியூ பண்றதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்குமா, இல்ல நான் வந்து கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு தான் போகணுமா? வாட் யூ திங்க்? அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம். நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப்புங்கிறது வந்து நீங்கள் ரிட்டர்னில் வாங்கி எழுதி போகாத வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே கொடுப்பாங்க, அட்மிஷன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் உள்ளே போகிற வரைக்கும் அப்போ திருப்பி ஃபீஸ் வந்துடுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் உறுதி பண்ணிடணும். நான் வந்து தனியார் பற்றி பேசுறதுல நான் கவர்மெண்ட்டை மட்டும் தான் பேசுனேன். எனக்கு அந்த இன்ஸ்டியூஷன்லாம் நான் கமெண்ட் பண்ண விரும்பல. எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நல்ல இன்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒரு 60 வருஷத்துக்கு மேலே உள்ள இன்ஸ்டியூஷன் 60 பேட்ச் வெளியே போயிருந்ததுன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அவங்க ஓரளவுக்கு பேர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு வந்து சிவபிரகாஷ் ராஜ் நிறைய வந்து எத்தனை வருஷமா இந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது, எவ்வளோ வருஷமா இருக்குது அப்படின்னா அத்தனை பேட்ச் வெளியே போயிருக்கு. அத்தனை பேட்ச் வந்து இண்டஸ்ட்ரி பரவலாக இருக்காங்க. அப்போ இருக்கும்போது கனெக்ஷன்ஸ் ஈஸியாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். நான் இந்த காலேஜில் படித்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே அப்படின்னு ஓகே நாங்கள் அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம். இப்போ நான் புதுசாக ஒரு XYZ காலேஜ் சொன்னேன் அப்படின்னா அது அவங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஏன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவில் 933 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் லைக் 40,000 காலேஜஸ் இருக்குது. 10,000 ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டியூஷனில் இது எது நல்லதுன்னு ஃபில்டர் பண்ணி தரதான் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் வந்து எதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும், எதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டில் இருக்குங்கிறது மட்டும் தான் நாங்கள் தர வழிய முதல்ல இந்த மாதத்துலேருந்து கவர்மெண்ட் தனியாக பிரித்து சொல்கிறதுக்கே இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஆள் கிடையாது. நாங்கள் இதை ஒரு 18 இயர்ஸாக நாங்கள் இதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் உள்ள ட்ராவல் பண்ணுறது எங்களோட வந்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாத்தையும் எழுத சொல்லுவோம். எல்லாத்தையும் எழுதுங்க, எதெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள். கிடைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன படிக்கலாங்கிறத பார்ப்போம். ஏன்னா கையில் அட்மிஷன் வாங்காத வரைக்கும் நான் இதை படிக்கிறேன் அதை படிக்கிறேன்னு சொல்கிறது வந்து சம்திங் என்ன இலூஷன் அது இமேஜினபிள் தான். ஏன்னா நத்திங் இஸ் கான்க்ரீட் அந்த வந்து. கரெக்ட். ஸோ இது ஒரு பப்ளிக் ஃபார்மா இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லணுமோ அதை கிளியராக சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் அந்த இன்ஸ்டியூஷனோட கிரெடிபிலிட்டியை நீங்கள் ஒரு வாட்டி எவாலுவேட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட கெரியருக்கு அது எந்த அளவுக்கு பாத்திரமா இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸ்காலர்ஷிப்போ அல்லது மற்ற எதுவோ அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா அதை ரிட்டர்னில் கரெக்டாக தெளிவாக அந்த இன்ஸ்டியூஷனோட பேசிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறோம். உள்ள போயிட்டு ஆஃப்லைனில் நீங்கள் இதான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா தாராளமாக டிஸ்கஸ். ஓகே. ஸோ மெயினாக வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா பேசிக்கலி வந்து நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எங்களோட ஆர்கனைசேஷனில் வந்து நாங்கள் என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு ஒரு செமினார் பண்ணுவோம். கெரியர் கைடன்ஸ் செமினார் ஆன்லைனில் வந்து பண்ணுறோம். இப்போ ஆன்லைனில் தான் பண்ணுறோம். அது ஆன்லைனில் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணலாம். அதுமாதிரி செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் படிக்கிற இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேலே என்ன படிக்கலாங்கிறது சொல்லிக் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி எங்களோட ஜேர்னி வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, நாங்கள் இப்படி தான் இந்த ஃபீல்டில் வந்து இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் நாங்கள் வரல. நாங்கள் வரும்போது ஒவ்வொரு பேரண்ட்டும் எங்கள்கிட்ட சார் இந்த அப்ளிகேஷன் எங்களை எப்படி போடணும்னு தெரியல, ஓகே வாங்க நாங்கள் போட்டு தரோம் அப்படின்னு நாங்கள் அதை எடுத்து போனோம். அதுக்கப்புறம் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல, ஓகே வாங்க நாங்கள் அதை என்ன நாங்கள் படிச்சு நாங்கள் வந்து கற்று தரோம் அப்படின்னு சொன்னோம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஜேர்னியும் வந்து ஒவ்வொரு விண்டோ ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆக நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ண யூ ஆர் லூசிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதனால் நீங்கள் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனாமஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த வேர்ல்டில் இருக்குது. என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். எங்களை மாதிரி கரியர் கைடன்ஸில் வந்து நீங்கள் செஷன் வந்து அட்டன் பண்ணலாம். அதில் நாங்கள் என்னென்னு சொல்லி தருவோம். இப்போ நீங்கள் செகண்ட் இயர்லேருந்து இப்போ US யூனிவர்சிட்டி போகணும், UK போகணும், அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும், எப்படிலாம் நம்ம பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் நாங்கள் செகண்ட் இயர்லேருந்து நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம். ஸோ மெயினாக வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டிசமினேஷன் தான் எங்களோட மெயின் சர்வீஸ். இட் நாட் என்னென்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு தெரியாது, எப்படி போகணும், ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்கள் நிறைய பேர் அந்த ரூட்டில் அனுப்புனதுனால we can able to guide them properly. இந்த மாதிரி போங்க, இப்படி போங்க அப்படிங்கிறது வந்து கைடன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்குறோம். அண்ட் இப்போ கிளாஸஸும் கண்டக்ட் பண்ணுறோம். பட் எங்கள் கிளாஸில் டீச்சரே கிடையாது. நீட்டுக்கும் IITக்கும் நான் லாஸ்ட் இயர்லாம் ஒரு பையன் IIT கரெக்ட்பூருக்கு போயிருக்கேன். டீச்சரே இல்லாமல் செல்ஃப் லேர்னிங்லாம் நாங்கள் அனுப்புகிறோம். இது மெட்ராஸ் மெத்தட் ஆஃப் எஜுகேஷன் பேர். 17th century ஃபோர்த் சென்ட் ஜார்ஜில் ஒரு மேல் ஆர்ஃபன் அசைலம் இருக்குது. அங்கே ஒரு டீச்சர் வந்து UK யாரும் வரல, மேல் ஆர்ஃபன் அசைலம் சொல்லிட்டு, அதனால் அவர் நம்ம மெரினா பீச்சில் காலையில் போகும்போது இந்த சில்ட்ரன் வந்து ஒரு சில்ட்ரன் அடுத்த சில்ட்ரன் லேர்ன் பண்ணுறதை பார்த்து அந்த மாடலை கொண்டு போய் இன்னைக்கு லாங்கஸ்டர்லையும் ஸ்காட்லாண்ட்லையும் பண்ணி இது மெட்ராஸ் மெத்தட் இஸ் வெரி பாப்புலர். நீங்கள் கூகுளில் போய் தேடிங்கன்னா வரும். அந்த மெத்தட் எங்களுக்கு பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆச்சு. அதனால நாங்களும் அந்த மெத்தடை வந்து நாங்கள் இது பண்ணிட்டு நாங்கள் என்ன அதில் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம ஊரில் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க, கிணத்துக்குள்ளே தள்ளி விட்டால் தான் நீச்சல் கற்றுப்பாங்க. இன்னைக்கு நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலில் 4 அடி ஆளாக இருந்தாலும் பையன் பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் ஸ்போர்ட்ஸ் வர வரைக்கும் நம்ம வெளியே வருவோம், நிப்பாட்டி வச்சுருப்போம். அதான் இன்னைக்கு சித்து. அதனால நாங்கள் என்ன செஞ்சோம், டீச்சர் இல்லைன்னு பையனை படிடா அப்படின்னு சொன்னால் பியூட்டிஃபுல்லாக படிக்கலாம். நாங்கள் படித்து அவங்க வந்து மைண்ட் மேப் பண்ணி அந்த பசங்களே அழகாக வந்து நல்லா டிசைன் பண்ணி அவனே பியூட்டிஃபுல்லாக கிளாஸ் எடுக்கிறான். அதனால அவனே வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்ல உள்ள இன்வால்வ் ஆக வைக்கிறோம். இன்வால்வ் ஆகிட்டான் அப்படின்னா நீங்க எந்த பிரச்சனை பற்றி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியது. நம்ம குருகுலமே இதானே சார், ஒரு மாடரேட்டர் ஒரு குருஜிக்கு பின்ன கீழே ஆயிரக்கணக்கான சில்ட்ரன்ஸ் படிச்சாங்கன்னா அது வந்து அதனுடைய பிரின்சிபல் இதுதான். நல்ல வேலை அது மெட்ராஸ்னாச்சும் பேர் வந்துச்சு. தேங்க்யூ. ஆமா, இதுல வந்து
கிரேட் இது என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து டீச்சர் இல்லைங்கிறதுனால பசங்கள்ட்ட கண்ணாபின்னா கேள்வி கேட்குறாங்க. அந்த கேள்வி கேட்குற பழக்கத்தையே வந்து நம்ம ஸ்கூலில் மிஸ் பண்ணிட்டோம். அதனால இங்கே டீச்சர் இல்லைங்கிறப்ப வந்து அவங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ராக்ஷன் ஹெல்த்தியாக இருக்கு. கேட்டா பிரச்சனை வந்துடும், டீச்சர் ஏதாவது சொல்லிடுவாங்க அப்படிங்கிறதுனால இருக்கலாம். பட் பேசிக்கலி வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் வந்து இந்த சில்ட்ரன் வந்து நாங்கள் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் புதுசாக தான் நாங்கள் எல்லாருமே கன்வென்ஷனாக பண்ணுறது கிடையாது. இதில் யாரெல்லாம் டீச்சர் வேணுமோ எங்கள்கிட்ட வராதிங்கன்னு சொல்லிடும். நானாக செல்ஃபாக படிக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் வாங்க, எப்படி படிக்கணும். சரி, நான் இங்கேருந்து டெல்லி போகிறதுக்கு வழி சொல்லி தர முடியும். வெட்டியை தூக்கிட்டு நீங்கள் தான் ட்ராவல் பண்ணணும். அதுக்கு நாங்கள் என்னென்ன மெத்தட்ங்கிறத சொல்லி கொடுத்துருவோம். நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ட்ராவல் ரெடியாக இருந்தால் வி ஆர் ரெடி டு டேக் ஆன் போர்டு அப்படிங்கிறது நாங்கள் வீட்லேயே நல்லா கிளியர் பண்ணுறாங்க, எல்லாத்துலேயும் கிளியர் பண்ணுறாங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் வந்து தான் படிக்க சொல்கிறோம். நாங்கள் புக்கை தாண்டிலாம் வெளியே படிக்க சொல்லுவோம். எல்லாமே உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருந்து எப்படி படிக்கணுங்கிற மெத்தடாலஜி தான் நாங்கள் சொல்கிறோம். வெரி குட் சார். அண்ட் ஒருத்தங்க சொல்லியிருக்காங்க சார், அவங்க சிபிஎஸ்சியில் மேக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்காங்க. ஐஐடி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களாம். ஆனால் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது எனக்கு. அது வந்து ஐ எம் ஃபைண்டிங் இட் வெரி ஹார்ட். அதனால மெயினாக வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷனில் நமக்கு போர்டை நல்லா நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பட் என்னென்னா நான் எல்லாத்தையும் சொல்கிறது எல்லாமே இந்த பிரெயின் சிசி சொல்லியிருப்பார் இல்லையா, அவர் வந்து பேசிக்கலி ஈட் தட் ஃப்ராக் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஒன்னொன்னையா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து எல்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்வாரு. மொத்தமாக அந்த ஃப்ராகை பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப அக்லியாக இருக்கும். ஆனால் அது வந்து சின்ன சின்ன டாஸ்க்காக பிரிங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் நான் அல்ஜிப்ரா படிக்கணும்னா அல்ஜிப்ரா படித்து அல்ஜிப்ராவில் என்னென்ன வந்து இருக்கோ கொஸ்டின் போய் அட்டன் பண்ணி பாருங்க. எடுத்தவொடனே மொத்தமாக அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. எல்லாத்தையும் யூ பிரேக் இன்டு ஸ்மால் பீசஸாக பண்ணிங்க அப்படின்னா அது ஈஸியாக வந்து பண்ண முடியும். ஒன்று ஒரு அனானிமஸ் கோட் இருக்குது. இஃப் யூ ஸ்டடி டு ரிமெம்பர் யூ வில் ஃபர்கெட், பட் இஃப் யூ ஸ்டடி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ வில் ரிமெம்பர். இதுதான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதனால் நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் வந்து இஃப் யூ ஸ்டடி டு ரிமெம்பர் யூ வில் ஃபர்கெட் அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் படிக்கும். பட் இஃப் யூ ஸ்டடி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ வில் ரிமெம்பர்ங்கிற அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா புரிந்து படித்தால் கேள்விகள் எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது. ஏன்னா 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த டீச்சர்லாம் இந்த பையனுக்கு நான் புரியுற மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்தேன், எப்படி கேட்டாலும் எழுதுவார். அந்த டீச்சருக்கு என்ன கேள்வி வரும், என்ன பேட்டர்ன், அதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. உண்மையிலே அவர் புரியுற மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாரு. அந்த 60 பேருக்கும் புரியுற மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்தாரு. இன்னைக்கு அப்படி டீச்சர்ஸ் கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஃபேக்கல்டி இருக்கிறதால நீங்கள் புரிஞ்சு படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. தெரியலையா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கேளுங்க. இந்த ஃப்ரெண்ட்டை கிடைக்கல, அடுத்த ஃப்ரெண்ட் கேட்டிங்கன்னா இந்த லைன் ஆஃப் த்ரெட் ட்ராவல் பண்ணதை லைஃப் லாங்காக மறக்க மாட்டீங்க. அதனால கண்டினியூஸாக அந்த கேள்வி கேட்குற பழக்கத்தை நீங்கள் கொண்டு வாங்க. நிறைய புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா எந்த கேள்வியும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் ஐ எம் கன்ஃபியூஸ்டு டு சூஸ் த கெரியர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம பேசின இந்த டாக்ல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். சப்போஸ் அதில் இன்னும் ஏதாவது ஃபர்தர் கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் நீங்கள் சாரையோ இல்லை எனி அதர் ஸ்பீக்கரையோ இல்லை நம்ம சிஐ ஆஃபீஸ் மூலமாக அவங்கள திருப்பி ரீச் அவுட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம். இவ்வளோ பேர் சொசைட்டியில் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ரெடியாக இருக்கும் போது நமக்கு எதுவுமே தடை இல்லை. நம்மளோட மைண்டு மட்டும்தான் தடை. நம்ம மைண்டை வந்து நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி ஒருவேளை நம்ம என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னோ அதில் ரொம்ப தீர்க்கமாக ஸ்ட்ராங்காக நான் இதுவாக ஆகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா 100% உங்களால் அந்த இடத்துக்கு போயிட முடியும். அதுக்கான ஒரு ப்ரூஃப் தான் இந்த லைன் அப் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸ். அவங்க பேசின விஷயங்கள்ல சிலது உங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கலாம், சிலது உங்களுக்கு அஃபென்சிவாக இருக்கலாம், சிலது மேட்ச் ஆகாமல் போகலாம். பட் அதை வந்து உங்களுக்கு டெய்லர் மேடாக மாற்றி எடுத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் உங்களுக்கு தான் இருக்கணும். ஏன்னா அட்டன் பண்ணுற எல்லாருக்கும் தெர் இஸ் நோ ஒன் ஃபார்முலா ஆஃப் சக்ஸஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஃபார்முலா ஆஃப் சக்ஸஸ்ங்கிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களோட சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறப்போகுது. ஸோ அந்த ஃபார்முலா ஆஃப் சக்ஸஸை பிடிக்கக்கூடிய ஸ்கில் தான் நம்மகிட்ட இருக்கணும் இல்லையா. ஃபார்முலா ஆஃப் சக்ஸஸை வேற யாரும் நமக்கு தர முடியாது, நம்மளே தான் அதை டிசைன் பண்ணணும். இதை நீங்கள் வந்து இந்த 2-4 செஷன்லேருந்து இதை எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டேக் அவேவாக எடுத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம். வி ஹவ் காட் அ வெரி நைஸ் இன்ட்ராக்ஷன் வித் நெடுஞ்செழியன் சார். இந்த ஹோல் ப்ரோக்ராமோட ஃபினிஷிங் வந்து உங்கள் கூட இந்த டிஸ்கஷனில் வந்து லைன் அப் பண்ணது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. தேங்க்யூ சார், நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சேலம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இனிஷியேட்டிவ் பண்ணதுக்கு என்னோட விஷ் அண்ட் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். இது மாதிரி இன்னும் நிறைய பண்ணுங்க. சில்ட்ரன் வந்து நிறைய பெனிஃபிட் ஆகணும். ஏன்னா இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே போய் அடித்தட்டு மக்களுக்கு சேரலைங்கிறது தான் எங்களோட வருந்தத்தக்க விஷயம். குழந்தைங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்காங்க, நல்ல பியூட்டிஃபுல் மைண்டோட வராங்க. இந்த பியூட்டிஃபுல் மைண்டுக்கு ஒரு நல்ல என்வாயன்மெண்ட்டை கொடுத்து நம்ம டர்ன் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க நல்ல வாழ்க்கையில் வந்து பின்னால் வெற்றி அடைந்து நம்ம சமுதாயத்துக்கும் நம்ம நாட்டுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு அட்லீஸ்ட் வந்து சொசைட்டிக்கு இந்த மாதிரி கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இட்ஸ் நீட் ஆஃப் த அவர். அதனால வி நீட் டு கண்டினியூஸ்லி ஒர்க் டயர்லெஸ்லி டு எலிவேட் த சில்ட்ரன் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, sir. Thank you. Now I call our Vice Chairman, Dr. Vel Krishna, ஒரு பெரிய enterprising person in our CII. இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பில்லராக இருந்து சைலண்டாக பேக்ரவுண்டில் இருந்தார். ஸோ அவர் வந்து இப்போ வேல் கிருஷ்ணா, டாக்டர் வேல் கிருஷ்ணா, ப்ளீஸ் கம் இன், அவர் வைஸ் சேர்மன் ஃபார் CII சேலம் ஜோன்.
அவர் வந்து vote of thanks for entire program and also stalls இருக்குங்கிறதையும் நீங்க சொல்லிடலாம். Thank you. Hello to all of you. First I want to thank the participants for attending for the 2 days. இதுல வந்து நீங்க மெயினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணுன்னா மார்க் கம்பேரிசன் மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. The scope for the future in education or for your career is sky is the limit. So அதுதான் நீங்க எடுத்துக்கணும். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய பேஷனுக்கு தகுந்தாப்புல there is a big enough scope. So just you need a small guidance. அவ்வளவுதான் இந்த ஏஜ்ல வந்து with the parents help or with the panelists இப்ப எல்லாருமே இந்த பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுறவங்களுடைய ஹெல்ப்லாம் எடுத்தோம்னா you will all land up in a very comfortable situation. CII இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு virtual platformல பண்ணுது. அதெல்லாம் virtual stalls-உம் பண்ணியிருக்கிறோம். மேபி இது நாங்கள் ஸ்டேட் லெவல் we have made it and this has reached pan India level. அதுக்கு mainly I have to really thank the chairman Sudhakar and the convener Muthuvel. Both they have done a tremendous job on this thing. மேபி நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ண போறதில்லை. ஏன்னா பிகாஸ் எஜுகேஷன் கரிக்குலம் வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்ததுனால மேபி பீரியாடிக் இதில் ஃப்ரம் CII we are planning to contribute lot of programs related to this to the society for the students இதெல்லாம். ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் you can all share it with us. Apart from this, I would like to thank all the panelists who has made an excellent presentation today and a valuable one and which is needed. Exactly, and thank Mr. Nerijayan sir, Dr. Kanagaraj sir, Mr. Rajendran Dandamani sir, Madam Swarnalatha and Mr. Shiva Prakash and Dr. Vinayak Sindhu. Excellent, thank you so much for your time. Apart from this, I would like to thank the sponsors also, the National Engineering College who has been the sponsor and Balaji Rubber Industries and SWAS and Surya Refinery, Usha Refinery Oileries. அது இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து ஸ்டால்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 1 மந்த்துக்கு அந்த ஸ்டால் இருக்க போகுது. எல்லாருமே லாகின் பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாமே சேட் பண்ணலாம் ஒரு மெயில் கம்யூனிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் விச் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதில் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அவங்க ஒரு ஸ்டால் எடுத்திருக்கிறாங்க. would like to thank them and thank the others also. Tyagaraja College of Arts and Science, Madurai. He is our state chairman actually, Mr. Hari. And Muthaimal College of Arts and Science, Rasipuram. It belongs to Muthuvel, who was the convener who has arranged it, this one. And School of Allied Health Science, Vinayaga Machines. Knowledge Institute of Technology, Salem. Sona College of Technology. Nasu Sardi Institute of Technology. SA College of Arts and Science, Chennai. Mahindra Engineering College and Dr. MGR Educational Research Institute, Chennai. So I would like to thank all the participants. So, Vice Chairman, நீங்க ராஜலட்சுமி மிஸ் பண்ணீங்க. ராஜலட்சுமி. Oh, sorry. Rajalakshmi Institute of Technology is also the thing. Sorry about it. So, இது எல்லாருமே இந்த one month இருக்கிறதுல வந்து you can just log in and have an interaction with all the participants or the college side யார் பார்ட்டிசிபேட் நீங்க பண்ணலாம் நீங்க. அது இல்லாம even though there are a lot of registrations, I would like to really appreciate. But the thing is that because of the online things, they are held up in the school curriculum இதனால நிறைய பேர்னால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியல. So the CII what we are planning to do recorded versions and இதெல்லாமே வந்து all the participants we are going to share it actually. So apart from this, our office team back end Mr. Sridhar and Ruben, extraordinary job. Thank you. Thanks to everyone, Chairman. Thank you well. Thanks to Vice Chairman also. நீங்க எப்பயுமே pillar of support, man of practicality. எதா இருந்தாலும் டக்குன்னு அப்படி யதார்த்தமா சொல்றதுல எங்க வைஸ் சேர்மன் கட்சிக்கு ஆள் கிடையாது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இந்த ஸ்டால்ஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு நாவல் ஐடியாவை முதல்ல எந்த விதமான சுய லாபத்துக்கும் தாண்டி வெறும் இந்த இனிஷியேட்டிவ் சப்போர்ட் பண்ணுமேன்றதா இந்த ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம ஸ்டேட் லெவலுக்கு போகும்போது நிறைய நம்பர் ஆஃப் ஸ்டால்ஸ் வரும்போது அது வந்து இன்னும் ஹியூஜ் பெனிஃபிட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதனால இப்போ முதல்ல இந்த நாவல் ஐடியாவை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு இந்த ஸ்டால்ஸை எடுத்த எல்லா இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் மனமாற நாங்கள் நன்றி சொல்லிக்கிறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார்.
இந்த ரெக்கார்டிங் வந்து வீடியோ அவைலபிளா இருக்கும், யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு எல்லாரோட இமெயில்ஸ்க்கும் நாங்க அனுப்பிடுறோம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ, சாமன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.